Lordship, can we commence, Lordship? Yes. Thank you. A very good morning to all and a warm welcome to all the participants, Honorable Lordships. So I am happy to welcome Honorable Mr. Justice T.S. Sivanganam, Judge, High Court of Madras, Member, Board of Governors and Chairman of the Computer and E-Committee of the High Court of Madras. Welcome, my Lord. I am happy to welcome Honorable Justice Mr. Satish Kumar, Judge, High Court of Madras and Member, Board of Governors, Tamil Nadu State Judicial Academy. Welcome, my Lord. I am happy to welcome all participants, advocates from various districts to this excellent training session. And I am also happy to welcome the trainers who are there to lead us and guide us throughout this session. So this is another milestone in annals of the Tamil Nadu State Judicial Academy. We have been conducting training programs for advocates, but this training program is so unique because the participants who are going to be trained in this particular training program are going to be the trainers in future programs. So the participants, those who are going to be trained today, will act as trainers, and in turn they will train the other advocates regarding the function of e-courts. So I am happy to welcome each one and every one of this gathering, and I wish all success for this program. I now invite our Honorable Lord to please give a little bit address. Before I would like to introduce our Honorable Lord. Our Honorable Lord, Mr. Sriram, was elevated. The life of leadership was a man. And since then, is being an inspiration for all of us by Lordship dynamics and the leadership qualities. Being part of the board of governors of the Tamil Nadu State Judicial Academy, Lordship has been a guiding spirit to all of us. Welcome, Lordship. Over to you. Good morning, everybody. Honorable Justice Satish Kumar, Member, Board of Governors, Tamil Nadu State Judicial Academy. Mr. Mehboob Ali Khan, the Director in charge of the Tamil Nadu State Judicial Academy. And the resource persons of today, Mr. C.B. Vedagiri, Metropolitan Magistrate and Officer on Special Duty E-Courts Project, High Court Madras. Dr. S.T. Lakshmi Ramesh, Sub-Judge Arakonam. Mr. S. Balakrishnan, Session Judge Mahila Court, Kadalur. Mr. P. Nagarajan, Metropolitan Magistrate for exclusive trial of CCB cases. Mr. M. Jagadisan, Special Sub-Judge to deal with the MCOP cases, Viluppuram. Mr. R. Ratnavel Pandian, Assistant Judge, City Civil Court. And Mr. K. Arun Kumar, Judicial Magistrate number 1, Tambram. The honorable judges who are here, whom I have just welcomed, are going to be your resource persons. This is the 74th webinar conducted by the Tamil Nadu State Judicial Academy, and we are proud to say that we are number 1 in the country for having successfully conducted so many webinar sessions when we were all under lockdown. In fact, the Academy, the then director, the present director, and all of them put their heads together and have conceived so many programs, not only for judges, but the greatest success of the Academy is in conducting programs for the learned advocates. In fact, the Tamil Nadu State Judicial Academy had the distinction of conceiving a training program for lawyers, and we were the first in the country to do so. It was the brainchild of Justice R. Sudhakar, the then judge of the Madras High Court and later as the Chief Justice of Manipur, who had conceived this idea, which was well received throughout the state. Of course, we did have initial glitches. Thereafter, the program went on quite well. And today, being the 13th of March, we have got 13 topics to be handled by our resource person judges, commencing with the overview of the e-courts project. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் தெரியும். என்னத்தினால வந்து இந்த ஜுடிஷியல் அகாடமி வந்து திடீர்னு வழக்கறிஞர்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங்.
all of you know that you had attended the training on 25th of July, where more than 5,000 lawyers throughout the state were imparted this training. This entire training concept was conceived and as per the directions of the Honorable Chairman of the E-Committee of the Honorable Supreme Court, Dr. Chandrachud. He said that, as always we say, the bar and bench are two sides of the coin, two wheels of the chariot. So therefore, the courts alone cannot be going in with full of automation and computerization. The advocates also should join together because of the various services being offered by the E-Committee. So that is how the E-Committee of the Supreme Court has directed all the state judicial academies to take up, all the high courts to take up this training program. So இதுதான் the genesis. And then the academy took over. In fact, the computer committee, we discussed and we requested all the principal district judges and district judges to furnish names of the lawyers who will volunteer and who like to get themselves trained. அதுல 4 பேர் இங்க இருக்கானுங்க ஆல்ரெடி. Who had basic computer knowledge. Accordingly, the initial training was completed, and out of the advocates who are trained, we have to have trainers of trainers or master trainers. So in fact, the resource persons, our honorable judges who are going to speak to you today, they are all master trainers. In fact, they are masters of master trainers. So they have been so well equipped. So among the more than 5,000 lawyers, now 308 advocates have been chosen for imparting this training, master trainers and awareness program. We have been divided into 6 batches, and between today and tomorrow, in all the 3 academies. See, Madras High Court or Tamil Nadu is the only state where we have got 3 judicial academies. The headquarters is here in Chennai, Madurai, region centers at Madurai and Coimbatore. So இப்போ இந்த ட்ரைனிங் இங்கே ஆரம்பிச்ச மாதிரி சைமல்டேனியஸா 10 மணிக்கு மதுரையிலேயே ஆரம்பிச்சிருக்கு, கோயம்புத்தூர்லயும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. So 308 of you are going to be trained. There are various topics. I won't list out the topics because each of our resource persons will do it. At the end of the session, we'll have a brief question answers or interaction. Because the topics are many, we may not have so much of time for a lengthy discussion. But what I would suggest is, உங்களுக்கு என்ன doubts இருக்கோ, ரொம்ப basic doubts இருந்தாலும் பரவாயில்ல, either you can put it in the chat box or send an email. So that we'll be able to respond to your queries directly on one-to-one basis. இப்போ இதுல உங்களுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நம்ம வந்து அட்வொகேட் மாஸ்டர் ட்ரெயினர்னு சொல்லிட்டு பெருமைப்படுறதோட, அந்த ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு நீங்க எத்தனை பேருக்கு இது இம்பார்ட் பண்றீங்களோ அதுல தான் இந்த ப்ரோக்ராமோட சக்சஸே இருக்கு. ஸோ சைமல்டேனியஸ்லி, இன்ஃபேக்ட் in terms of working of the courts, Tamil Nadu and Madras High Court has stood first in the country with maximum number of hearings which have taken place through video conferencing. And the success rate continues. Now even hybrid model has come in, partially physical, partially virtual. Of course, any new system will have a teething problem. So அது வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் மத்தியில இனிஷியலா ஒரு ரெசென்ட்மெண்ட் இருந்தது. But I think that has slowly vanished, and everybody has got full faith in the system. அதாவது இந்த ஒரு சிஸ்டம்ல ஒரு நம்பிக்கையை வச்சாதான் அதோட சக்சஸே. இப்போ யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம், இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்ட்டு. இப்போ ஒரு பேண்ட்வித் இல்லை, கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ இருக்குன்னா அதுக்கும் நம்மளுடைய சிஸ்டத்துக்கும் பிளேம் பண்ண முடியாது. See, these are all this can happen anywhere. Even in your physical courts, there may be a lot of hiccups. But by and large, after we have started off in April, I would say that all the creases have been ironed out and the matters, the court hearings are going on. So இந்த இதுல வந்து the e-courts projectல வந்து there are a lot of services which they are being included now.
there is a sea of change. ஒரு 2 years முன்னாடி இந்த e-courts project உடைய ஸ்கோப்புக்கும் இப்போ it's totally different. It is more advocate friendly, more citizen centric services have been introduced. So unless and until you are aware of what is available, you will not be able to 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்ல முடியாது இல்லையா. ஸோ அதுதான் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமோட நோக்கமே. ஸோ as much as possible நீங்க please pay full attention to whatever the knowledge is being shared by our resource persons today, and then you can have a meeting in your among your team. உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற அட்வொகேட்ஸ் டீமோட ஒரு மீட்டிங் வைங்க. In case some of our every district has got some master trainers. Even இந்த மாவட்டத்தில் இல்லைன்னா பக்கத்து மாவட்டத்தில் இருப்பாங்க. அவங்கள வச்சு நாங்க further programs we are trying to conceive and do that. So with this brief introduction, I wish all of you the very best, rapt attention, good participation, and congratulations for having been chosen to be advocate master trainers. So now I request the Honorable Justice Satish Kumar to say a few words. Thank you. Morning, you, Chairman of the committee and Senior Judge of the High Court. And we are all aware of that, how this committee is working. Now it's become an order of the day. No one can avoid e-courts. Classic example is how we worked during the pandemic. As rightly said by Justice Yunanam, initially there was some hiccups, and there was also some resistance on the part of the lawyers. Now the lawyers are in fact more comfortable in hybrid mode. Rather than physical hearings, they are more comfortable. One advantage through this e-courts, that is the video conferencing now, the lawyers can in fact throw their expedites not only in the particular court. If you are thorough in law, if you are sitting in a Coimbatore, straight away argue in High Court now. That is, a change has taken place thanks to the COVID pandemic. So even now, we need not depend on other lawyers in other cities also. Straight away, you can canvass your case right from your place up to the Supreme Court. That was the advantage now, given the system has provided to all the lawyers. So you'll have to capitalize the situation and to get trained ourselves. The lawyers should show utmost interest in this system. You can't avoid the system. Though we are compared to other field, we are far lagging in as far as the computer. However, we are doing wonderful. Though we are behind, lagging behind in many as compared to other departments. Now the judiciary is picking up and picked up and doing well. So I think it's a very good opportunity for all the lawyers and to get trained as a master trainers. It's not mere attending it's not a matter of just attending the programs. You have to see that the more people are benefited, the more people are understood the system, they are all taught well. Thank you. There are very good, our resource persons are there. They will teach you how to go about the system. I think this is a great opportunity for all of you to use the system to have maximum benefits. Thank you. Thank you very much. Thank you, Milad. Thank you both lordships for very inspirational speech. Now, as our honorable lordships have quoted, the participant advocates have been chosen to act as master trainers. You are going to be the batons of e-courts literacy, and we request you to share the light to all the advocates of your respective districts. So with this, I wish you all the best, and I request your participation, active participation in this program. And now I request Mr. Vedagiri to please take over and coordinate with the other sections. Over to you, Mr. Vedagiri. Thank you, Director, sir. Sir, am I audible, sir? Yeah. Honorable Justice T.S. Sivanyanam, Judge, High Court of Madras and Chairman of Computer Committee. Honorable Justice N. Satish Kumar, Judge, High Court of Madras
Very good morning, Lordships. Deputy Director, Sir, of State Judicial Academy at Chennai and Regional Centers at Coimbatore and Madurai, Registrar IT cum CPC. A very good morning to all, sir. And very good morning to all the Principal District Judges Office who have joined today through this webinar session. And a warm welcome to all the advocates who are going to be the advocate master trainers, as rightly said by our Lordship in his inaugural speech. Good morning to all. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த E-Court ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆனரபிள் இ கமிட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா கன்செப்ஷுவலைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் டாக்குமெண்ட் 2005 ஆனரபிள் இ கமிட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஏற்படுத்தி அதன் அடிப்படையில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்டாக இந்த E-Court ப்ராஜெக்ட் கருதப்படுகிறது. நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் ஷேர் பண்ணுறேன். அதை பார்த்துக்கிட்டே நான் பேசும்போது இட் வுட் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் இன் திஸ் gathering to understand what exactly this E-Court project is actually. இப்போ எல்லாராலையும் இதை பார்க்க முடியுதுங்களா? ஐடி சார் பார்க்க முடியுதுல்ல? ரைட். இந்த செஷன் முழுக்க நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்க அனைத்து டாபிக், இந்த 13 டாபிக்னு சொன்னாங்க லாட்ஷிப்பு, இது எல்லாமே வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜ்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதாவது தமிழ் லாங்குவேஜில் இப்போ நம்ம இதை எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த செஷன் முடிஞ்சோடனே இந்த அனைத்து டாபிக்களும் பங்கேற்று கொண்டிருக்கிற அனைத்து வழக்கறிஞர்களுக்கும் தரப்படும். அந்தந்த இடத்துலையே நாங்கள் தரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த ஓவர்வியூ ஆஃப் E-Court ப்ராஜெக்ட், ஏன்னா லாட்ஷிப் சொன்ன மாதிரி இது என்னத்துக்காக இன்னைக்கு இங்கே நம்ம கூடியிருக்கிறோம், எதுக்காக நம்ம இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஓவர்வியூ தான். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம இதை பார்ப்போங்க. இந்த E-Court ப்ராஜெக்டே வந்து நீதித்துறையில் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் கொண்டு வந்து எப்படி வந்து வழக்காடிகளுக்கோ வழக்கறிஞர்களுக்கோ சேவையை வேகப்படுத்தி தருவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்டாக தான் இது கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில் பார்க்க போனால் கான்ஸ்டண்ட்டாக டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது, அது நமக்கு தெரியுது. இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை பயன்படுத்தி ஜுடிஷியரியில் E-Court சர்வீசஸை எவ்வளோ எளிதாகவும் எவ்வளோ வேகமாகவும் தரப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் இந்த சேவையை செஞ்சுட்டு வருது இந்த E-Court ப்ராஜெக்ட் திட்டம். நெக்ஸ்ட் பேஜ் போல. நெக்ஸ்ட் பேஜ். அடுத்த பேஜ். ஓகே ஓகே. நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நேஷனல் பாலிசி அண்ட் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இன் இந்தியன் ஜுடிஷியரி 2005 இது ஒரு கமிட்டி வந்து ஆனரபிள் கமிட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அரசாங்கத்துக்கு ஒரு திட்டத்தை சப்மிட் பண்ணாங்க. அதை ஏற்றுக்கொண்டு மத்திய அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த E-Court ப்ராஜெக்ட். இந்த E-Court ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஹைகோர்ட் மற்றும் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரி, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட மற்றும் தாலுகா நீதிமன்றங்களை ஒருங்கிணைத்து அதை மயமாக்குறதுன்றது தான் முழு ஒரு திட்டமாக கருதப்படுகிறது. இதனுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வேகமாகவும் துரிதமாக கரெக்டான நேரத்தில் ஒரு சிட்டிசன் சென்ட்ரிக் சர்வீஸை வழக்கறிஞர் வழக்காடிகள் இதில் பங்கேற்றிருக்கிற இந்த நம்ம ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டத்தில் இருக்க அனைத்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸுக்கும் அதனுடைய பயனை கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு நோக்கமாக இருக்குது. அதே மாதிரி நீதிமன்றங்களில் எடுக்கிற முடிவுகளை வந்து துரிதப்படுத்துறதுக்கான ஒரு முயற்சியை இந்த திட்டம் ஒரு மைய ஒரு குறிக்கோளாக வைத்து கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி நீதித்துறை சார்ந்தவர்கள் தகவல்களை வெளிப்படையாக, டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டு த சிஸ்டம், வி ஆல்வேஸ் சேணும் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கணும் ஒரு சிஸ்டம், அப்போ தான் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
நம்ம எல்லாருக்கும் இப்போ கேள்விப்படுறோம், இப்போ டேட்டாவெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோங்க, நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட்னு நம்ம ஒன்று பார்க்குறோம். இது என்னன்னா, உதாரணத்துக்கு பவர் கிரிட்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். பவர் கிரிட்னா எல்லா எலக்ட்ரிசிட்டியை கன்சியூம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு இடத்துல வைக்கும். இது இப்போ நம்ம பார்த்தா இந்தியாவில் ஹைதராபாத்தில் இருக்குது. பவர் எல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல வைக்கும். அதே மாதிரி டேட்டாவெல்லாம் கொண்டு போய் வைக்கிற இடம் தான் நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட். டேட்டா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். லார்ட்ஷிப் சொன்ன மாதிரிங்க, இந்த கோவிட் பேண்டமிக்ல வி நியூ அபவுட் ஹவு மச் திஸ் டெக்னாலஜி இஸ் பிளேயிங் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ஈச் எவ்ரிபடிஸ் லைஃப் அண்ட் ஆல் த பிஸ்னஸஸ். அப்படி பார்க்க போனால் இந்த டேட்டா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதை வைத்து தான் வந்து சர்வீஸை கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு நோக்கமாக இதில் வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி நீதித்துறையின் திறனை, எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த சிஸ்டத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, சிஸ்டத்தோட இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. அதே மாதிரி குறைந்த செலவில், பைசா செலவு வந்து ரொம்ப குறைந்து பண்ணுறது. இந்த தருணத்தில் ஒன்று முக்கியமாக சொல்லணும் என்னங்கன்னா, மேலை நாடுகள்லையும் இதே மாதிரி சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் தட் கம்ஸ் ஃபார் அ காஸ்ட். ஆனால் இங்கே நம்ம இந்த சர்வீஸ் கொடுக்கறது எல்லாமே இலவசமாக கொடுக்குறோன்றதை வந்து நம்ம பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமா தான் நம்ம கருத வேண்டி இருக்குது. ஏன்னா அங்கெல்லாம் வந்து இப்போ இஃப் யூ டேக் வெல் டெவலப்டு கண்ட்ரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜுடிஷியல் சிஸ்டம், இப்போ சிங்கப்பூர் எடுத்துக்கிறோம், பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா, கனடா, ஆஸ்திரேலியா எடுத்துக்கிட்டாலும் தே ஆர் ஆல்சோ கிவிங் சர்வீசஸ், ரைட்? பட் தட் கம்ஸ் ஃபார் அ காஸ்ட். நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணல அப்படின்றதுல வந்து நம்ம பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தாங்க. இந்த ஈகோட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபேஸ் 1 ஃபேஸ் 2 அப்படின்னு இப்போ ஃபேஸ் 2 நடந்துட்டு இருக்குங்க. இதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் 3ன்னு ஒன்று விஷனரியா போயிட்டு இருக்கு. ஃபேஸ் 1ல நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஓவர்வியூ ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு பார்க்குறீங்க. மார்ச் 2014 என்ன பண்ணாங்க, 935 கோடி ரூபா கொடுத்து 14,249 மாநில நீதிமன்றங்களில் கணினிமயமாக்கல், கம்ப்யூட்டரைசேஷன் இந்த கோர்ட்டு. அப்போனா என்ன பண்ணோம், ஒரு கோர்ட்டுக்கு நாங்கள் 8 கம்ப்யூட்டர் கொடுத்தோம், அந்த லேண்ட் கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்தி டேட்டா என்ட்ரி பண்ணோம். இந்த டேட்டா வேணும் இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒருத்தர் ஈகோட் சர்வீசஸை பார்த்துட்டு மொபைலில் பார்த்துட்டு எனக்கு ஸ்டேட்டஸ் வேணுங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு நாள் நமக்கு அது கிடைக்கலாம் கூட. இப்போ நம்ம வழக்கறிஞரோ வழக்காடிகளோ அதை நம்ம கேட்குறாங்க, நமக்கு அது பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறோங்க. அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாவை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எண்ட் யூசருக்கு கொண்டு போகிறதுல முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்து நீதித்துறையில் பணி செய்கிற ஸ்டாஃப் என்ட்ரி பண்ணுறதுல இருக்குது. அந்த டெய்லி பண்ணுற டேட்டா என்ட்ரி தான் இந்த நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட்டில் நம்ம இந்த ஈகோட் சர்வீஸோ இல்லைனா ஒரு மொபைல் ஆப்பில் பார்க்குறதோ இல்லைனா தொடுதிரைன்னு இன்ஃபர்மேஷன் கியாஸ்க்கு நீங்கள் கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் வச்சிருக்கிறத பார்க்குறதோ நம்ம தேடி எடுக்கிறோம். இந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் வந்து ஃபேஸ் 1ல பண்ணோம். அதே மாதிரி சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட், இப்போ லார்ட்ஷிப் சொன்ன மாதிரிங்க, இனிஷியல் அட்ரஸில் சொன்னாருங்க, அதாவது there is a resistance not only among the advocates but also within our system. இந்த ஸ்டாஃபும் கொஞ்சம் எசிடென்ட்டாக இருப்பாங்க, வயதானவங்களா இருப்பாங்க, கம்ப்யூட்டர் தெரியாமல் இருப்பாங்க. பட் அவங்க எல்லாமே இதை என்ட்ரி பண்ண ஆரம்பித்து இந்த டேட்டாவை ரொம்ப ரிச் பண்ணுறதுக்காக உழைத்தது வந்து ஃபேஸ் 1ல நடந்தது. அதே மாதிரி சின்ன கேஸ் ஸ்டேட்டஸோடைய தகவல்களை கொடுத்தது ஃபேஸ் 1 ப்ராஜெக்டில் பண்ணோம். ஃபேஸ் 2 ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது இப்போ கரண்ட்டில் நடந்துட்டு இருக்கு. நாங்கள் இப்போ ஃபேஸ் 3யை நோக்கி பயணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ இந்த ஃபேஸ் 2 ப்ராஜெக்டில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, 2015 அந்த ஆக்ஷன் பாலிசி டாக்குமெண்ட் படி இந்த ஃபேஸ் 2 ப்ராஜெக்ட் நடந்தது. என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, 8000 நீதிமன்றங்கள் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி, இப்போ சட்ட உதவி குழு இருக்குது இல்லைங்களா, மாவட்டம், அதில் அப்புறமா தாலுக்காவில் இருக்கிற அந்த இடத்துக்குலாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கணும், கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கணும், இப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் செயல்பட்டுது. அதே மாதிரி அனைத்து நீதிமன்றங்களில் இருக்கிற டெய்லி பண்ணுற டேட்டா என்ட்ரி நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட்னு, இதுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து நீதிமன்றங்களில் இருக்கிற டேட்டா வந்து டெல்லியில் ஒரு சர்வரில் ஒரு 4 சர்வர் இருக்குது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும், நீதிமன்றங்கள், கீழமை நீதிமன்றங்கள். அந்த டேட்டாவில் போய் உட்கார்றதுக்காக கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்குறோம். அப்போ தான் நம்ம சேவையை பார்க்க முடியும். இல்லைனா எந்த ஒரு வழக்காடியோ இல்லைனா வழக்கறிஞர்களோ இல்லை யாரோ ஒரு இந்த நீதித்துறைக்கு சம்மந்தப்பட்டவர்கள் ஒரு வழக்குடைய நிலுவை இன்று தகவல் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கருதினால் இந்த நேரத்தில் இப்போ கேப்சர் பண்ண அந்த பிஸ்னஸ் டீட்டெயிலை பார்க்கணும்னா கூட நொடி பொழுதில் பார்க்கக்கூடிய ஏற்பாடை இந்த ஃபேஸ் 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ் 2ஆம் நிலையில் நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்கணும்னா தொடுதிரை, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கியாஸ்க் அட் ஆல் கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸஸ். அதில் போனீங்கன்னா இன்டர்நெட் இல்லைங்க, அங்கே இருக்கிற அந்த கனெக்டிவிட்டி உள்ளே போட்டு வச்சிருக்க லேண்ட் கனெக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம், அந்த கனெக்டிவிட்டியிலே அது ஒர்க் ஆகும். அங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் கேஸ் ஸ்டேட்டஸு, காஸ்ட் லிஸ்ட்டு பார்க்குறதோ இல்லைனா ஒரு அட்வொகேட்டு சர்ச் பண்ணி தன்னுடைய பேரில் இருக்க வழக்குகள் வருதுன்ற லிஸ்ட்லாம் நீ பார்த்துருப்பீங்க. ஆல்ரெடி இதெல்லாம் வந்து வழக்கறிஞர் பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறீர்கள். அந்த இதெல்லாம் வந்து ஃபேஸ் 2 உடைய ப்ராஜெக்ட் தான் அதுங்க. அடுத்தது என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா, டிஜிட்டைசேஷனை நோக்கி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து டிஜிட்டைசேஷன் ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அது கீழமை நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு பேசிட்டு இருக்கோம். பழைய வழக்குகள், ஏன்னா இது சார்ட்டர் ஹைகோர்ட்டுன்றதுனால
கேஸ் ஃபைல்ஸ்லாம் ரொம்ப பல வருடங்களுக்கு உண்டான ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டு அதுக்கான ரூல்கள்லாம் வரையறுக்கப்பட்டு அந்த டிஜிட்டைசேஷனோட வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கும் இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு நம்ம யோசனை பண்ண காலம் போக, நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாவட்ட நீதிமன்றங்கள், தாலுகா நீதிமன்றத்தில் கூட இந்த டிஜிட்டைசேஷன்ன்ற ஒரு வேலை நடக்க போகுதுங்க. இது எல்லாமே இந்த கோர்ட் ப்ராஜெக்டோட ரிலேட்டடான வேலை தான். நாளை பின்ன கோர்ட்டுக்கு வேற கோர்ட்டோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ வந்து ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் இருக்கிற அங்கே இருக்கிற எல்லா பெய்லிஃபுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். ஏன்னா நம்ம கருதுறோம், அதாவது டாக்கெட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் கேஸ் பெண்டிங் நிறைய இருக்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் சம்மன்ஸ் நோட்டீஸை சார்பு செயல்ன்றதுக்காக நம்ம கேஸ் நிலுவையில் இருக்குன்னு நம்ம கேள்விப்படுறத உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் கருத்தில் கொண்டு அதுக்குண்டான செயலியையும் சாஃப்ட்வேரையும் ரெடி பண்ணி ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் 2906 ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஆப்பை வந்து அனைத்து நீதிமன்றங்களில் பணிபுரிகிற ஜூனியர் பெய்லிஃப் சீனியர் பெய்லிஃப் கொடுத்துட்டு நாளை பின்ன இப்போ எப்படி ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு சம்மனை போய் சர்வ் பண்ணோன்னு தான் வீட்டில் போய் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஒரு பொருளை கொடுத்தா கையெழுத்து வாங்கிட்டு போகிற அளவுக்கு இப்போ ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம். இது எல்லாமே ஃபேஸ் 2 ப்ராஜெக்டில் தாங்க கவர் ஆகுது. இது இல்லாமல் ஃபைலிங் ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து வீட்டில் லார்ட்ஷிப் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த பேண்டமிக் டைமில் நீதிமன்றத்துக்குள்ளே வர முடியாமல் போயிடுது. வர முடியாத போகிற காரணத்தினால வழக்கு தாக்கல் பண்ண முடியாமல் போகக்கூடாதுன்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பாக தான் இந்த ஃபைலிங்கை பார்க்குறோம். அப்போ ஃபைலிங் பண்ணணும்னா ஒரு வழக்குக்கு பேமெண்ட் பண்ணணும், நீங்களா கோர்ட் ஃபீ கட்டணும். அது எப்படிங்க கட்டுறது அப்படின்னா, அதுக்கு ஏற்கனவே வந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் மதுரை பெஞ்சிலையும் இங்கேயும் வந்து ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்பரேஷனில் வந்து பேமெண்ட் பண்ணுறோம். அது ஒரு ரசீது. ஏன்னா பத்திர பேப்பர் நிறைய இந்த ஃபேக் ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வரக்கூடாது, இடத்தை அடைக்கக்கூடாதுன்ற நோக்கத்துக்காக ஸ்டாம்ப்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போனாங்க. அதை அடிப்படையில் கொண்டு ஒரே ஒரு ரசீது, இட்ஸ் ஹேஸ் a unique number. If that unique number is typed into the system, that gets locked, meaning that your court fee is defaced. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி ஒரு துரிதமாக அனைத்து சர்வீஸுகளையும் வழக்கறிஞர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும்ன்ற ஒரு மேலான நோக்கத்தில் இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிலாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதுங்க. இப்போ இந்த கமிட்டியை பார்த்தா என்னங்க இது கமிட்டி கோர்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இது யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால், பேட்டர்ன் இன் சீஃப் அப்படிங்கிறவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் எஸ்ஏ போப்டே, அவர் தாங்க இதுக்கு வந்து பேட்டர்ன் இன் சீஃப். அதுக்கப்புறம் தலைவர், இந்த கமிட்டின்னு சொல்கிறதோடைய தலைவர் யார் அப்படின்னா ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் டிஏ சந்திரசூட். அவர் வந்து சேர்மன் ஃபார் த கமிட்டி. உதவி தலைவராக இருக்காங்க, வைஸ் சேர்மனாக இருக்கிறவர் வந்து முன்னாள் பாம்பே உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி RC சவான் அவர்கள். அதோட உறுப்பினர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு கரண்டாக இப்போ வந்து ஒரு 4 பேர் இருக்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தர் வந்து அதுல் மதுகர் குரேக்கர், 2வது ரமேஷ் பாபு, 3வது அருள்மொழி செல்வி, 4வது குல்தீப் சிங் குஷ்வான் இருக்காங்க. 4 பேரில் இதில் மிகவும் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இதில் அடங்கிய உறுப்பினர்களாகிய ரமேஷ் பாபு மற்றும் அருள்மொழி செல்வி 2 நபர்களும் நம்மளுடைய தமிழக நீதித்துறை சேர்ந்த நீதிபதிகள் ஆவார்கள். அது நம்ம ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தாங்க. இதுக்கு அடுத்தது இதனுடைய கோர் பிரின்சிபல், இதனுடைய கோட்பாடு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் எனேபிள்மெண்ட்டை வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரின்சிபலாக வச்சுட்டு இருக்கிறது. அதே மாதிரி ஆக்சஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் டு ஆல். ஒரு டிஜிட்டல் டிவைட் இருக்கக்கூடாது. என்னால் இதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியலங்க, எனக்கு கம்ப்யூட்டர் ஹேண்டில் பண்ண தெரியல, எனக்கு மொபைல் செயலியை யூஸ் பண்ண தெரியலன்றதுக்காக ஒரு வழக்கறிஞரோ ஒரு வழக்காடியோ யாருக்கோ வந்து அந்த சேவை தடைபடாமல் இருக்கணுன்றதுக்கு வந்து வி என்ஷூர் தட் ஆக்சஸ் டு ஜஸ்டிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஜிட்டல் எம்பவர்மெண்ட் மூலயமா அதை செஞ்சு கொடுக்கணுன்றது ஒரு நோக்கமாக இருக்குது. அதே மாதிரி எஃபிஷியன்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் சிஸ்டம், ஜுடிஷியல் ரெஸ்பான்ஸ் சிஸ்டம். இப்போ ஒரு வழக்குடைய நிலுவை கேஸை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு என்ட்ரி ஒன்று பார்த்துட்டு ஒரு மொபைலில் ஒரு அந்த கேஸ் நம்பரையோ சிஎன்ஆர் நம்பரையோ போட்டால் ஒரு நொடி பொழுதில் நமக்கு தெரியுது இல்லைங்களா, இந்த ஒரு எம்பவர்மெண்ட்டுங்க. அது அடுத்த நோக்கம் அப்ஜெக்டிவ். என்ன அப்ஜெக்டிவ் இப்போ நாங்கள் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ஆல் கோர்ட்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. இப்போவே யூனிஃபைடு, இப்போ CISன்னு நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இது அனைத்து நீதிமன்றங்கள்லையும் என்ட்ரி போட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். இந்தியா முழுக்க உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் கீழமை நீதிமன்றம், மாவட்ட தாலுகா கோர்ட் எல்லாத்துலேயுமே CISன்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் தான் என்ட்ரி போட்டுட்டு இருக்கோம். யூனிஃபைடாக டேட்டா போனோம். நாளை பின்ன ஒரு தாலுகா கோர்ட்டில் இப்போ மதுரை மாவட்டத்தில் வாடிப்பட்டின்ற ஒரு கோர்ட்டுக்கு மேலே ஒரு அப்பீல் வருது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த கோர்ட்டுடைய ரெக்கார்டு நேராக அழகாக எந்தவித என்ட்ரி இல்லாமல் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வர்றதுக்கும், உயர்நீதிமன்றத்திலேருந்து அதே ரெக்கார்டை உச்ச நீதிமன்றத்தில் பேசுறதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கறது ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையை வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி ஜுடிஷியல் ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும், அதே மாதிரி ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி சிஸ்டம் எல்லாருக்கும் ஆக்சஸ் ஆகணும், காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும், ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட் அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆப்ஜெக்டிவாக வச்சுருக்கோம். ரைட், இதெல்லாம் சொல்லியாச்சுங்க. வழக்கறிஞரோட பங்கை எப்படி நம்ம இதில் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா,
நம்ம எப்பயுமே சொல்லுவோம் ரோல் அஸ் அன் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த கோர்ட் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது. லார்ட்ஷிப் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஃபார் எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் அ கோர்ட்ஸ் a good relationship between the bench and the bar is very vital. நம்ம டைம் அண்ட் அகைன் we are saying அந்த ஒரு உயர்ந்த கோட்பாட்டில் தான் வழக்கறிஞர்கிட்ட இதை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கணும். ஏன்னா லார்ட்ஷிப் சொன்ன மாதிரி இதை ஒரு வழக்கறிஞருக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் அந்த மகத்துவத்தை இப்போ நம்ம உணர வேண்டியிருக்கு. ஆனரபிள் சேர்மன் இ கமிட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்கிறாரு அட்வொகேட்டை, டெக்னாலஜி எம்பவர்ஸ் அட்வொகேட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த கோவிட் பேண்டமிக் போதே நம்ம இதை தெரிஞ்சிருப்போம். இந்த டெக்னாலஜி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டதுனால ஃபிசிக்கல் ஆக்சஸ் நம்ம கோர்ட்டுக்கு கிடைக்கலனா கூட என்னால் ஃபைல் பண்ண முடியும், என்னால் ஆர்டரை பார்க்க முடியும், என்னால் ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து என்னுடைய கிளைண்ட் கேட்குற கேள்விக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியுங்கன்றது வந்து டெக்னாலஜி நம்ம பழக தானே தெரியுது. நாளை பின்ன இந்த இ கோர்ட் சர்வீஸ் ஒன்று இருக்குது, ஒரு கியாஸ்க் மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், இந்த மொபைல் செயலி மூலயமா போட்டால் வழக்குடைய நிலுவை தெரிஞ்சுக்கணுன்ற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே நம்மளை நம்பி வர நம்ம வழக்காடிகளுக்கு நம்ம அதை தெரியப்படுத்த முடியும். அந்த ஒரு வகையில் இதை வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நம்ம இந்த அட்வொகேட் எடுத்துக்கணும்ன்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துக்காக இதை வந்து பரவலா இந்த ஆக்சஸ் டு ஜஸ்டிஸ் அனைத்து வழக்கறிஞர்களுக்கும் போய் சேர வேணுன்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் இந்த அட்வொகேட் மாஸ்டர் ட்ரைனர்ன்ற ஒரு ப்ரோக்ராமை கன்செப்டுவலைஸ் பண்ணாங்க. அந்த விதத்துல நீங்க இதை எடுத்துக்கொண்டு இந்த இ கோர்ட் சர்வீசஸை இன்னைக்கு நடக்க போற டாபிக் எல்லாம் அடுத்த வழக்கறிஞர்களுக்கு பாஸ் பண்ணா நாளை பின்ன எந்த தங்கு தடயம் இல்லாமல் இந்த இ சர்வீசஸ் டு சிட்டிசன் சென்ட்ரிக் சர்வீஸா இது கருதப்படுன்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணியிருக்குங்க. ரைட். அதுக்கு அடுத்தது இந்த கீ டேக்அவே இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இந்த இ கோர்ட் ப்ராஜெக்டை பற்றி என்னன்னு ஒரு கண்ணோட்டம் அமைப்பு பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதனுடைய பணி, இதனுடைய திட்டத்தின் நோக்கங்களை பற்றி சுருக்கமாக நம்ம இப்போ சொல்லியிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த சிஸ்டத்தில், ஏன்னா லார்ட்ஷிப் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து மாஸ்டர் ட்ரெயினர்னு நாங்கள் 2013 இந்த ஃபேஸ் 2 வரும்போதுலேருந்தே நாங்கள் இதில் இருந்துக்கிட்டு வரோம். நாங்கள் வந்து கிழமை நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற மாவட்ட தாலுகா நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற அனைத்து கோர்ட் ஸ்டாஃப், ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர்ஸு, அதுக்கப்புறமா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் நாங்கள் இந்த சிஐஎஸ் என்ட்ரி போடுறத பற்றியோ இல்லைனா அந்த கனெக்டிவிட்டி பற்றியோ, அதுக்கப்புறம் இ கோர்ட் சர்வீசஸ்ஸு, இ ஃபைலிங், இதை பற்றிலாம் எங்களுக்குள்ளேயே நடந்துட்டு இருந்தது. ஒரு பரிவர்த்தனைகள் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்லாம் நடந்துட்டு இருந்ததுங்க. அதை விட்டு வழக்கறிஞர்களையும் ஒரு இன்க்ளூஷன் இந்த சிஸ்டத்தில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணுன்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துக்காக தான் இப்போ இதை கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட சேர்த்தா நாளை பின்ன திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வுட் கெட் டெசிமினேட்டட் டு தி லிட்டிகண்ட் பப்ளிக்கு போய் உங்களுடைய கட்சிக்காரர்களுக்கு ஒரு உயர்ந்த சேவை தரணுங்கிறதுக்காக தான் இதை ஒரு மாஸ்டர் ட்ரெயினர் ப்ரோக்ராமா இதை கன்சீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதனுடைய எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் என்னவா இருக்கணும், இந்த ப்ரோக்ராமோட ரிசல்ட்டை நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இ கோர்ட் சர்வீசஸை செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக பயன்படுத்துறதும், இந்த இ கோர்ட் சர்வீசஸை பயன் பண்ணி உங்களுடைய நேரங்கள் விரயம் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறதும், உங்களுடைய எனர்ஜி சேவ் ஆகணும். வீட்டிலிருந்து, அதாவது வீட்டிலிருந்துன்னா நீதிமன்றத்துக்கு போகாமலே கோர்ட் வந்து இஸ் அ பிளேஸ் ஆர் அ சர்வீஸ்ன்ற லெவலுக்கு இப்போ பார்க்க போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் உலகம் முழுக்க. அது ஒரு பிளேஸா இல்லை அது ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுற இடமா? இப்போ பேங்க்குக்கு நம்ம போகாமலே பணம் வித்ட்ரா பண்ணுறோமே, அப்போ அது பேங்க்குக்கு பிளேஸுக்கு தான் போனோமா இல்லை சர்வீஸாக தான் பார்க்கணுமான்ற அந்த ஒரு உயர்ந்த ஒரு டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்ல போயிட்டு இருக்கிற இந்த தருவாயில் இந்த ஒரு இ கோர்ட் சர்வீசஸை அனைத்து வழக்கறிஞர்கள் நீங்கள் இப்போ இதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம், இன்னைக்கு இதை எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுனால உங்களுடைய கிடைச்சிருக்க இந்த ரெகக்னிஷன், இட் டஸ் நாட் ஷுட் எண்ட் வித் ரெகக்னிஷன், யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆன் தட் நோட்ன்றதை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு, இந்த 2020ல ஒரு ப்ரைடான விஷயம் என்னன்னா, இந்த இ கோர்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆஸ் பேக்ட் தி டிஜிட்டல் இந்தியா அவார்டு. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து வருஷம் டிஜிட்டல் இந்தியா ஃபார் ஆல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு வருதுங்க. 2018ல ஆல்சோ வி பேக்ட் திஸ் அவார்டு. அண்ட் ஃபார் 2020 ஆல்சோ வி ஹவ் பேக்ட் திஸ் அவார்ட். அந்த இ கோர்ட்ஸ் மொபைல் ஆப்பெல்லாம் வந்து சிறப்பான பயன்பாடாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இ தால் அப்படின்னு சொன்னாங்க லார்ட்ஷிப். இது என்னன்னா, இந்தியா முழுக்க இருக்க இந்த மிஷின் மோடு ப்ராஜெக்டை யார் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்படி பார்க்க போனோம்னா அதில் நாம் என்ன நினைப்போம், நம்ம வந்து வழக்கமாக ரயில்வே புக்கிங் பண்ணுறதை வந்து அதிகமாக பார்ப்போம், எல்லாம் ஐஆர்டிசி பார்ப்போங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனால் டு அவர் சர்ப்ரைஸ் இட் ஹஸ் பீன் எவிடென்ட் தட் இந்த இ கோர்ட் சர்வீசஸ் தான் இந்திய மக்கள் அதிகமாக பார்த்துருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பதிவு இருக்குது. அதனால வி ஷுட் பி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் திஸ் மொமெண்ட். அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்டை நல்லபடியாக அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு உங்கள் அனைத்து தரப்பினருடைய கோஆபரேஷன் எதிர்பார்க்குறோம். வித் திஸ் ஷார்ட் நோட் ஐ வில் கன்க்ளூட் திஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட். எலக்ஷன் டைரக்டர் திருப்பி பேசுறதுக்கு முன்னாடி நீதிபதி வேதகிரி சொன்னதுல ஒரு சின்ன ஒரு கோர்வை. அதாவது இப்போ அட்வொகேட்ஸுக்கு வந்து இந்த வர்ச்சுவல் ஹியரிங்கை பத்தி தெரியுது. அப்புறம் வந்து இ ஃபைலிங் பண்ணாங்க, முதல்ல இமெயில் ஃபைலிங் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் பெயில் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம்
அந்த இ-ஃபைலிங் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து விட்னஸஸ் எக்ஸாமின் பண்றதுக்கு ஒரு செப்பரேட் பூத் மாதிரி ரெடி பண்ணாங்க. அப்புறம் டிராப் பாக்ஸஸ். இப்போ இதுல வந்து நீங்க என்ன ஒரு சின்ன இதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னா, ஒரு அயராத உழைப்பு இருந்திருக்கு. அதாவது ஒரு பெரிய டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாரும் பயந்து வீட்டுக்குள்ள இருந்தபோது அந்த என்டையர் டீம் வந்து அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல அந்தந்த ஹைகோர்ட் ப்ரொமிசஸ்ல இங்கேயும் மதுரையிலேயும் இருக்காங்க. இப்போ எங்க மாவட்ட நீதிபதியும் கம்ப்யூட்டர் விங்கோட ஹெட் ஒரு மிஸ்டர் சுவாமிநாதன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் இங்க வந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய டீம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு 18 மணி நேரம் கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால ஒரு சில நேரத்தில் நான் இந்த ஓப்பனிங் ரிமார்க்ஸ்ல கூட சொன்னேன், இனிஷியலா கொஞ்சம் கிரிட்டிசிசம் இருந்தது. ஜஸ்டிஸ் சதீஷ்குமார் கூட ஐடியலைட் பண்ணாங்க. அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன மன வருத்தம், என்னடா இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி கூட நம்மளால வழக்கறிஞர் சமுதாயத்தை வந்து திருப்திப்படுத்த முடியலையா? நாங்க எங்கேயும் மேலேருந்து குதிக்கல, நாங்களும் அங்கேருந்து தான் வந்தோம். ஸோ தேர்ஃபோர் தட் இஸ் வை திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வந்து எல்லாம் இவ்வளவு சீரியஸா எடுக்கணும்னு அவர் ஜட்ஜ் வேதகிரி சொன்ன மாதிரி இதை நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டிசமினேட் பண்றீங்களோ. இப்போ இந்த ட்ரைனிங், இந்த 5000 அட்வொகேட்ஸ்ல ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வராதவங்க கூட உங்க பார்ல இருப்பாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியாதுப்பா அப்படின்னு சீனியர் சொல்லுவாங்க சில பேர். அவங்களோட கூட நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா எடுத்து சொன்னீங்கன்னா வில் பி 100% சக்சஸ்ஃபுல். And once again, the Digital India Award will come to our e-courts project, and you will keep the flag of the Madras High Court flying high. So, அதனால அதாவது என்னது, மருத்துவர்கள்லாம் ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த இ-கோர்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ண அனைத்து நீதிபதிகளும், அனைத்து கோர்ட் ஸ்டாஃபும், இந்த கம்ப்யூட்டர் கமிட்டியோட ஸ்டாஃப் எல்லாருமே என்னுடைய கணிப்புல வந்து ஆர் ஆல் ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸ். அவங்களுக்கும் வந்து வேக்சின் போடணுன்றது தான் ஒரு பரிந்துரை வைக்கிறது. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச் லார்ட்ஷிப். தேங்க்யூ வேதகிரி. மிக அருமையாக வந்து இ-கோர்ட் ப்ராஜெக்டுடைய ஓவர்வியூவை வந்து நம்ம நண்பர் வேதகிரி கொடுத்தாரு. நவ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் டாக்டர் எஸ்.டி. லக்ஷ்மி ரமேஷ், சப்ஜெக்ட் அரக்கோணம், டு ப்ளீஸ் dwell upon the topic overview of electronic case management tools for advocates and e-courts related websites. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் தான் அது. ஓவர் டு யூ லக்ஷ்மி மேடம். எஸ், ஹானரபிள் லார்ட்ஷிப்ஸ்க்கு வணக்கம், ரெஸ்பெக்டட் அட்வொகேட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கிறதுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் சரி, ஹைகோர்ட்லேயும் சரி, எல்லா ஹைகோர்ட்லேயும் ஆல் ஓவர் இந்தியா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஹானரபிள் லார்ட்ஷிப் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்டை அட்வொகேட்ஸ் வந்து மற்ற அட்வொகேட்ஸ்கிட்டையும் அவங்களோட கிளையண்ட்ஸ்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்த்தா தான் இது வந்து நம்ம ஒரு வெற்றியாக நம்ம கருத முடியும். உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற வெப்சைட்ஸோட முக்கியத்துவம் என்ன, அதை பற்றி ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் வந்து இப்போ நான் ஷேர் பண்ணுறேன். 1 செகண்ட் வெயிட் பண்ணும். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக் கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் ஃபார் அட்வொகேட்ஸ் இதை தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதாவது வழக்கறிஞர்களுக்கான வழக்கு மேலாண்மை கருவிகள்னு இதை சொல்லலாம். இந்த வழக்கறிஞர்களுக்கான வழக்கு மேலாண்மை கருவிகள் என்னென்னன்றதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். இதில் வந்து பல்வேறு சட்டங்களை உங்களால் அணுக முடியும், நீதிமன்ற படிவங்களை பூர்த்தி செய்ய முடியும், ஆன்லைன் மூலம் வழக்கு நிலைகளை அறிய முடியும், நீதிமன்ற உத்தரவுகளையும் பார்வையிட முடியும், வழக்கு பட்டியல்களை பார்வையிட முடியும், அதாவது காஸ்ட் லிஸ்ட்டு, வழக்கு ஆவணங்களை நிர்வகிப்பது, தாக்கல் செய்வது, இது எல்லாமே அந்த இ-ஃபைலிங் கீழே வரும். ஒரு டாப்பிக்லும் தனித்தனியாக மாஸ்டர் ட்ரெயினர்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளான்ஸ் தான் இதில் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து சட்டங்கள், ஆக்ட்ஸ், ஒழுங்குமுறைகள், ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் வழக்குகளின் தீர்ப்புகள், இது எல்லாமே நம்ம அறிய முடியும். இலவசமாக ஆன்லைன் வலைத்தளங்கள் மூலம் வழக்கறிஞர்கள் இந்த சட்டங்கள், ஒழுங்குமுறைகள், மேலமை நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்புகள், இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அறிஞ்சிக்க முடியும். இதில் வந்து judice.nic.in என்ற வலைத்தளம் வந்து நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்புகளை பார்வையிட முடியும். சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா .nic.in என்ற வலைத்தளம் மூலம் உச்சநீதிமன்றங்களுடைய தீர்ப்புகளை பார்வையிட முடியும். நிறைய பேர் இதை பார்த்துருப்பீங்க, பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சில பேர் பார்க்காம கூட இருந்திருக்கலாம், அதனால இதை கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் வருது. mhc.nic.in என்ற வலைத்தளம் மூலம் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் அறிய முடியும்.
indiacode.nic வழியாக தீர்ப்புகளையும் பார்வையிட முடியும். ஸோ இவ்வளோ வெப்சைட்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை பார்க்கறதுக்கு. இ கோர்ட்ஸ் மற்றும் இ கமிட்டியோட வலைத்தளங்கள் என்னென்னன்றதை இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். ecourts.gov.inன்றது மெயின் வெப்சைட். நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் பார்க்க போனோம்னா districts.ecourts.gov.in. இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் வந்து இது டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா நேரடியாக அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கு போயிடும். NJDJன்றது நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட். அதுக்கும் ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, njdj.ecourts.gov.in. இதில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இதில் என்ன நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா 24/7 இ-கோர்ட்ஸோட சேவைகள். வழக்கு நாட்குறிப்பு, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வழக்கு நாட்குறிப்பு அறிதல், தீர்ப்புகள் உத்தரவுகள் பார்வையிட, வழக்கு நிலை அறிதல், இதர சேவைகளும் இருக்குது. இதில் என்னென்னா ecourts.gov.in மூலம் நிகழ்நிலை தகவல்களை அறிய முடியும். இ-கோர்ட்ஸோட கைபேசி செயலி, குறுந்தகவலுக்கான சேவைகள், QR கோட் குறியீடு. QR கோட் குறியீடுன்றது ஒவ்வொரு கேஸ் ஜெனரேட் ஆகும்போது ஒரு செப்பரேட்டாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு QR கோடு ஒன்று ஜெனரேட் ஆகும். இப்போ நம்ம ஏடிஎம்க்கெல்லாம் போனோம்னா, இப்போ கடைங்களுக்கெல்லாம் போகணுன்னா கூட கூகுள் பேலலாம் நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு கோடை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணோன்னா அந்த கேஸோட டீட்டெயில்ஸ் மொத்த ஹிஸ்ட்ரியும் நமக்கு தெரிய வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டட் இமெயில் அண்ட் SMS ஃபெசிலிட்டி, அதாவது தானியங்கு மின்னஞ்சல் மற்றும் குறுந்தகவல் வசதி. இது மூலமா இப்போவும் நமக்கு அட்வொகேட்ஸுக்கு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லையும் நிச்சயமாக இந்த இமெயில் அல்லது SMS சேவைகள் மூலம் உங்களுக்கு தினசரி வழக்குகளுடைய நிலைமைகள் வந்து தெரியப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அந்தந்த நீதிமன்றங்களில். judice.nic.in மூலம் நிகழ்நிலை தீர்ப்புகளை அறிய முடியும். அதுலேயும் 24/7 உயர்நீதிமன்றம், மாவட்ட நீதிமன்றங்களின் தகவல்களை அறிய முடியும். இப்போ தீர்ப்பு தகவல் அமைப்பு judice.nic.in வெப்சைட்டோட ஒரு பேஜ் தான் இது. உங்களுக்கு ஒரு கிளான்ஸாக என்னென்ன வெப்சைட் எப்படி பேஜஸ் இருக்குன்றதை இப்போ காமிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து உச்ச நீதிமன்ற வலைத்தளத்தின் இது முகப்பு பக்கம், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் வலைத்தளம் பக்கம், சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் உத்தரவுகள், அதாவது ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் டெய்லி ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா mhc.tn.gov.in/judice/ அதை டைப் பண்ணால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்களுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டெய்லி ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் தி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு இந்த வெப்சைட் கொண்டு போயிடும். indiacode.nic.inன்றது வந்து புதுசாக வந்து இ-கோர்ட்ஸ் ஆப்லேயும் சரி ஒரு சர்வீஸ்லேயும் சரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது மூலமாக நிறைய ஆக்ட்ஸ், இப்போ ஐபிசி அப்படின்னு டைப் பண்ணோடனே பார்க்கலாம், இங்கே இந்தியன் பீனல் கோட் அப்படின்னு வந்துடுது. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் இங்கே கோட்ஸ் அப்படின்னு கோடு அப்படின்னு ட்ரை பண்ணால் சிபிசி, சிஆர்பிசி, இதில் கோடு என்னென்ன கோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே வரும். ஸோ இது மாதிரி நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா NEG அப்படின்னு டைப் பண்ணாலே நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் அதில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக வந்து இந்த indiacode.nic.in அந்த வெப்சைட்டை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நீதிமன்றங்களின் படிவங்கள் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிப்பது. தற்பொழுது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட இ-கோர்ட் சர்வீசஸ்ன்ற அந்த வெப்சைட்டில் இவ்வளோ ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே கூட இதுலேயே நீங்கள் ஆன் அ கிளிக் வந்து அந்த ஃபார்முக்கு நீங்கள் போக முடியும். அட்வொகேட்ஸ் ஃபார்ம், அதில் என்னென்ன ஃபார்ம், மெமோ ஆஃப் அப்பியரன்ஸ், மெமராண்டம் ஆஃப் அப்பியரன்ஸ் ஃபார்ம், இது மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ராசஸ் ஃபீ, ஷூரிட்டி பாண்ட், இது மாதிரி நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. ஆன் அ கிளிக் வந்து நீங்கள் நேராக அந்த ஃபார்ம்ஸுக்கே போயிடலாம். ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வழக்கு நிலை நம்ம எப்படி அறிய போகிறோம்? வழக்கறிஞர்கள், நீதிபதிகள், இதர துறையினர்கள் கீழ்கண்ட வலைத்தளங்கள் மூலம் தகவல்களை பெறலாம். கைபேசி செயலி மூலம் இ-கோர்ட் சேவைகளை பெறலாம். அதாவது நம்மளோட இ-கோர்ட்ஸ் ஆப்ன்றது ஒவ்வொரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்லையும் iOSலையும் இப்போ எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. 90% எல்லா அட்வொகேட்ஸும் வச்சுருக்காங்கன்னு தான் நான் நம்புகிறேன். குறுந்தகவல் சேவைகள் மூலம் தகவலை பெற முடியும். ஸோ அதற்கு வந்து 97966899 எண்ணுக்கு வந்து குறுந்தகவல் அனுப்ப வேண்டும். அதை அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த கேஸ், அந்த ஒரு கேஸ் டீட்டெயில்ஸை பற்றி அதில் அனுப்புனீங்கன்னா அந்த கேஸோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்றது உங்களுக்கு குறுந்தகவல்லே வந்துடும். இ-கோர்ட்ஸ் கைபேசி செயலி மூலம் QR கோடை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலமும் வழக்கு தகவல்களை பெற முடியும். சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றங்களிலிருந்து குறுந்தகவல் அல்லது இமெயில் வசதி மூலமும் பதிவு செய்து கொண்ட வழக்கறிஞர்கள் வழக்கு நிலையை தெரிந்து கொள்ளலாம். அதாவது இந்த குறுந்தகவல்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாலுக் லெவல்லையும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் லெவல்லையும் ஹைகோர்ட் லெவல்லையும் யூ ஹேவ் டு ரெஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அன் அட்வொகேட். அதுக்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை முடிச்சாதான் நீங்கள் ஃபைலிங்கே
பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு இந்த வசதியை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், வழக்கு நிலை அறிவது எப்படி அப்படின்னு சிஎன்ஆர் நம்பர் மூலமா வழக்கு நிலை அறியலாம், வழக்கு எண் மூலமா அறியலாம், எஃப்ஐஆர் நம்பர், தரப்பினரோட பெயர், வழக்கறிஞருடைய பெயர், வழக்கு தாக்கல் எண் அதாவது ஃபைலிங் நம்பர், சட்டம், வழக்கு வகைப்படி, டைப் ஆஃப் த கேஸ், கிராமம் பெயர், இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இது மூலமா நம்ம வந்து இந்த வழக்கு நிலைகளை எளிதில் அறியலாம். வழக்கு நாட்குறிப்பும் மேற்கண்ட வலைத்தளம் மூலம் பார்க்க இயலும். இது வழக்கு நிலை அறிய ecourts.gov.in என்ற அந்த வெப்சைட்டோட வெப் பேஜ். இது டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸோட வெப்சைட்டோட பேஜ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தமிழ்நாடோட வெப் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ சென்னைன்னு கிளிக் பண்ணால் சென்னையோட வெப் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஆன் த கிளிக்கே நீங்கள் ஈஸியாக அதை ஆக்சஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ் நம்பர் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதனோட அப்பியரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். கேஸ் நம்பர், எஃப்ஐஆர் நம்பர், பார்ட்டி நேம், அட்வொகேட் நேம், கேஸ் கோட், ஆக்ட், கேஸ் டைப் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் நீங்கள் கோர்ட் ஆர்டர், காஸ்ட் லிஸ்ட் எல்லாமே நீங்கள் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது வந்து கோர்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வைஸ் நீங்கள் எப்படி இதை ஆக்சஸ் பண்ணணுன்றது, இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு கோ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோர்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வைஸே நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும், அதாவது நீதிமன்ற ஸ்தாபனம் வழியாக. அப்புறம் இது வந்து இந்த பேஜ் வந்து அந்த கேஸோட டீட்டெயில்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹியரிங் டேட்டு, நெக்ஸ்ட் ஹியரிங் டேட், லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸ், எத்தனை விட்னஸ் விசாரிச்சிருக்காங்கன்றது உட்பட என்னென்ன பெட்டிஷனர் யார், பெட்டிஷனரோட அட்வொகேட் யார், ரெஸ்பாண்டட் யார், அவங்க அட்வொகேட் யார், மொத்த டீட்டெயில்ஸும் இதுலேயே அடங்கியிருக்கும். ஸோ இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸோட வெப்சைட் சர்வீசஸ் இப்படி இருக்கும். இது வந்து NJDJயோட சர்வீசஸ், இது டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா சர்வீசஸ். ஸோ சிஎன்ஆர் நம்பரை வச்சு சர்ச் பண்ணுறதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன். சிஎன்ஆர் நம்பர்ன்றது யூனிக் நம்பர், ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர், ஒரு கேஸுக்கும் தனியாக வந்து பிரத்யேகமாக அதுவாக உருவாக்கப்படும். ஸோ அந்த நம்பரை இதில் என்ட்ரி பண்ணிக்கிட்டா இங்கே இந்த கேப்சா வேல்யூ என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு சர்ச் கொடுத்தோன்னா கேஸோட டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் பெற முடியும். நெக்ஸ்ட் பார்ட்டி நேம் வச்சு தேடலாம், கேஸ் நம்பர், ஃபைலிங் நம்பர், அட்வொகேட் நேம், எஃப்ஐஆர் நம்பர் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். பட் அதனோட வெப் பேஜோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதுக்காக இதை உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட், வழக்கறிஞர் நாட்குறிப்பு. வழக்கறிஞர் தாங்கள் ஆஜராகும் வழக்குகளின் பட்டியலை உருவாக்க முடியும். அதுதான் மை கேசஸ் சொல்லுவாங்க. மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியின் வழக்குகளின் பட்டியலையும் அவர் உருவாக்கலாம். அதாவது ஒரு டேட்டில் எனக்கு என்னென்ன கேசஸ் இருக்குது அப்படின்ற விஷயமும் அவர் வந்து ஈஸியாக அதில் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது வந்து வழக்கறிஞர்களாக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அம்சமாக தான் இதை நாங்கள் நினைக்கிறோம். தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு வழக்கறிஞர் குறிப்பிட்ட நாளில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் தன்னுடைய வழக்குகளை பார்வையிட முடியும். அப்புறம் இது வந்து ஆண்ட்ராய்டு கைபேசி. ஸோ அதில் வந்து இலவசமாக ஆண்ட்ராய்டு, iOS இதில் வந்து இந்த ஆப் இகோர்ட் சர்வீசஸோட ஆப் இருக்குது. இது கூகுள் ஸ்டோர்லேயோ ஆப்பிள் ஸ்டோர்லேயோ இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்யலாம். இது நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மொபைல் பயன்பாட்டில் பயன்படுத்திங்கன்னா உள்ளங்கையிலே நம்மளோட வழக்கு நிலையை ஈஸியாக நம்ம கண்டறிய முடியும். வழக்குகளுடைய விவரங்களை எந்த நேரத்திலையும் நம்ம வந்து பெறலாம். ஒவ்வொரு வழக்கிற்கும் ஒரு QR கோடு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இந்த QR கோடை வச்சு தான் மொபைல் பயன்பாட்டை பயன்படுத்தி ஸ்கேன் செய்து அந்த தகவலை நம்ம அறிய முடியும். இந்த மொபைல் பயன்பாட்டை பயன்படுத்தி வழக்கு நாட்குறிப்பு பட்டியலை உருவாக்க முடியும். ஏற்கனவே சொன்னனால இது வந்து ஒரு சிறந்த மேலாண்மை அம்சமாக தான் இதை நம்ம கருதுகிறோம். அனைத்து முக்கிய வழக்குகளையும் எனது வழக்குகள், அதாவது மை கேசஸ், ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, மை கேசஸ்ன்ற இதில் வந்து இதை கொடுக்க முடியும். ஸோ இகோர்ட்ஸ் மொபைல் பயன்பாட்டில் இந்தியா கோடோட அந்த பேஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, துரித இணைப்புகள் அதாவது ஃபாஸ்ட் லிங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதில் வந்து இபே, NJDJ, ஃபைலிங், இந்தியா கோட் இது எல்லாமே சர்வீசஸ் அதில் கிடைக்கும். இந்த QR கோடை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இந்த QR கோடை வந்து ஒவ்வொரு கோர்ட்லேயும் ஜட்ஜஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு கேஸில் வந்து ஒட்டிட்டாங்கன்னா அந்த எப்போல்லாம் அந்த என்ன ஸ்டேஜ்னு பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணாலே அதை ஈஸியாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியும். அந்த ஹோல் டீட்டெயில்ஸையும் தெரிஞ்சிக்க முடியும். சரி, இது வந்து ஃபைலிங்கோட பேஜ். இன்னொரு மாஸ்டர் ட்ரெயினர் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக எடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபைலிங்கோட பேஜ். இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்றதுக்காக இதை நாங்கள் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறோம். அப்புறம் நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட், இதுவும் தேசிய நீதி தரவு கட்டம்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. எவ்வளோ கேசஸ், சிவில் கேசஸ், கிரிமினல் கேசஸ், சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கேசஸ், விமன் ரிலேட்டட் கேசஸ், மோர் தென் 1 year பெண்டிங் கேசஸ், அது மாதிரி ஒரு கிராஃப் போட்டு அதில் காமிக்கிற அளவுக்கு இதில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்கும். தேங்க்யூ.
அனைவருக்கும் நன்றி. இது வரைக்கும் பேஷண்ட்டாக கேட்டுட்டு இருந்ததுக்கு மட்டும் இல்லை, இனி நீங்கள் இதை வந்து இன்னொருத்தருக்கு போய் ஷேர் பண்ண போறீங்கன்றதை நம்பி எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். வணக்கம். Thank you, Lakshmi Ramesh Madam, for giving an overview of the electronic case management tools for advocates with related to e-court related websites, e-committee, NJDJ site, e-court services, district court website, and mobile app. I now pass this session to Mr. S. Balakrishnan, Session Judge, Mahila Court, Kadalur, to brief the audience about how to get e-court services 24/7. Over to you, Mr. Balakrishnan, sir. எஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இப்போ நம்ம கோர்ட் சேவைகள் அதாவது தடையின்றி 24 மணி நேரமும் கிடைக்கக்கூடியதனுடைய முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி சொல்ல போகிறேன். இதுவரையும் நம்ம சர்வீசஸ், கோர்ட்ஸு அந்த சிஸ்டம்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீதிமன்ற பணி நேரத்தில் மாத்திரம்தான் இந்த சேவைகள்லாம் கிடைத்து கொண்டு இருந்தது. அதுவும் கொஞ்சம் எல்லாம் ஃபிசிக்கலாக பண்ண வேண்டியது இருந்தது. இப்போ வீட்டில் இருந்தே எல்லாத்தையும் பண்ணலாம். 24/7 இப்போ ஃபைல் பண்ணோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 o'clock வரையும் தான் எமர்ஜென்சி பெட்டிஷன் கொடுப்பாங்க கோர்ட்டில், சிவில் கேஸில். இது நீங்கள் அன்னைக்கு டேட், இப்போ லாஸ்ட் டேட் லிமிடேஷன் பீரியட்னா டில் 11:59 or 12 o'clock யூ கேன் ஃபைல் தி சூட். வேற கோர்ட்டில் லிமிடேஷன்னா மதியம் வரையும் தான் முடியும். அதனால தான் இது 24/7. தட் மீன்ஸ் எனி டைம் எனிவேர் இந்த சேவையை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும். இது சம்பந்தமாக நான் ஒரு ஸ்லைட் ஷோ பண்ண போகிறேன். அது இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம். அப்ளிகேஷனா டெஸ்க்டாப்ல இருக்கு. சார் இது இப்போ இணையவழி நீதிமன்ற சேவையை 24 மணி நேரம் 7 நாட்கள், அதாவது வருடத்தின் முழுவதும் அனைத்து நாட்களிலும் அனைத்து நேரங்களிலும் சார் அது ஓகே, ரைட். 24 மணி நேரமும் இந்த சேவைகளை எப்படி பெறுவது என்பது பற்றி ஒரு சிறு விளக்கமாக இப்போது காணலாம். ஏற்கனவே 2 ரிசோர்ஸ் பர்சன் சொன்னதில் கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆகும். இந்த 3 மணி நேரத்தில் ரிசோர்ஸ் பர்சன் கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆகும். சில இது விவரமாக சொல்ல வேண்டியதுனால அந்த ரிப்பீட்டிஸ் இருக்குது. அதனால் உங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு வைக்கு நல்லதான். இது என்ன, வழக்கறிஞர்கள் மட்டுமல்லாது வழக்காடிகளும், அதாவது கேஸை ஃபைல் பண்ணுறவங்க, மனுதாரர்கள், எதிர் மனுதாரர்கள், அவங்களுடைய அலைபேசி, கைபேசி எண்ணும் மற்றும் இமெயில் அட்ரஸை நீதிமன்றங்களில் கட்டாயமாக பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ தான் இந்த சேவைகளை பயன்படுத்த முடியும். அதை பதிவு பண்ணாதான் நம்மளுக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆகி இந்த சேவைகள் பயன்படுத்துவது எளிதாக இருக்கும். அதில் என்னென்னா, இப்போ ஒரு வழக்கினுடைய படிநிலைனா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ். இப்போ ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறோம்னா டில் தி டிஸ்போசல் ஆஃப் த கேஸு, அதனுடைய நிலை என்னென்ன என்பதை பற்றி இந்த சேவை உங்களுக்கு கொடுக்குது. மேலும் இணையவழி அலைபேசி செயலியை பயன்படுத்தியும், நாட் ஒன்லி நம்ம லேப்டாப்பு, ஐபேடு இதை தவிர்த்து இல்லாமல் நீங்கள் இதனுடைய செயலி இருக்குது, அப்ளிகேஷனை உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனோ ஐஓஎஸ் இந்த ஃபோன்லேயோ டவுன்லோட் பண்ணியும் தெரிஞ்சுக்கிற முடியும். மேலும் ஒரு வழக்கினுடைய ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டில் உள்ள ஸ்டேஜை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் தெரிந்து கொள்ள முடியும். மேலும் QR கோடு என்பது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதை கேமராவில் ஸ்கேன் பண்ணால் அந்த கேஸினுடைய மொத்த விவரங்களும் வந்துவிடும். அதே மாதிரி இமெயில் மூலமாகவும் குறுஞ்செய்தி மூலமாகவும் அதை பெற முடியும். ஏற்கனவே சொன்னதுபடி இந்த ஒரு வழக்கினுடைய விவரங்களை கீழ்காணும் மோடு வழிப்படி நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம். ஒன்று CNR எண், இன்னொன்று வழக்கு எண்,
அப்புறம் எஃப்ஐஆர் என்ன, அப்புறம் பார்ட்டியோட நேம். பார்ட்டியோட நேம்னா ரெண்டுமே, இப்போ பெட்டிஷனர் ஆர் பிளைன்டிஃப் ஆர் டிஃபெண்டன்ட், இல்லை பெட்டிஷனர் ஆர் ரெஸ்பாண்டன்ட்டு, அப்புறம் வழக்கறிஞரினுடைய பெயர், வழக்கு தாக்கல் எண், ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைலிங் நம்பரு, சட்டம் ஒரு 302 அப்படின்னு போட்டால், இல்லை ஐபிசி அப்படின்னு போட்டால் அது வந்து வந்துடும். இது வந்து தான் நம்ம வந்து மாவட்ட இணையவழி நீதிமன்ற சேவையினுடைய முகப்பு பக்கம். இதுதான் நீங்கள் கோர்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டால் இந்த முகப்பு பக்கம் வந்துடும். அப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக இது வந்து தெரியும், உங்கள் கேஸ் வந்து எங்கே இதாக, இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கறிஞர் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் வெவ்வேறு மாவட்டங்களில் நாட்டு முழுவதும் அப்பியர் ஆகலாம். அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து யூஸாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல போய் எந்த ஸ்டேட்டில் உள்ள கேஸ் வேணும்னோ அந்த இடத்துல கர்சரை மூவ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த ஸ்டேட் வந்துடும். அந்த ஸ்டேட்டை போய் எந்த மாவட்டம் வேணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல போய் கர்சரை வந்து கிளிக் பண்ணால் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்துடும். இப்போ இந்த இடத்துல இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாக, இப்போ மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ஸை பொறுத்தளவு இந்த தாலுக்கா அந்த இதெல்லாம் இருக்குது இங்கேலாம். இப்போ அங்கே போனால் அங்கே என்னென்ன நீதிமன்றங்கள் இருக்குது அப்படின்றது அந்தந்த இடத்துல போய் நம்ம கிளிக் பண்ணால் வந்துடும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு வழக்கினுடைய இதை பற்றி, நிலையை பற்றி, குறிப்பிட்ட நிலையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா இந்த பர்டிகுலர்ஸில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் நம்மளுக்கு போதும். எதன் மூலமாக நம்மளால் தெரிய முடியும்? கேஸ் நம்பர் தெரிஞ்சால் கூட போதும், எஃப்ஐஆர் தெரிஞ்சால் கூட போதும், எல்லாம் தெரியணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றினுடைய விவரம் தெரிந்தால் கூட அதை வைத்து நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட வழக்கினுடைய தற்போதைய நிலையை சுலபமாக எளிதாக அறிந்து கொள்ளலாம். அதுதான் இதனுடைய முக்கிய அம்சம். இப்போ கேஸ் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இப்போ ஒரு 4-5 ஸ்டேஷனில் இருக்கும் நீதிமன்றங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சார்ந்துள்ள கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு 6-7 இடத்துல இருக்குது. ஸோ எந்த இடத்துல வேணும், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடலூர் மாவட்டம்னு போட்டு இப்போ திட்டக்குடின்னு போட்டால் அங்கே உள்ள கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு அதில் கேஸ் நம்பர் அடிக்கணும், கேப்சா நம்பரை என்ட்ரு பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அந்த கேஸ் நம்பர் அடித்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மதுரையோட சிஜிஎம் கோர்ட்டில் இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் அடித்தா என்ன டீட்டெயில் அப்படின்றது வந்துடுது ஃபுல்லாக. இந்த கேஸ் வந்து என்ன ஸ்டேஜ், இந்த கேஸோடைய ஸ்டேஜ் வந்து இஷ்யூ ஆஃப் சர்வீஸ், இப்போ ப்ரெசன்ட் ஸ்டேஜ். அந்த என்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த விவரங்கள் அறியணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்போதைய பொழுதான அந்த ஸ்டேஜ் வந்து இதுதான். அது வந்து கோர்ட் நம்பர் அண்ட் ஜட்ஜு வந்து ஜேஎம் நம்பர் 456க்கு வந்து போயிருக்கு அங்கே சிஜிஎம்லேருந்து. இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் இதுதான். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மற்ற சேவைகள் எப்படி, மற்ற சேவைகள், அதாவது சர்டிஃபிகேட் காப்பீஸ் எப்படி வாங்குறது, இல்லை இது எப்படி தெரிய வர்றது, மற்ற விவரங்கள் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கான இதை பார்க்க போகிறோம். இதில் சிஎன்ஆர் நம்பர் படி தேடணும்னா சிஎன்ஆர் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கேப்சா பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட் வந்து கோர்ட்ஸ் வெப்சைட் வந்து நம்ம வெர்னாகுலர் லாங்குவேஜ் அந்தந்த மாநில மொழியில் வந்து எனேபிள் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள், அதாவது மேக்ஸிமம் முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளஜ்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் வெகு சீக்கிரத்தில் நீங்கள் வந்து தமிழ்லையே இந்த வெப்சைட்டில் உள்ள அனைத்து இது வந்துடும். இதை பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய மாதிரி தான் இதில் போட்டிருக்கு. இப்போ தரப்பினர், வழக்கு எண், தாக்கல் எண் எல்லாமே இருக்குது, தமிழில் தான், அனைத்துமே தமிழ். இது ஏன் இதனுடைய நோக்கம், இதனுடைய முயற்சி என்னன்னு கேட்டால், கடைசியாக உள்ள ஒரு ஊரில் கூட உள்ள ஒரு மனிதர் வந்து வழக்கு தாக்கல் செய்யக்கூடிய ஒருவர் வந்து அனைத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறணும், தன்னுடைய தாய்மொழியில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை மனதில் வைத்து நம்ம வந்து கமிட்டி மூலமாக இது ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி எடுத்து இதை வந்து நிறைவேற்றிட்டு இருக்கு நாடு முழுவதும், நம்ம மாநிலம் முழுவதும். இது வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதில் மனுதாரர் என்ற எதிர்மனுதாரர் அதில் வந்து பெயர் அடித்தா போகிறோம், தமிழ்லேயே அடிக்கலாம். அதே மாதிரி பதிவு ஆண்டு எல்லாம் அடித்தோம்னா நம்மளுக்கு கேஸ் வந்துடும். வழக்கு படிநிலையை, வழக்கறிஞர் டைரி எப்படி தெரிந்து கொள்வது அப்படின்னா, ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து தாங்கள் ஆஜராகும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்வொகேட் ஏன்றவர் வந்து இப்போ வந்து எங்கெங்கே ஆஜராகிறாரு, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து 7 ஸ்டேஷனில் ஆஜராகிறாருன்னா அவர் நேமை நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதுபடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டாருன்னா பர்டிகுலர் டேல வந்து அவர் கேசஸ் எந்தெந்த நீதிமன்றத்தில் இருக்குது அப்படின்ற டீட்டெயில் வந்து வந்துடும். அந்த பட்டியலை வந்து அவங்களே உருவாக்கி கொள்ளலாம். பட் இதற்கெல்லாம் முதற்படியாக நான் ஏற்கனவே சொல்லியபடி வழக்கறிஞர் தங்களினுடைய ஃபோன் நம்பரு, மற்ற அட்வொகேட் சம்மந்தப்பட்ட விவரங்கள் மற்றும் இமெயில் அட்ரஸை வந்து அந்தந்த நீதிமன்றங்களில் பதிவு செய்ய கொள்ள வேண்டியது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இது வந்து ஒரு கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இது வந்து ஒரு நல்லதாக இருக்கும். நீங்கள் இப்போ ஒரு லாங் டைரியை எடுத்து எழுதுறது வைக்கிறத விட உங்கள் உள்ளங்கையில் வைத்து உங்கள் செல்ஃபோன் மூலமாகவே உங்களுடைய வழக்குகள் என்னென்ன இருக்குது குறிப்பிட்ட நாளில் அப்படின்றத வந்து சுலபமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். வழக்கறிஞர் பெயரை கொண்டு உங்கள் அந்த வழக்கினுடைய படிநிலையை வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம்ன்றதுக்கு தான் இது இப்போ நான்
இப்போ வரக்கூடிய முகப்பு பக்கம். ஏற்கனவே கூறியபடி ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனு ஐபிசி மூலமாகவும் ஐஓஎஸ் கைபேசி மூலமாகவும் அது ஆப்பிள் அது மூலமாக நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈவன் லேப்டாப்பும் தேவையில்லை, இதுவும் தேவையில்லை, இதில் இருந்தே எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் வந்து யூசர்ஸ் வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ எல்லா பேருமே நம்ம வந்து எல்லாம் பேங்கிங்கு ரயில்வே எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதே மாதிரி தான் இன்னும் சொல்ல போனால் இட் இஸ் வெரி வெரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஐ வுட் சே. பட் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு முதலாக கொஞ்சம் லார்ட்ஷிப் சொன்னது மாதிரி கொஞ்சம் டீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ் செர்டைன்லி இன் எனி டாஸ்கில் வந்து இருக்க தான் செய்யுது. அது பயன்படுத்த வந்து ரொம்ப வந்து ஈஸியாயிரும். நான் இந்த டயத்தில் உங்களுக்கு வந்து நினைவு கூற விரும்புவது 2013-14 நம்ம நீதிமன்றங்கள்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணுறப்போ ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணோம். மேன் பவர் இஷ்யூ, அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுற இஷ்யூ. பட் ஒவ்வொரு படியாக தாண்டி இன்னைக்கு வந்து கோர்ட்டை பொறுத்தளவு வந்து அனைத்துமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறது கோர்ட் சர்வீசஸ். நீங்கள் வீட்டில் போய் முன்னெல்லாம் 8 மணிக்கிட்ட தான் டைரி எழுதிட்டு போவாங்க. இன்றைக்கி வந்து வீட்டிலையே இது பண்ணி எல்லாம் தெரிஞ்சிருது. அதனால் இப்போ கைபேசி செயலியை கொண்டு அந்த ஆப்பை வச்சும் நீங்கள் பட்டியலை வந்து உருவாக்கிக்கலாம். இதுதான் ஒரு பர்டிகுலர் இது வந்து கோர்ட்டு, இந்த கோர்ட்டு பிரின்சிபல் ஜட்ஜு இந்த கோர்ட்டில் வந்து என்னென்ன கேஸு அந்த வக்கீலுக்கு வருது அப்படின்றது இதில் வந்துடுது. ஒரு ஓபி நம்பர். இதன் மூலமாக எல்லாமே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி தான். உங்களுக்கு வந்து மிக விளக்கமானது வந்து தேவைன்றது ஒரு புறம் இருந்தாலும் நீங்களே பயன்படுத்த உங்களுக்கு அனைத்து விவரங்களும் எளிதாக தெரிய வரும் என்பது தான் எங்களினுடைய நம்பிக்கையும் எங்களுடைய முயற்சியும் கூட. இது வந்து மை கேசஸ் ஏற்கனவே சொன்னாங்க இல்லையா, அதனால மை கேசஸ் நான் ஒரு வழக்கறிஞர், எனது வழக்குகள் என்னென்ன அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் தேதியில் என்னென்ன தேதி என்பதை வந்து ஈஸியாக இதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இதை தவிர்த்து இபே, இப்போ வந்து கோர்ட் ஃபீ பே பண்ணும், ஃபைன் பே பண்ணும், இது சம்பந்தமாக வந்து எனக்கு பின்னால் பேசக்கூடிய மாஸ்டர் ட்ரெயினர் வந்து விளக்கமாக சொல்லுவாங்க. ஃபைலிங் எப்படி பண்ணுறது, பிளைண்ட் எப்படி பண்ணுறது, எல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றதையும் இதுவும் பண்ண முடியும். அதாவது வீட்டில் இருந்தபடியே எல்லாம் பண்ணலாம். இபே, ஃபைனு, கோர்ட் ஃபீ எல்லாம், ஏன்னா டாக்கெட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் இதெல்லாம் கட்டைல் பண்ணுறதுக்காக தான் இது. கியூஆர் ஸ்கேன் மூலமாகவும் பண்ணலாம். கியூஆர் கோடை வந்து பதிவிறக்கம் செய்து சப்போஸ் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக இப்போ வந்து பண்ணுறீங்க, ஃபிசிக்கலாக உங்கள் கட்டு இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த கியூஆர் ஸ்கேனுடைய பேப்பரை வந்து கட் பண்ணி உங்கள் இதில் ஒட்டிட்டிங்கன்னா போதும். அதை உங்கள் கேமராவில் வச்சு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதன் மூலமாகவும் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த கேஸினுடைய அனைத்து தகவல்களும் அந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணுறது மூலமாக வரும். இந்த புல் எஸ்எம்எஸ் ஒரு பர்டிகுலர் கேஸினுடைய விவரங்களை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் இந்த நம்பரை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த நம்பர் 9766899899 என்ற எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்புனா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடச்சிரும். அதுக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் கோட்ஸு ஸ்பேஸ் விட்டு அந்த சிஎன்ஆர் நம்பர் அடித்து நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சு விட்டால் போதும். இதுவும் வந்துடும். குறுஞ்செய்தி மின்னஞ்சல் சேவைகளும் அதே தான். உங்களுக்கு இமெயிலையும் வந்துடும். நீங்கள் இமெயில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க இல்லையா, ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரும் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்கல்ல அந்தந்த நீதிமன்றங்களில், அதன் மூலமாக வந்து அதுவும் வந்துடும். உத்தரவுகள், தீர்ப்புரைகள், இது நீங்கள் ஏற்கனவே அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பெரும்பாலும் வழக்கறிஞர்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறோம். அதை அப்லோட் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து இந்த இதுவும் வந்துடும். இது உங்களுடைய இமெயிலுக்கும் ஒரு வந்துடும் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுல. இது அதனுடைய மாதிரி தான் இது, அந்த பர்டிகுலர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டோடைய மாதிரி. இது உத்தரவுகள் மற்றும் தீர்ப்புரைகள், இந்த வழக்கு என்ன இதெல்லாம் இது பண்ணி கேப்சா நம்பர் போட்டால் அது வந்து எளிதாக நீங்கள் பெற்றுவிடலாம். உத்தரவுகள் இந்த கோர்ட் ஆர்டர்னு போட்டு நீங்கள் பண்ணுற பட்சத்தில் எல்லாமே பண்ணிடலாம். இதனுடைய பர்டிகுலர்ஸ் தான் சிஎன்ஆர் நம்பர், கேஸ் ஸ்டேட்டஸ், வழக்கு பட்டியல். இது ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு வழக்கு பட்டியல் இன்றைய தினத்தில் பர்டிகுலர் கோர்ட்டில் என்னென்ன வழக்கு அப்படின்றதும் இதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட்டி சிவில் கோர்ட்டு செஷன்ஸில் பிஜே கோர்ட்டில் இந்தந்த கேஸ்லாம் இன்றைக்கி வருது அப்படின்னு இது வந்து மின்னஞ்சல் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் வி த ஜட்ஜ்மெண்ட். மின்னஞ்சல் மூலமாக ஜட்ஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்துடும். அதனால யூ கேன் வி த ஜட்ஜ்மெண்ட். இந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் நீங்கள் அப்பியர் ஆன ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் வந்து தீர்ப்பானவனே வந்துடும். அது சம்மந்தமான குறுஞ்செய்தியும் இந்த மாதிரி வந்துடுது உங்கள் செல்ஃபோனில். லிஸ்டட் கேசஸ்ஸு எல்லாமே வந்துடுது. இவை தான் உங்களினுடைய 24 மணி நேரமும் ஒரு வருடம் முழுவதும் எந்த நேரத்திலையும் எங்கே இருந்தும் தெரிந்து கொள்வதற்கான சேவைகள். இது சம்பந்தமான ஒரு சில விளக்கங்கள் எனக்கு பின்னால் பேசக்கூடிய எனது அஃப்கோர்ஸ் என்னுடன் பணிபுரியும் மாஸ்டர் ட்ரைனர்ஸ் வந்து விளக்கமாக சொல்வார்கள். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ பாலகிருஷ்ணன் சார், தேங்க்யூ வெரி மச். இப்போ 24x7 அந்த சேவைகள் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ அடுத்ததாக வந்து கோர்ட் சர்வீசஸ் மொபைல் ஆப்ல வழக்கறிஞர்களுக்கான மொபைல் ஆப்ல கோர்ட்ஸின் சேவைகள் என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத
Thiru P. Nagarajan, Metropolitan Magistrate for exclusive trial of CCB cases and CBCID cases, Egmore, அவர்கள் வந்து விளக்குவார்கள். Mr. Nagarajan. Yes. Thank you. மாண்புமை நீதியரசு பெருமக்களுக்கு வணக்கம். இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் பெருமக்களுக்கும் நீதிபதி பெருமக்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய தலைப்புக்குள் செல்கிறேன். எனக்கு வழங்கப்பட்ட தலைப்பு இ கோர்ட் மொபைல் ஆப். இன்றைய காலகட்டத்தில் கையில் 6வது விரலாக முளைத்த ஒன்றுதான் நம்முடைய கைபேசி. கைபேசி இல்லாமல் ஒருவரும் இல்லை. அனைவர் கையிலும் 1க்கு 2ஆக கூட கைபேசி இருக்கிறது. அவரவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய கைபேசியில் எங்களுடைய உச்சநீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட இ கோர்ட் மொபைல் ஆப் என்று சொல்லக்கூடிய செயலியை உங்களுடைய கைபேசியிலேயே பதிவிறக்கம் செய்து அதை நிறுவிவிட்டால் அதன் மூலம் பல்வேறு தகவல்களை பெற முடியும். அவைகள் என்ன என்ன என்பதை பற்றி தற்பொழுது நாம் பார்க்கலாம். புதிதாக ஒரு செயலியை ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் தளத்திலோ அல்லது iOS என்று சொல்லக்கூடிய ஆப்பிள் மொபைல் தளத்திலோ இருந்து உங்களுடைய கைபேசிக்கு தரவிறக்கம் செய்து அதை முதலில் இன்ஸ்டால் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு இன்ஸ்டால் செய்த பிறகு உங்களுக்கு அதிலிருந்து பல்வேறு சேவைகள் கிடைக்கும். அந்த வகையில் பார்த்தால் இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய எந்த நீதிமன்றங்களில் இருக்கக்கூடிய எந்த நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய முடிந்த எந்த வழக்கை பொறுத்த தகவல்களையும் நாம் எடுக்க முடியும். நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய வழக்கின் தகவல்களை எடுக்க முடியும். குறிப்பாக நம்முடைய இ கோர்ட் போர்ட்டலில் செல்கின்ற பொழுது வெப்சைட் முகவரியை தட்டச்சு செய்து இந்திய வரைபடத்தை எடுத்து பின்பு மாநில வரைபடத்தை எடுத்து மாநில வரைபடத்திலிருந்து மாவட்டத்திற்கு சென்று வழியாக எடுக்க வேண்டும். அது அல்லாது நீங்கள் இந்த இ கோர்ட் மொபைல் ஆப்பிலே செல்கின்ற பொழுது அங்கே கேட்கக்கூடிய மாநிலம் அல்லது அந்த மாவட்டத்திற்கு பிறகு அங்கே கீழமை நீதிமன்றங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்தந்த நீதிமன்ற காம்ப்ளெக்ஸ் எந்தெந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்று செலக்ட் செய்தால் அந்த குறிப்பிட்ட நீதிமன்றம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதிலே உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை தேடி எடுத்துக்கொள்ள முடியும். இந்த செயலி மாவட்ட நீதிமன்ற விவரங்களை கொடுக்கின்றது, உயர்நீதிமன்ற விவரங்களை தருகிறது. எல்லா நீதிமன்ற விவரங்களையும் நீங்கள் இதிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இ கோர்ட் மொபைல் ஆப்பை பயன்படுத்தி உயர்நீதிமன்ற தகவல்களை பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். மாவட்ட நீதிமன்ற தகவல்கள் பார்க்கலாம். இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய எந்த மாநில எந்த மாவட்ட நீதிமன்றங்களின் தகவல்களையும் பயன்படுத்தி பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இதை யாரெல்லாம் பயன்படுத்தலாம்? கைபேசி பயன்படுத்தக்கூடிய யார் வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம். வழக்கறிஞர் மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியுமா? அல்ல. வழக்காடிகள் மட்டுமா? அல்ல. அனைவரும் பயன்படுத்தலாம். இந்த சேவை என்று சொல்கின்ற பொழுது சேவைக்கு சேவை வரி விதிக்கப்படுகிறது. இதே போல் சேவைகள் மற்ற நாடுகளில் வழங்கப்படுகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் அதற்குள்ளே சென்று வருகின்ற பொழுது உங்களுடைய கணக்கிலிருந்து சேமிப்பு கணக்கிலிருந்தோ அல்லது கடன் அட்டை கணக்கிலிருந்தோ தொகை எடுத்துக் கொள்ளப்படும். மாறாக நம்முடைய இந்திய அரசாங்கம், இந்திய நீதித்துறை இந்த சேவை முற்றிலும் இலவசமாக பயனாளிகளுக்கும் வழக்கறிஞர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் வழங்குகிறது. குறிப்பாக நம்முடைய நீதியரசரும் பதிவாளர் நாயகமும் அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் கலிபோர்னியா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்தை சென்று பார்த்து வந்த பொழுது அங்கே ஒவ்வொரு முறையும் சேவையை பயன்படுத்தும் பொழுதெல்லாம் கட்டணம் வசூல் செய்கிறார்கள் என்பதை நேரடியாக கண்டு வந்து சொன்னார்கள். அவர்களுடைய ஒரு முன்னுரையிலே சொல்கின்ற பொழுது இங்கே நம்முடைய நாட்டிலே குறிப்பாக இந்தியாவிலே இந்த சேவையை நாம் இலவசமாக வழங்குகிறோம். இதே சேவை மற்ற நாடுகளுக்கு செல்கின்ற பொழுது கட்டணம் வசூல் செய்யப்படுகிறது என்று சொன்னார்கள். பயனாளிகளான வழக்கறிஞர்களான அனைவரும் நாம் இலவசமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம். இந்த சேவையை நீங்கள் உங்களுடைய மனதிலே கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக இந்த செயலி மாவட்ட மற்றும் உயர்நீதிமன்ற தகவல்களை பெறுவதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். குடிமக்கள், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் யார் வேண்டுமானாலும் தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இந்த செயலியில் CNR வழக்கு நிலை, வழக்கு பட்டியல், காலாண்டர், தனிப்பட்ட வழக்குகள் போன்ற தலைப்புகளின் கீழ் சேவைகள் வழங்கப்படுகிறது. இந்த செயலியை உங்களுடைய போனிலே நிறுவிவிட்டால் நீங்கள் முதலாவதாக பார்க்கக்கூடியது CNR நம்பர். இந்த CNR நம்பர் என்பது 16 இலக்கம். இந்த 16 இலக்கம் ஒவ்வொரு வழக்கிற்கும் தனித்தனியான பிரத்யேகமாக வழங்கக்கூடிய எண்ணாகும்.
ஒரு எண் கண்டிப்பாக இந்தியா முழுவதும் வேறு எந்த வழக்கிற்கும் அதே எண் திரும்ப வழங்கக்கூடிய நிலை இல்லை. புதிதாக எண் மாறித்தான் வரும். இந்த 16 எண்களிலே என்ன என்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றி முதலில் தெரிந்து கொள்ளலாம். அந்த எண் என்பது எந்த மாநிலம், எந்த மாவட்டம், அந்த மாவட்டத்தில் அது எந்த இருப்பு நிலை, எந்த நீதிமன்றம், அதற்கு பின்னிட்டு என்ன மாதிரியான வழக்கிற்கான எண், அதற்கு பிறகு அந்த வழக்கு எண், ஆண்டு, இந்த வகையில் வருகின்ற பொழுது இந்த எண் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வழக்கு கோப்பிற்கும் புதிதாக இருக்குமே தவிர ஒரே எண் வேறு வழக்கிற்கு திரும்ப வராது. சிஎன்ஆர் நம்பரை ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரும் அவருடைய காஸ்ட் லிஸ்ட் பார்க்கும் பொழுதோ மற்ற வகையிலே டைரியை பார்க்கின்ற பொழுதோ கை கட்டிலே எழுதி வைத்துக் கொண்டால் அதை அடிப்படையாக கொண்டு தகவல்களை தேடி எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அடுத்ததாக இந்த சிஎன்ஆர் நம்பரை பயன்படுத்தியது மட்டும் நாம் தெரிவு செய்வோமானால் கேஸ் நம்பரை கொடுத்து வழக்கு நிலையை பார்க்கலாம். ஃபைலிங் நம்பர் என்று சொல்லக்கூடிய வழக்கு எண்ணை கொடுத்து பார்க்கலாம். வழக்கறிஞரின் பெயரை குறிப்பிட்டு அந்த வழக்கு நிலையை தேடலாம். வழக்கு என்ன தன்மையுடையது, அசல் வழக்கா, அசல் மனுவா, இடைநிலை மனுவா, மேல்முறையீட்டு வழக்கா, அந்த மாதிரியான வழக்கு தன்மையை குறித்து என்ன மாதிரியான வழக்கு என்பதை குறித்தும் தேடி எடுக்கலாம். என்ன சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு என்கின்ற நிலையிலும் தேடி எடுக்கலாம். முதல் தகவல் அறிக்கை எண்ணை அடிப்படையாக கொண்டும் குற்றவியல் வழக்குகளை தேடி எடுக்க முடியும். வழக்கு தரப்பினர்களின் பெயர்கள் மூலமாகவும் அந்த வழக்கினை தேடி எடுக்க முடியும். மேலும் குறிப்பிட்ட ஒரு வழக்காடிக்கு எதிராக, வழக்கறிஞரிடம் வரக்கூடிய பயனாளிக்கு எதிராக ஏதாவது முன்ஜாக்கிரதை மனு என்று சொல்லக்கூடிய கேவேட் மனு தாக்கல் செய்து நிலுவையில் உள்ளதா என்கின்ற தகவலை கூட இந்த செயலிலிருந்து நாம் தேடி எடுத்துக்கொள்ள முடியும். இந்த அனைத்து தேர்வுகளையும் காணக்கூடிய தனி ஐக்கானாக வழக்கின் நிலை டேப், அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய வழக்கு நிலை காஸ்ட் லிஸ்ட், கேஸ் ஸ்டேட்டஸ், இந்த விஷயங்களில் நீங்கள் தேடி உங்களுக்கு வேண்டிய தகவல்களை எடுத்துக்கொள்ள முடியும். வழக்கு எண் இணைப்பை கிளிக் செய்தால் அதற்கு கீழ் தற்போதைய நிலை, வழக்கின் விவரங்கள் விரிவாக தலைப்பின் கீழ் காண்பிக்கப்படும். வழக்கு நிலை தேர்வானது முதல் கேட்புகை நாள், ஹியரிங் டேட், அடுத்த கேட்புகை நாள், அதுக்கடுத்த தேதி, அந்த நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியின் பெயர், பதவி போன்ற தகவல்களை காண்பிக்கும். விரிவாக தலைப்புகளை நீங்கள் எடுக்கின்ற பொழுது வழக்கறிஞர், சட்டங்கள், வழக்கின் வரலாறு, அதில் ஏற்படப்பட்ட உத்தரவு போன்ற அனைத்து தகவல்களும் அங்கே இருக்கும். நமக்கு தேவையான தகவல்களை அதிலிருந்து தரவிறக்கம் செய்து கொள்ள முடியும். தரவிறக்கம் செய்து பின்பு அந்த தரவிறக்கம் செய்யப்பட்ட தகவலை உங்களுடைய கைபேசிகளை திறந்து பார்ப்பீர்களே ஆனால் அது முழுமையாக எந்தவித குறைபாடும் இல்லாமல் தெரியும். தரவிறக்கம் செய்து கொண்டே அதே நிலையிலேயே அப்படியே திறந்து பார்ப்போமானால் சில சமயங்களில் எழுத்துக்கள் மாறுபட்டு தெரிவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆகவே தரவிறக்கம் செய்து அதன் பின்னர் அதை திறந்து பாருங்கள். முழுமையாக எந்த விதமான தரவிறக்கத்திலே எழுத்து கோளாறுகள், மாறுபாடுகள் இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியும். வழக்கின் விசாரணை வரலாறு விவரங்களை காஸ்ட் லிஸ்டிலிருந்து எடுத்து பார்க்க முடியும். தீர்ப்புகள் மற்றும் உத்தரவு என்று பார்க்கின்ற பொழுது அந்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்கின்ற பொழுது, வழக்கு விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகின்ற பொழுது இடையிலே வரக்கூடிய விசாரணை சாட்சியங்கள், இடைநிலை மனுக்களிலே ஏற்பட்ட உத்தரவுகள் அல்லது முதல்நிலை தீர்ப்பாணை போன்ற அனைத்து விவரங்களும் நீதிமன்றத்திலே நீதிமன்ற பணியாளர்கள், தட்டச்சர்கள், நீதிபதிகள் மேற்பார்வையில் தினம்தோறும் நடப்பிலே எல்லா தகவல்களும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட தகவல்கள் முந்தைய காலகட்டத்தில் அன்றைய நாள் மாலை முடிந்த பிறகுதான் இணையத்திலே உலாவ விடப்படும். தற்பொழுது அந்தந்த நிமிஷமே அந்த வழக்கு கோப்பு கேட்புக்கு எடுக்கப்பட்டு அழைக்கப்பட்ட உடனேயே அந்த தகவல் அடுத்த நிமிடம் உலகின் மற்ற மூலையில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பயனாளியும் பார்த்து பயன்பெறக்கூடிய நிலையிலே இருந்து வருகிறது. தீர்ப்பு, உத்தரவு போன்ற நகல்களை பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள தகவல்களை பதிவிறக்கம் செய்து உங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்றாற்போல் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். ஆட் கேஸ், இந்த ஆட் கேஸ் மை கேஸ் ஸ்டேட்டஸ்லேயே ஆட் கேஸ் என்ற ஒரு விஷயத்தை நாம் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இது என்ன என்றால், நம்முடைய மொபைல் கோர்ட் ஆப் நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது ஒரு வழக்கின் தன்மையை சோதித்தீர்களே ஆனால் முதல் முறையாக அந்த வழக்கை சோதிக்கின்ற பொழுது அல்லது தேடுகின்ற பொழுது உங்களுடைய தகவல்களை நீங்கள் பெறுகின்ற பொழுது மேலே அதுவாக உங்களிடம் ஒரு விஷயத்தை கேட்கும். என்ன கேட்கும் என்றால் ஆட் கேஸ் என்று கேட்கும். அவ்வாறு கேட்கின்ற பொழுது நீங்கள் ஆட் கேஸை தொட்டு ஆட் கேஸ் கொடுத்து விட்டீர்களா என்றால் மை மொபைல் ஆப்பிலே கடைசியில் இருக்கக்கூடிய மை கேசஸ் என்ற லிஸ்டிலே அந்த வழக்கு போய் சேர்ந்து விடும். நீங்கள் தேடக்கூடிய ஒவ்வொரு வழக்கும் இவ்வாறாக அந்த பட்டியலிலே சேர்த்து வந்தால் அந்த பட்டியலிலே உங்களுடைய அனைத்து வழக்குகளும் சேர்ந்து விடும். தனியாக கையிலே நாம் டைரி வைத்து எழுத வேண்டிய வழக்கம் தேவையில்லாத போய்விடும்.
எந்த இடத்திலும் எங்கும் எப்பொழுதும் எந்த நேரத்திலும் ஒவ்வொரு வழக்கு நிலையை நாம் பார்த்து கொள்ள இயலும். கட்சிக்காரர் கேட்கின்ற பொழுது தகவலை அதிலிருந்து எடுத்து சொல்ல இயலும். மாறாக அன்றைய நாளில் நமக்கு என்னென்ன வழக்குகள் போடப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அதிலிருந்து நமக்கு பட்டியல் காட்டும். அந்த மாதம் முழுக்க ஆண்டு முழுக்க என்னென்ன வழக்குகள் நமக்கு வந்து போனது என்பதையும் அது காட்டும். அவைகளை காலாண்டராகவும் பார்க்க முடியும், நாள் நிலையாகவும் பார்க்க முடியும், ஆண்டாகவும் பார்க்க முடியும். எல்லா தகவல்களும் அதில் சேர்ந்திருக்கும். ஏதாவது ஒரு முடிந்த வழக்கை பொறுத்தோ அல்லது பழைய வழக்கை பொறுத்தோ ஒரு கட்சிக்காரர் நம்மிடம் வந்து கேட்கின்ற பொழுது நாம் அந்த வழக்கு கோப்பை தேடி அலைந்து எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை. மை கேஸிலே போய் அந்த வழக்கு என்னை தேடி எடுத்து உடனடியாக முடிந்து விட்டதா, நிலுவையில் இருக்கிறதா, எந்த தேதியில் அந்த கோப்பு போடப்பட்டுள்ளது, என்ன நிலையில் போடப்பட்டுள்ளது என்கின்ற அனைத்து தகவல்களையும் உடனடியாக அந்த கட்சிக்காரருக்கு நாம் எங்கிருந்தாலும் சொல்ல முடியும். அதுதான் இதனுடைய முக்கிய அம்சம். 24 மணி நேரமும் இந்த செயலை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். சேவை கட்டணம் இல்லை என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஒரு நீங்கள் உங்களுடைய கைபேசியிலே வேறு வகையான உங்களுடைய தேவைக்கான ஆப்புகளை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்துகின்ற பொழுது உங்களுக்கு கட்டணங்கள் எல்லாம் வருகிறது. ஆனால் எங்களுடைய இந்த கோர்ட் மொபைல் ஆப்பை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது நீங்கள் எந்தவித கட்டணமும் செலுத்த தேவையில்லை. உங்களுடைய கைபேசியில இணைய இணைப்பு இருந்தால் மட்டும் போதுமானது. எங்கும் எப்பொழுதும் தகவல்களை நீங்கள் எடுத்து சொல்ல இயலும். ஆடு கேஸிலே நீங்கள் உங்களுடைய அனைத்து வழக்குகளையும் தேடக்கூடிய வழக்குகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும். தற்பொழுது இன்றைய தேதியிலே பயிற்சிக்காக இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் வழக்கறிஞர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நீங்கள் இந்த முக்கிய செயலியின் பயன்பாட்டை உங்களுடைய சகோதர வழக்கறிஞர்கள் சொல்ல வேண்டும். நிறைய பேர் தங்களுடைய போனில் போட்டிருக்கிறார்கள், அதை பயன்பாட்டை குறைத்திருக்கிறார்கள், அதை பயன்படுத்துவது குறைவாக இருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும். குறைவாக இருக்கின்ற பொழுதே நாம் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சேவைக்காகவே இந்திய அரசின் விருதை பெற்றிருக்கிறோமே, ஆனால் முழுமையாக அனைத்து வழக்கறிஞர்களும் அனைத்து வழக்காடிகளுக்கும் இந்த தகவல்களை கொண்டு சென்று இந்த சேவையை பயன்படுத்தினால் ஆண்டுதோறும் இந்த விருது நமக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் என்பது நம்முடைய பயன்பாட்டில் தான் இருக்கிறது. வழக்கறிஞர் சகோதரர்களே, ஆடு கேஸிலே போய் உங்களுடைய வழக்கை ஒவ்வொரு முறையும் புதிதாக பார்க்கின்ற பொழுது அந்த வழக்கை மை கேஸ் பட்டியலிலே சேர்த்து விடுங்கள். அவ்வாறு சேர்த்து விட்டால் அன்றன்றைய தினத்திற்கு உங்களுக்கு எத்தனை வழக்குகள் உள்ளது, எந்தெந்த நீதிமன்றத்தில் எத்தனை வழக்குகள் உள்ளது என்பது குறிப்ப அத்துணை வழக்குகளையும் பட்டியலாக அதுவே தந்துவிடும். நீங்கள் தேட வேண்டிய அல்லது அமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு முறைதான் அந்த வழக்கை தேடுகின்ற பொழுது அந்த ஆடு கேஸ் வரும், அதுவாகவே வரும். அதிலே நீங்கள் தொட்டு சேர்த்து விட்டால் போதுமானது. வழக்கு நிலையின் கீழ் உள்ள வழக்கறிஞர் அட்வொகேட் விருப்பத்தின் மூலம் வழக்கறிஞர் பெயர் சங்க பதிவு குறியீடு வழக்கறிஞர் மூலமாக நீங்க அவருடைய பெயரை வைத்து ஒரு வழக்கின் தன்மை நிலையை தேடினால் அவருடைய பெயரை குறிப்பிட்டு தேடலாம். அல்லது வழக்கறிஞருடைய பதிவு எண் சங்க பார் கவுன்சில் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் அவருடைய பதிவு எண் தெரியுமானால் அந்த எண்ணை கொடுத்தும் தேடி எடுக்க முடியும். டேட் கேஸ் லிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வழக்கு விசாரணை பட்டியலானது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் வழக்கறிஞரின் அனைத்து வழக்குகளும் அன்றைக்கு எடுக்கப்பட்டு எந்தெந்த தேதிக்கு போயுள்ளது என்ற விவரங்களும் அன்றே உங்களுக்கு அந்த கைபேசியிலேயே வந்துவிடும். மாலையிலோ அல்லது மற்ற நேரத்திலோ தேடி போய் நீதிமன்றத்திலிருந்து தேதியை குறித்து எடுத்துக்கொள்ள வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அத்தனை தகவல்களும் அதுவாக உங்களுடைய கைபேசிக்கு வருகின்ற பொழுது தேவையான தகவல்களை எங்கு இருக்கிறோமோ அந்த இடத்திலிருந்தே எடுத்து நம்முடைய வழக்கறிஞர்களுக்கும் நாமும் அந்த நிலையை தெரிந்து கொள்ள வழக்கறிஞர்களாகிய நீங்களும் உங்களுடைய அந்த நிலையை தெரிந்து கொள்ள முடியும். வழக்காடிகள் அல்லது வழக்கறிஞர் தங்களுக்கு தேவையான விருப்பமான வழக்குகளை இந்த சேவையில் சேமித்துக் கொள்வதன் மூலம் அவர் தனிப்பட்ட அவருக்கான ஒரு தொகுப்பாகவே அதை உருவாக்கி கொள்ளலாம். அவ்வாறு உருவாக்கி கொள்ளும் பட்சத்தில் தனிப்பட்டு அவரை கையில் எழுத வேண்டிய டைரியோ மற்ற விஷயங்களோ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இந்த கைபேசியின் மூலமாகவே அவருடைய அனைத்து அன்றாட வழக்கு பட்டியல், முடிந்த வழக்குகள், வரக்கூடிய வழக்குகள் எல்லா விஷயங்களையும் நிர்வாகம் செய்து கொள்ள முடியும். இந்த டுடே மை கேஸ் ஆப்பிலே டுடே கேஸ் என்கின்ற அந்த பட்டனை நீங்கள் எடுத்தீர்களே ஆனால் அன்றைய தேதியிலே அந்த வழக்கறிஞருக்கு எந்தெத்தனை வழக்குகள் போடப்பட்டுள்ளது, எந்தெந்த நீதிமன்றத்திலே போடப்பட்டுள்ளது என்கின்ற தகவல் அதுவாகவே வரும். வேறு ஒரு தேதியை தேர்ந்தெடுத்து அந்த தேதியில் அவருக்கு என்ன எடுக்க, நான் இந்த இன்னும் ஊருக்கு போக வேண்டும், அடுத்த தேதியில் இந்த ஊருக்கு போக வேண்டும், அன்றைக்கு எனக்கு வழக்கு போடப்பட்டுள்ளதா என்கின்ற நிலையையும் உடனடியாக அவர் அந்த கைபேசி செயலியை பயன்படுத்தியும் எந்த தேதி அந்த தேதியை கொடுத்தார்கள் எனால் அவருக்கு அந்த தேதியில் எத்தனை வழக்குகள் போடப்பட்டுள்ளது என்கின்ற விஷயத்தையும் உடனடியாக பார்த்து கொள்ள இயலும். இந்த மைகேஸை மிகவும் பயனுள்ளதாக நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அன்றைய நாளில் என்ன வழக்குகள் உள்ளது, அன்றைய நாளில் அந்த வழக்குகள் நிலை என்ன போன்ற எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்க முடியும். அடிக்கடி புத்தகம் இந்த ரீஃப்ரெஷ் செய்து கொள்வதன் மூலம் புதிதாக ஏற்றப்பட்ட வழக்குகள் ஏதாவது அவருக்கு தகவல் வராமல் இருந்தால் அந்த தகவல்களையும் பெற்றுக்கொள்ள இயலும். விசாரணை பட்டியலானது ஒரு வழக்கறிஞர் குறிப்பிட்ட அந்த வழக்கை யாராவது தகவல் கேட்கிறார்கள், இந்த வழக்கு இந்த நீதிமன்றத்தில் வந்துள்ளதா என்று பார்க்க முடியுமா? ஆம், எங்கிருந்தும் எப்பொழுதும் அந்த வழக்கு எந்த நீதிமன்றத்தில் எந்த வழக்கு எந்தெந்த நாளைக்கு வருகிறது என்கின்ற காஸ்ட் லிஸ்டை அவருடைய கைபேசியிலே பார்க்க முடியும்.
சேமிக்கப்பட்ட வழக்குகளின் தகவல்களை பேக்கப் எடுத்துக் கொள்ளலாம். தகவல்களை டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக எக்ஸ்போர்ட் செய்யலாம். மைகாஸ்ட் ஆப்பில் இம்போர்ட் செய்து உங்களுக்கு வேண்டிய தகவல்களை எடுத்து வைத்துக் கொள்ள முடியும். நீதிமன்றத்திலிருந்து சாட்சிய விசாரணை வாக்குமூலங்களோ அல்லது இடைநிலை உத்தரவுகளோ அல்லது முதல்நிலை தீர்ப்பாணை போன்ற வழக்கு தீர்ப்புகளோ அல்லது இறுதியாக முடிந்த தீர்ப்புகளையோ நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து அந்த வழக்கு நாட்குறிப்போடு சேர்த்து இம்போர்ட் செய்து வைத்துக் கொள்ள முடியும். மேலும் இந்த நாட்காட்டி அவருக்கு அந்த மாதத்தில் அந்த வாரத்தில் எந்தெந்த நீதிமன்றத்தில் எவ்வளவு வழக்குகள் உள்ளது, எந்தெந்த வழக்குகள் எந்தெந்தைக்கு விசாரணைக்கு வருகிறது என்கின்ற விஷயங்களையும் முன்ஜாக்கிரதை மனு பதிவு தேடல் போன்ற விஷயங்களையும் அவருடைய கைபேசியிலிருந்தே அவர் தேடி எடுத்துக்கொள்ள முடியும். இந்த கைபேசி மூலமாக அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான பயன்பாட்டை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அது என்ன பயன்பாடு என்றால் QR கோட். ஒரு வழக்கை நீங்கள் தேடுகின்ற பொழுது அங்க QR கோடு இருக்கும். அதை நீங்கள் தேடி அந்த QR கோடை ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரும் தரவிறக்கம் செய்து அதை உங்களுடைய பிரிண்டர் மூலம் பிரிண்ட் செய்து ஒவ்வொரு கட்டிலும் அந்த வழக்கு QR கோடை ஒட்டிவிட்டால் ஒவ்வொரு முறையும் எண்ணை அச்சிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வழக்கில் உங்களுடைய ஒரு வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வழக்குகளுக்கும் QR கோடை பிரிண்ட் செய்து ஒட்டிவிட்டீர்களானால் அந்த வழக்கின் நிலை என்பதை உடனடியாக கைபேசியில் அப்படியே ஸ்கேன் செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம். அந்த QR கோடு தற்பொழுது நாம் பொருள் வாங்க செல்கிறோம், வாங்கி கொண்டு வந்த பொருளை பில் போடும்போது பார்த்தால் அந்த பொருளுடைய பெயரையோ விலையோ எதையும் தட்டச்சு செய்வதில்லை. நேரடியாக அந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய QR கோடையோ அல்லது பார் கோடையோ ஸ்கேனர் முன்பாக காட்டுகிறார்கள். உடனடியாக அந்த பொருளின் பெயர், விலை எல்லா விவரமும் வருகிறது. அதே போல் நம்முடைய கட்டிலும் ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரும் QR கோடை பிரிண்ட் செய்து அதிலே ஒட்டிவிட்டால் அந்த கட்டி நிலை என்பதை உடனடியாக அவருடைய கைபேசியிலே QR கோட் ரீடர் மூலம் ரீட் செய்து என்ன நிலையில் இருக்கிறது என்பதை அந்த நிமிஷமே தெரிந்து கொள்ள இயலும். அதற்கு QR கோடு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த QR கோடை ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரும் கட்டிலே பிரிண்ட் செய்து ஒரு முறை ஒட்டிவிட்டால் பொழுதும் அந்த வழக்கு முடியும் வரை அந்த QR கோடு மாறவே மாறாது, அப்படியே இருக்கும். QR கோடை பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிதானது. அதே சமயம் எந்த விதமான தகவல்களையும் நாம் தட்டச்சு செய்ய வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. போனில் ஒரு ஸ்கேன் செய்தால் போதும், உடனடியாக தகவல்களை பெற்றுவிட முடியும், அடுத்த நிமிடமே பெற்றுவிட முடியும். QR கோடை பயன்படுத்தி இணைய வழி நீதிமன்றங்களின் வலைதளம், இ-கோர்ட் வெப்சைட் மற்றும் இணைய வழி சேவைகளிலிருந்து தேவையான தகவல்களை உடனடியாக பெற்றுக்கொள்கிறோம். பயனாளர்கள் இந்த செயலை பயன்படுத்தி எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வழக்கு விசாரணை பட்டியலை தயாரித்துக் கொள்ளலாம். பயனாளர்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது கட்சிக்காரர்களோ அல்லது வழக்கறிஞர்களோ அவருடைய பட்டியல் வழக்குகள் எந்தெந்த வழக்குகள் எங்கெங்கு இருக்கிறது என்பதை பயன்படுத்தி என்னென்றைக்கு அது விசாரணைக்கு வருகிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள இயலும். மேலும் கைபேசி செயலியின் மேலாண்மை அம்சமாக மைகேஸ் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக உள்ளது. வழக்கறிஞர்கள் அவருடைய கூட இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்கள் மூத்த வழக்கறிஞர்களுக்கு மீண்டும் வகுப்பு எடுக்கும் பொழுது இந்த கைபேசி இந்த இ-கோர்ட் மொபைல் ஆப் முக்கியத்துவம் குறித்து அவர்களுக்கு சொல்கின்ற பொழுது அவருடைய பயன்பாடு இன்னும் அதிகரிக்கும். அவர்களுக்கு மிகவும் அழுத்தமாக இந்த விஷயங்களை சொல்லுகின்ற பொழுது, அதுவும் குறிப்பாக மைகேஸ்ல ஆட் கேஸ் கொடுத்து விட்டால் அனைத்து தகவல்களும் கைபேசியிலே இருக்கும் என்கின்ற விஷயங்களை நாம் அழுத்தம் கொடுத்து சொல்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு மனதிலே பதிந்துவிடும். அதன் மூலம் பயன்பாடு அதிகரிக்கும். பயன்பாடுகள் அதிகரிப்பதன் மூலம் எங்களுடைய இந்த சேவை நாங்கள் இந்த கணினி மையத்தின் மூலம் கொடுக்கக்கூடிய சேவை என்பது இன்னும் விரிவடைந்து அனைவருக்கும் சென்று சேருவதற்கு வாய்ப்பாக அமையும். QR கோட் ஸ்கேன் மிகவும் எளிதான ஒன்று. ஏற்கனவே இதை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கிறேன், பயன்படுத்துங்கள். இந்த இ-கோர்ட் மொபைல் ஆப் என்பது பயனாளிகளுக்கு இலவசமான ஒன்று. இதை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்ற பொழுது தகவல்கள் உடனடியாக கிடைக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பையும் இந்த தலைப்பையும் எனக்கு கொடுத்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி இந்த வாய்ப்புக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி பாராட்டி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Nagaraj. Thank you very much. Lordship, it's now time for break. Can we have a break? How much time it will? There's some one question from Puducherry. Is it possible to fetch the business notes paper daily orders in the? Now Vedagiri will take this question. அது கொஞ்சம் பதில் சொல்லுங்க சார். இப்போ சாட் பாக்ஸ்ல ஒரு கேள்வி வந்திருக்குங்க.
புதுச்சேரி பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல இருந்து. இஸ் இட் பாசிபிள் டு ஃபெச் தி பிஸ்னஸ் நோட்ஸ் பேப்பர் டெய்லி ஆர்டர் இன் இமெயில்னு? இப்பொழுது தற்சமயம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வசதி என்பது கேஸ் ஸ்டேட்டஸ் நெக்ஸ்ட் ஹியரிங் டேட் என்ன இருக்குதோ அது மட்டும்தான் இப்போ இமெயில் மூலயமா மின்னஞ்சல் மூலயமா அனுப்பப்படுகிறது. நோட்ஸ் பேப்பர் டெய்லி ஆர்டர் பற்றி இப்போ அந்த ஃபெசிலிட்டி கிடையாதுங்க. நாளை பின்ன ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேட் காப்பின்னு ஒன்று வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ஆர்டர் காப்பி ஒன்றா இமெயிலுக்கு புஷ் பண்ணுற வசதிகள் வாய்ப்புகள் ஏற்படுமே இல்லை. தற்சமயம் நோட்ஸ் பேப்பர் டெய்லி ஆர்டர் வந்து இமெயில் அனுப்புகிற வசதி இப்போ இது இல்லை. கேஸ் ஸ்டேட்டஸ் நெக்ஸ்ட் ஹியரிங் டேட்டுடைய தகவல்கள் மட்டும்தான் மின்னஞ்சல் மூலயமாக அனுப்பப்படுகிறது. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சார். சார் எஸ் சார். சார் கோர்ட்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸே ஆமாம் சார். கோர்ட்டுக்கே போகாம நம்ம எப்படி கோர்ட்டினுடைய தகவல்களை வீட்டுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது தான். கரெக்ட். அதுல முக்கியமானது டெய்லி ஈவினிங் கோர்ட்டுக்கு போய் டைரியை பார்க்கணுங்கிறது தான் அட்வொகேட்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஒர்க். கரெக்ட். அந்த ஒர்க்கை சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு அந்த பிசினஸ்ன்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம கோர்ட்டுக்கு போகாம வீட்டுல இருந்து என்ன டைரியில எழுதி இருக்கிறாங்கன்றத பார்க்க முடியும். கரெக்ட் சார். அதை பார்க்காம நெக்ஸ்ட் ஹியரிங்லாம் எல்லாமே வந்து போகுது. அது மெயில் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆல்ரெடி ஆப்ல போனோம்னா நெக்ஸ்ட் ஹியரிங் டேட் வருது. டெய்லி வர இமெயில் நியூஸ் லெட்டர்லயோ ஆர் எஸ்எம்எஸ்லயோ அந்த பிசினஸ் வந்து ஃபெச் பண்ணா மட்டும்தான் கோர்ட்டுக்கு போகாம வீட்டுல இருந்துக்கின்னு அட்வொகேட்டால அந்த கோர்ட் சிஸ்டத்தை 100% யூஸ் பண்ண முடியும்ன்றது என்னுடைய அட்வொகேட் சார். வித் டியூ ரெஸ்பெக்ட் அட்வொகேட் சார், இது வந்து கோர்ட் சர்வீசஸ் மூலமா இப்போ உங்களுக்கு அந்த கேப்சர் பண்ற பிசினஸ் டீடைல் வருதுங்க. அதை மறுக்கிறதுக்கு இல்ல. கோர்ட் சர்வீசஸ் ஒரு கேஸுக்கும் போய் பார்க்க வேண்டியிருக்குதுங்க. இமெயில் வசதியில தற்சமயம் மின்னஞ்சல் வசதியை வந்து இந்த ஒரு வாய்ப்பு மட்டும்தான் இருக்குது. நாளை பின்ன நாங்க எழுதி இந்த மாதிரி ரெக்வஸ்ட் இருக்கு நாங்க எழுதி வேணா கேட்டு பார்த்துட்டு வேணா இதை பத்தி யோசனை பண்ணலாம். ஆனா கோர்ட் சர்வீசஸ்ல இப்போ ஆக்சுவலா பிசினஸும் நோட்ஸ் பேப்பர் வருதுங்க. வருது சார். இமெயில்ல வருது, எஸ்எம்எஸ்லயும் வருது. ஆமா சார். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் தி டெய்லி ஆர்டர்ஸ். ரைட் சார். அது right, sir. We will try to take it forward, sir. Please. Sir, your suggestion is well taken. Suggestion is well taken, sir. Your suggestion is well taken. Indeed, that is a very good suggestion too. But please. what our Mr. Vedagiri wants to impress upon you is that particular service is even now available in the eCourts website and in the apps. You can go to the particular case number. You could by typing the particular case number, you can look into the website and you will get it. We already using that. Yeah, that is there. But as you suggested, our e-committee team will persuade the authorities and also the technical team to create such a possibility in near future. Thank you for your suggestion, sir. Thank you. Your suggestion well taken. Thank you. So now it's time for a small break for stretching ourselves and for refreshments. So we will have a 15 minutes break. Now it is 11:30 and we will reassemble by 11:45. And I request all the district authority officers to please don't log out. Be connected and you can switch off your videos for time being so that you can have probably the refreshments. So we will join by 11:55. Thank you.
அதான். So welcome back, sir. Are all the districts with us? Hope you all had good refreshments. Can we continue? Thumb response. Someone at least raise your thumb so that we can continue. Yes. I get a response from Pondicherry. What about other districts? Yes. Let us assume that everybody has returned, but I see only empty chairs from Tanjore. Sir, system officer from Tanjore. Only one person is there. Are you ready? Yes. Okay, sir, we will continue for paucity of time. So welcome back after break. Now, Mr. Vedagiri, can you take, or Mr. Ratnavel Pandian? Okay. Now I invite Mr. Ratnavel Pandian to explain us about e-payment portal of court fees, fines and civil deposits. Another milestone, because hitherto we were all handling cash, paying of fine, court fees, stamp, அந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் வந்து இ-பேமெண்ட் இப்போ நம்ம வந்து எப்படி ஆன்லைனில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி கோர்ட் ஃபீஸு ஃபைனு டெபாசிட் எல்லாமே ஆன்லைன்லேயே பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இ-பேமெண்ட் போர்ட்டல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நமக்காக. அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக மிஸ்டர் ரத்னவேல் பாண்டியன் வரார். எஸ் மிஸ்டர் ரத்னவேல் பாண்டியன், ஓவர் டு யூ. Honorable High Court Judges, respected advocates, எல்லாருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். இந்த வகுப்பு மிக அழகாக காலையில் மாண்புமிகு நீதியரசரால் தொடங்கப்பட்டது. அட்வொகேட்ஸோட கோஆபரேஷன் இல்லாம இந்த நீதித்துறையில எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளால மிகவும் வெற்றிகரமா செய்ய முடியாது. அது அழகாக சொன்னாங்க. அட்வொகேட்ஸ் ஆர் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஃப் தி கோர்ட். உங்களுடைய இந்த நீதி பரிபாலனத்துல வந்து என்னென்ன அப்டேட்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது, கடமை இருக்கிறது. அந்த ஒரு விஷயத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த அப்டேட்ஸும் நீங்க எல்லாம் மாஸ்டர் ட்ரெயினரா உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல இந்த வகுப்பு தொடங்கப்பட்டது. இப்போ என்னுடைய டாபிக் வரதா இருந்தா இ கோர்ட் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டாபிக் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைய தேதியில பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யாரும் இப்பெல்லாம் பர்ஸ் எடுத்துட்டு போறதில்ல. அப்படியே பர்ஸ் இருந்தாலும் அதுல ஏடிஎம் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்ட்ஸ் தான் இருக்குது. எல்லாமே நம்ம பர்ஸ்ல பணம் கிடையாது. எல்லாமே நம்ம வந்து டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டோம். எல்லாம் ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ்ல தான் எல்லா பொருட்களையும் நம்ம வந்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அந்த வகையில பார்க்கும்போது நீதித்துறையில இப்போ அந்த காலத்துலலாம் நம்ம பிளைன்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா பிளைண்ட் ஒரு 10 பேஜ் இருக்குங்க. ஆனா அதுல கோர்ட் ஃபீஸ் அந்த பேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 பக்கம் இருக்கும், 40 பேஜ் இருக்கும். அந்த பல்கா இருக்கும் அந்த பிளைண்டே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் நம்ம இப்போ இன்னைக்கு அவாய்ட் பண்ணி ஆன்லைன்ல வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்மளுடைய கோர்ட் ஃபீஸ்லாம் பே பண்றதுங்கிறது பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கான வெப்சைட் என்னங்கிறத நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்க. pay.ecourts.gov.in இந்த வெப்சைட்ல இந்த போர்ட்டல்ல தான் நம்ம வந்து ஆன்லைன்ல எப்படி ஃபைன் பே பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பே பண்றதை பொறுத்தவரை 4 விஷயங்கள் இருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட் ஃபீ, ரெண்டாவது ஜுடிஷியல் டெபாசிட்ஸ், அப்புறம் அபராதம் சொல்றாங்க ஃபீ, அப்புறம் தண்டம் பெனால்டி அப்படின்னு 4 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆன்லைன் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு GRAS அல்லது EGRAS அப்படிங்கிற ஒரு போர்ட்டல் இருக்குங்க. அதன் மூலமாகத்தான் என்ன பண்றவங்கன்னா நம்மலாம் வந்து அந்த ஃபைனை வந்து நம்மளை பே பண்ண அந்த நம்ம பேமெண்ட்டை வந்து பே பண்றதுக்கு அது வந்து ரிசீவ் பண்றாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கோர்ட் ஃபீ வந்து நம்ம வந்து ஆன்லைன்ல நம்ம வந்து எப்படி பே பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நெட் பேங்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் நம்ம வந்து வச்சிருக்கணும். அப்படி நெட் பேங்கிங் இல்லாதவங்களும் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு வங்கியில போயிட்டு அந்த பணத்தை செலுத்தும் பொழுது அதுக்கான ரசீதை வச்சு நம்ம வந்து வழக்கை வந்து தாக்கல் பண்ணலாம். இப்போ இதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது 24x7ங்க. நம்ம நைட்டு 1 மணிக்கு கூட நம்மளால வந்து கோர்ட் ஃபீ ₹1 பே பண்ணணும்னா பண்ண முடியுங்க.
ரெண்டாவது இதை வந்து அந்த நம்ம எப்படி பே பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஆன்லைன்ல ஒரு செலான் வந்து நமக்கு வருதுங்க. அந்த செலான்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற தரவு ஃபீல்ட்ஸை வந்து நம்ம ஃபில்அப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த தரவுகளை ஃபில்அப் பண்ணும் பொழுது நம்மளா வந்து நம்மளோட இந்த கோட் ஃபீயை வந்து நம்மளால பே பண்ண முடியும். இப்படி பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் நமக்கு வருதுங்க, ஆன்லைன்லயே வருது. அந்த ஆன்லைன்ல வர்ற அக்னாலஜ்மெண்ட்டை நம்ம வழக்கு கோப்போடு தாக்கல் பண்ணும் பொழுது நம்ம கோட் ஃபீ பே பண்ணதா அர்த்தம். அந்த ஆன்லைன்ல வர அந்த அந்த வழக்கு அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் அவங்க வந்து சிஏஎஸ்ல வந்து செக் பண்ணி அது என்னங்கிறத சரி பார்த்து அதை எடுத்துக்கிடுவாங்க. அது எப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தால பார்க்கலாங்க. இப்போ நீதிமன்ற கட்டணத்தை பொறுத்தவரை ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கோர்ட் ஃபீ எப்படி பே பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். நீதிமன்ற கட்டணத்தை பொறுத்தவரை செலுத்துறதுக்கு 2 வழிவகை இருக்குங்க. ஒன்று வந்து ஏற்கனவே புதியதாக செய்யப்பட வேண்டிய வழக்கு, 2வது ஏற்கனவே நிலுவையில் இருக்கிற வழக்கு. இப்போ புதியதாக இப்போ நம்ம வழக்கு தாக்கல் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி கோர்ட் ஃபீ பே பண்றது அப்படின்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள போயிட்டு நம்மளுடைய மாநிலத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறோம், அப்புறம் மாவட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னா நம்ம எந்த கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ், இப்போ வந்து பிடிஜே கோர்ட் ஒரு பர்டிகுலர் மெட்ராஸ்னா சிட்டி சிவில் கோர்ட் மெட்ராஸ், அப்புறம் இதுல சிஜேஎம் கோர்ட் அப்படின்னா சிஎம்எம் கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ், அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தரப்பினருடைய பெயர் என்னன்னு அந்த ஃபீல்ட்ல கேட்குங்க. அந்த தரப்பினருடைய பெயரை நம்ம சொல்றோம். அப்புறம் நம்மளுடைய நீதிமன்ற கட்டணம் எவ்வளவு செலுத்தணுங்கிற விஷயத்த நம்ம சொல்லணும். அதற்கப்புறம் நம்மளுடைய மொபைல் நம்பரை நம்ம வந்து என்ட்ரி பண்ணணும். அப்புறம் வந்து நம்ம நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன் அந்த அக்ரி அண்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் நம்ம ஓகே கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வருங்க. அந்த ஓடிபியை நம்ம கிளிக் பண்ணி நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்ணலாம். இப்போ நான் ஒரு தியரிட்டிக்கலா உங்களுக்கு சொன்னேன். இப்போ அடுத்தது ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாருங்க. இதுதான் நீங்க வந்து ஓபன் பண்ண உடனே அந்த இபேல வரக்கூடியது. நீங்க டாப்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, கோர்ட் ஃபீ, ஜுடிஷியல் டெபாசிட், ஃபைன், பெனால்டி அண்ட் அதர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற கோர்ட் ஃபீங்கிற ஒரு ஐக்கானை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே பாருங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட், ஹை கோர்ட் அப்படின்னு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நியூ கேஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, எக்ஸிஸ்டிங் கேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க. அந்த நியூ கேஸ் ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேட் செலக்ட் பண்றோம், டிஸ்ட்ரிக்ட் செலக்ட் பண்றோம், எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் செலக்ட் பண்றோம், பார்ட்டி நேம் செலக்ட் பண்றோம், கோர்ட் ஃபீ அமௌண்ட் செலக்ட் பண்றோம். செலக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்மளுடைய மொபைல் நம்பரோட என்ட்ரி கொடுக்குறோம். கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஓடிபிக்கு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண போறோங்க. இப்போ ஓடிபி நம்ம ஜெனரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த GRAS இல்லையா அந்த கவர்மெண்ட் அந்த பேமெண்ட் போர்ட்டல் அது நமக்கு எனேபிள் ஆகுதுங்க. இதுல வந்து நம்மளுடைய டீடைல்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்குதுங்க. பாருங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா அந்த செலக்ட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குங்க. அந்த பேங்க்ல நமக்கு எந்த பேங்க் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் நம்ம வச்சு பே பண்ண போறோமோ அந்த பேங்கை நம்ம செலக்ட் பண்றோம். அந்த பேங்க் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் ஒன்று ஸ்கிரீன்ல வருங்க. இது வந்து GRN நம்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க, கவர்மெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த நம்பரை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபர்தர் அந்த ஃபியூச்சர்ல நமக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு அது உதவுன்னு சொல்றாங்க. இப்போ நம்மளுடைய நீங்க எந்த பேங்க்ல உங்களுடைய பேமெண்ட் நெட் பேங்கிங் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த பேங்கிங் போர்ட்டல் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. நம்ம வழக்கம் போல நம்ம ரயில்வே டிக்கெட்ஸ் வாட் எவர் மேபி நம்ம நெட் பேங்கிங் பண்ணும்போது நம்ம ஃபிளிப்கார்ட்ல பொருள் வாங்கினாலும் நம்மளுடைய பேமெண்ட் நம்மளுடைய பேங்க் போடலாங்க. அந்த போர்ட்டல் இது வருதுங்க. அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வழக்கம் போல அந்த நெட் பேங்கிங்ல போயிட்டு அந்த காசுலாம் ஓடிபி நம்பர்லாம் கொடுத்து பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய கோட் ஃபீ வந்து ரிசீவ் ஆயிடுதுங்க. இப்போ டிரான்சாக்ஷன் சக்சஸ்ஃபுல் அக்னாலஜ்மெண்ட் அப்படின்னு வருது. இந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணோம்னா அடுத்த ஸ்கிரீன்ல பாருங்க, இதுதான் உங்களுக்கு கோட் ஃபீ கட்டினதுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட், சலான்னு சொல்றோம். ஸோ இதுல வந்து யார் யார் உங்க பேரு எவ்வளவு கோட் ஃபீ பே பண்ணியிருக்காங்க போன்ற எல்லா விவரங்களும் இருக்கும். இந்த சலானை தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கோர்ட்டு நீங்க பல வழக்கு கோப்போட சேர்த்து அந்த நீதிமன்றத்துல நீங்க தாக்கல் பண்ணணும். இதுதான் கோர்ட் ஃபீ. இப்போ நிலுவையில் உள்ள வழக்கை நம்ம வந்து எப்படி கோர்ட் ஃபீ, இப்போ ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் கேஸா இருக்கு, அதுல ஒரு பெட்டிஷன் போடுறோம் அல்லது அதுல வேற ஏதாவது ஒரு கவுண்டர் கிளைம் போடுறோம், வாட் எவர் மேபி போடுறோம் அப்படின்னா இப்போ அதுக்கெல்லாம் கவுண்டர் கிளைமுக்குலாம் நம்ம கோர்ட் ஃபீ பே பண்ணணும். அப்படி இருக்கிற சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நிலுவையில் உள்ள வழக்கை வந்து நீங்க எந்த முறையிலலாம் கோர்ட் ஃபீ பே பண்ணலாம் அப்படின்னா சிஎன்ஆர் நம்பரை வச்சு பே பண்ணலாம். இந்த சிஎன்ஆர் நம்பருங்கிறது ஏற்கனவே நீதிபதி நாகராஜன் சொன்னாங்க, இந்த ஒரு 16 டிஜிட்ல இருக்கிற ஒரு சிஎன்ஆர் நம்பர்னு சொன்னாங்க. அந்த சிஎன்ஆர் நம்பரை வச்சு நம்ம
வழக்கு அந்த பே பண்ணலாம். அந்த சிஎன்ஆர் நம்பருங்கிறது மிகவும் முக்கியமான ஒண்ணுங்க. ஒரு நமக்கு மனுஷனுக்கு எப்படி ஒரு ஜாதகம் இருக்கோ அதே மாதிரி சிஎன்ஆர் நம்பருங்கிறது ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டதுல இருந்து அது முடிகிற வரை அந்த சிஎன்ஆர் நம்பருங்கிறது மிக முக்கியமா இருக்கிறதுங்க. அந்த சிஎன்ஆர் நம்பரை யூஸ் பண்ணி அந்த சிஎன்ஆர் நம்பர் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது மூலமா இந்த இந்த ஸ்கிரீன் ஓப்பன் ஆகுங்க. சிஎன்ஆர் நம்பர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை வச்சு நம்ம வந்து வழக்கம் போல நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தோம்னா நம்மளுடைய பேங்கிங் போய் நம்ம பே பண்ண முடியும். ரெண்டாவது வழக்கு எண் கேஸ் நம்பரை வச்சு வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தி அதே மாதிரி கேஸ் நம்பரை நம்ம கொடுத்தோம் நம்மளால பண்ண முடியுங்க. மூணாவது வந்து ஃபைலிங் நம்பர்னு ஒன்று இருக்குங்க. அது நம்ம ஃபைல் பண்ணும்பொழுது வரும். அந்த ஃபைலிங் நம்பரை வச்சும் நம்மள அதே ப்ரொசீஜரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்மளால கோர்ட் ஃபீ பே பண்ண முடியுங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏர்லியர் டிரான்சாக்ஷனை நம்மளால பார்க்க முடியுங்க. இப்போ நம்ம தெரியல ஸ்க்ரீன்ல பாருங்க, கீழே ப்ளூல வியூ டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு பாருங்க. அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே இதுவரை நம்ம எவ்வளவு பே பண்ணியிருக்கோம், என்ன தேதிக்கு பே பண்ணோம், அந்த பேங்கிங் டீடைல்ஸ் எல்லாமே அதுல இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நீங்க வந்து அந்த ஈச்சலான்னு எடுத்துட்டீங்க, எடுத்து நீங்க வந்து வழக்கு கோப்போட அதை வச்சு தாக்கல் பண்றீங்க. இப்போ அதை என்ன பண்ணுவாங்க நீதிமன்றத்துல அப்படின்னா, இப்போ நீங்க ஸ்டாம்பு கோர்ட் ஃபீலாம் நீங்க பே பண்ணோம்னா நமக்கு தெரியும், நம்ம கோர்ட்ல சீல் போட்டு அந்த இது பஞ்ச் பண்ணி அதை பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்க இந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் இ பேமெண்ட்டை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை வந்து டீஃபேஸ் பண்ணணும். அதை எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க கொடுத்துருக்கீங்களா அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் அந்த நம்பரை எடுத்து அவங்க சிஏஎஸ்ன்னு சொல்லி நீதிமன்றங்கள்ல இயங்கக்கூடிய அந்த சாஃப்ட்வேர்ல போட்டு அவங்க அந்த அந்த நம்பரை கொடுப்பாங்க. ஜிஆர்என் நம்பரை கொடுத்து அந்த மேல சிஆர்என் நம்பர் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க, அதை கொடுத்து அவங்க பண்ணுவாங்க. பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை டீஃபேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாத்தீங்களா. இப்போ இந்த இ செலான மறுபடி வேலை வழக்குக்காக யாரும் உபயோகம் பண்ண முடியாது. இதுதான் இ செலான் கோர்ட் ஃபீ வந்து எப்படி நம்ம டிஜிட்டல் பேமெண்ட் எப்படி பண்றோங்கிற ஒரு சின்ன வகுப்புங்க. அடுத்தபடி ஃபைன், பெனால்டி அண்ட் அதர்ஸ் வந்து இன்னும் டெவலப் ஆகல. இப்பொழுதைக்கு கோர்ட் ஃபீ மட்டும் எனேபிள் ஆயிருக்கு. நம்ம அதனால இந்த வகுப்புல வந்து எப்படி ஆன்லைன்ல கோர்ட் ஃபீ பே பண்றதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு மிகவும் நன்றி. வணக்கம். தேங்க்யூ மிஸ்டர் ரத்னவேல் பாண்டியன். தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்க எடுத்துக்கலாம். இப்போ நாகராஜ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. அதுக்கு அடுத்தது நான் இந்த ரெண்டு டாபிக் இது வச்சு எடுக்கிறேன். Now I request Mr. Nagarajan to sharing off on sharing. So we have got questions regarding the court fee payment. Can we take those questions? Yes. How e-court fee and welfare stamp is split and paid? How suit court fee, interim application court fee, documents court fee, and both memo court fee could be paid by split up? How do we pay welfare stamp, clerk stamp, etc. online in a wakalat? From Tanjore. Can we pay BATA via ePay? Can we pay CP stamps charges through ePay? Can we use ePay for MCOP cases by the petitioner advocate? Whether court fee could be paid for attachment BATA and cash of ₹20 in ePay? I think all these questions are related to ePay. ePay, I request our IT registrar to attend. Sir, as on today, court fees மட்டும் தான் e-payment பண்ண முடியும். வெல்ஃபேர் ஸ்டாம்ப் வந்து அது நம்ம பார் கவுன்சிலுக்கு போகக்கூடிய அக்கௌண்ட், அதுக்கு இன்டகிரேஷன் பண்ணலைங்க சார். ஃபர்தர் சிபி ஸ்டாம்ப் சார்ஜ் அந்த கார்பரேஷன் அது வி ஆர் ஒர்க்கிங், அது சப்சக்வெண்டா வரும் சார். ஆஸ் ஆன் டுடே கோர்ட் ஃபீஸ் ஃபார் தி சூட், ஒரிஜினல் சூட்டு, பெயில் மேட்டர்ஸ், ரிட் பெட்டிஷன்ஸ் அதுக்கெல்லாம் எனேபிள் ஆயிருக்குங்க சார். எனி கொரி சார் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Thank you, Mr. Sami.
Sir, சின்ன question. So, Yes, you are audible. sir, Please go ahead. e-court fee can be paid only for court fee என்றது fine. Okay. அதுலயே வந்து சூட் கோட் ஃபீன்னு இருக்கு. சூட்டுக்கு தனியா கோட் ஃபீ கட்டுறோம். டாக்குமெண்ட்ஸுக்கு 5 rupees வரும், சில ஜட்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் 20 rupees வரும். அப்புறமா இன்ட்ரீம் அப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் கோட் ஃபீஸ்லாம் வரும். இப்போ இதெல்லாம் ஒரே சம்மா பே பண்ணுமா, இல்லை எப்படி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி காட்டுறது? ஏன்னா சில டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து சர்டிஃபைடு காப்பீஸ் இருக்கும், அதுக்கு தான் 5 rupees விட்டுரும், சிலது ஒரிஜினல் நாட் ரிக்வயர்டு. இப்போ இது லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல வந்து இல்லை நம்பரிங் அப்போ வந்து சார் இதுக்கெல்லாம் நீங்க கோட் ஃபீ கட்டல அப்படின்னு அன்னெசரி குவரிஸும் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. இப்போ இதெல்லாம் வந்து எப்படி நான் ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி காட்டுறது? Am I audible, sir? Please. Yes. Sir, அது கோட் ஃபீஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கட்டலாம். 1 ரூபாய்க்கு கட்டலாம், 5 rupees கட்டலாம், 10 rupees கட்டலாம். நீங்க கட்டக்கூடிய அந்த பே பண்ண கோட் ஃபீ பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து பெட்டிஷனுக்கு 5 rupees அஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். டாக்குமெண்ட்ஸுக்கு ஒட்டக்கூடியதுல அந்த டாக்குமெண்டோட சேர்த்து அஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரிஜினல் சூட்டுக்கு நீங்க கொட்டக்கூடிய கோட் ஃபீஸ் 1000 rupees அதோட சேர்த்து அஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். ஸோ இட் கேன் பி யூஸ்ட். ஒரிஜினல் சூட்ல ஒரு ஃபைல் போடும்போது அதுக்கு கோட் ஃபீஸு, வக்காலத்துக்குள்ள ஸ்டாம்ப் கோட் ஃபீஸு எல்லாமே தனித்தனியா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓ, அப்ப தனித்தனியா தான் எடுக்க முடியும். we can't pay it in a பண்ண single முடியல manner. சார். நீங்க வெள்ளவர் CR19 என்ட்ரின்னு ஒண்ணு இருக்குது. நீங்க நாளைக்கு ரீஃபண்ட் ஆஃப் கோர்ட் ஃபீஸ் கேட்பீங்க. மேட்டர் ஹஸ் பீன் செட்டில்ட் அவுட் ஆஃப் தி கோர்ட் அப்படிங்கும்போது இந்த பணத்தை நம்ம ரீஃபண்ட் வாங்க முடியாது. வக்காலத்துல கட்டினது, அப்ளிகேஷன்ஸ்ல பே பண்ணது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரீஃபண்ட் ஆஃப் கோர்ட் ஃபீஸ் கேட்க முடியாது. சூட் கோர்ட் ஃபீஸ் மட்டும் தான் நமக்கு ரீஃபண்ட் கிளைம் கேட்க முடியும். சோ இட் கேன் பி ஸ்ப்ளிட்டட் அப் சார். Okay, so each and everything I have to separately print out Yes, sir. Yes. and affix Yes, sir. appropriate questions. Okay. எஸ் சார், எஸ் சார். அப்பதான் நாளைக்கு ரீஃபண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அத சரியா இருக்கும் சார். ஓகே. அப்ப அட்டாச்மென்ட் பேட்டா இதுக்கெல்லாம் வந்து கேட்டலாம் சார். கேட்டலாம் சார். கட்டிட்டு நீங்க அந்த பேட்டா மெமோட அட்டாச் பண்ணிடுங்க சார். கரெக்ட்டுங்க. இப்போ அட்டாச்மென்ட் பேட்டாக்கு வந்து we pay rupees whatever the fees we pay. இப்போ அட்டாச்மென்ட் பேட்டாக்கு வந்து rupees 20 வந்து for processing charges வந்து அதுவும் நம்ம கட்டுவோம் நாசா டிபார்ட்மென்ட்ல போயிட்டு. இப்போ அதுவும் நான் வந்து அது கேஷ் பேட்டா. அதான் கேஷ் பேட்டா. இப்போ கேஷ் பேட்டா வந்து நான் கட்ட முடியாது. இதுல கட்ட முடியாது. கோர்ட் ஃபீஸ். ஒன்லி ஃபார் கோர்ட் ஃபீ. கோர்ட் ஃபீஸ். அது வந்து anything sir please. Any other clarifications do you want regarding the e-fraud, sir? Can we move on to the next topic? Yes, Mr. Vedagiri. Now we'll I request Mr. Nagarajan to please explain about e-filing, the digital online process. Yes, sir. Over to you. வணக்கம் சகோதரர்களே, மீண்டும் நாகராஜன். பாருங்க, இப்போ இ ஃபைலிங் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட நான் மொபைல் கோர்ட் ஆப்பை பற்றி கொஞ்சம் விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டேன். இப்போ எப்படி உங்களுடைய வழக்குகளை இ ஃபைலிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக திரும்ப உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சினாரியோவில் இ ஃபைலிங் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மோட், ரொம்ப முக்கியமானதும் அவசியமானதும் கூட. டைம் முடிஞ்சிச்சு, 1 மணிக்குள்ளே போய் ஃபைல் பண்ண முடியல, லிமிட்டேஷன் இன்னைக்கு தான், இந்த பிரச்சனையை எல்லாத்தையும் இந்த இ ஃபைலிங்கில் நீங்கள் கட்டைல் பண்ண முடியும். 24/7 நீங்கள் எப்போ வேணாலும் உங்களுடைய ஃபைலிங்கை எங்கேருந்தும் ஃபைல் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஊரில் இருந்தால் தான் அந்த நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் வழக்கு கோப்பை வந்து கொடுக்க முடியும், அந்த டைமுக்குள்ளே கொடுக்க முடியும், அந்த விஷயங்கள் இல்லை. இப்போ இ ஃபைலிங்னு வந்துட்டா நம்முடைய கட்சிக்காரர் கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து தகவல்களும் நம்முடைய கையில் இருக்குமே. ஆனால் எங்கே இருக்கிறோமோ இருக்கிற இடத்துல இருந்து உடனடியாக நம்முடைய விஷயங்களை நம்ம பதிவு செய்ய முடியும். இதுக்கு நீங்கள் வந்து கையில் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியமான விஷயங்கள்னு பார்த்தா ஒரு
கம்ப்யூட்டர் வேணும். கம்ப்யூட்டர்னா அது லேப்டாப்பாக வேணாலும் இருக்கலாம், டெஸ்க்டாப்பாக வேணாலும் இருக்கலாம். அதோட ஒரு இணைய வசதி இருக்கணும். இணைய வசதியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் போதும். ஸ்கேனர் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. இல்லைனா உங்களுடைய ஃபோன் மூலம் ஸ்கேன் பண்ணி டாக்குமெண்ட்டை அப்லோட் பண்ணிக்க முடியும். ஆக பார்த்தோம்னா பேசிக்காக இ-ஃபைலிங் செய்யணும்னா எந்த ஒரு வழக்கறிஞரும் அவரிடம் ஒரு லேப்டாப் கம்ப்யூட்டரோ அல்லது டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரோ இருந்தால் போதும். அந்த டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரில் உங்களுடைய ப்ரௌசர் கண்டிப்பாக எல்லா கம்ப்யூட்டர்லையும் ப்ரௌசர் இருக்கும். அது கூகுள் குரோமாக இருக்கலாம், மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது குரோமியமாக இருக்கலாம். இதில் ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் உலாவிகள் இருந்ததுன்னா அந்த உலாவியை பயன்படுத்தி நாம் எந்த நீதிமன்றத்தில் பதிவு செய்யணுமோ அந்த இ-கோர்ட் போர்ட்டலுக்கு போக முடியும். இ-கோர்ட் ஃபைலிங் போர்ட்டலை வந்து இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள். ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா https 2 அதுக்கப்புறம் 2 சாய்வு கோடு அதுக்கப்புறம் e-filing.ecourts.gov.in அப்படி மறுபடியும் ஒரு ஸ்லாஷ் அப்படிங்கிற அந்த முகவரியை நீங்கள் ஏதாவது உளவியில் அதை அந்த ப்ரௌசரில் டைப் பண்ணி என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே உங்களை இந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வரும். இந்த இடம் வந்து என்னன்னா ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து இ-ஃபைலிங் பண்ணணும்னா அவர் முதல்ல பதிவு பெற்றிருக்க வேண்டும். வழக்கறிஞருக்கு நம்ம சட்டம் படித்த உடனே வழக்கறிஞர் மன்றத்தில் பதிவு செஞ்சுக்கிட்டு வழக்கறிஞராக நம்ம ப்ராக்டிஸ் தொடங்கின மாதிரி நம்ம இ-ஃபைலிங் செய்யறதுக்கும் ஒரு வழக்கறிஞரும் 2 வகையான பதிவுகளை மேற்கொள்ளணும். அதாவது கீழமை நீதிமன்றங்களில் வழக்கு பதிவு செய்யக்கூடிய வழக்கறிஞர் அதை தனியாக பதிவு செஞ்சுக்கணும். உயர்நீதிமன்றங்களில் பதிவு செய்கின்ற பொழுது அதற்கு தனியாகவும் நீங்கள் உங்களுடைய பெயரையும் உங்களுடைய தொடர்பு எண் அடிப்படை தகவல்களை கொடுத்து பதிவு செஞ்சுக்கணும். அப்படி ஒரு முறை பதிவு செஞ்சுட்டா அவருடைய ஆயுள் காலம் முழுக்க எப்போ வேணாலும் நீங்கள் உங்களுடைய வழக்குகளை இ-ஃபைலிங் மோடில் வழக்குகளை பதிவு செய்ய முடியும். அப்படி பதிவு செய்யும் பொழுது நீங்கள் இந்த பதிவு பெற்ற வழக்கறிஞராக இருந்தாக்க உங்களுக்கு இந்த இந்திய வரைபடத்தை தொட்டோம்னா மாநில உங்களுடைய அந்த லாகின் ஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேர், கேப்சா கேட்குங்க. ஒரு தரமும் சில பேருக்கு இந்த கேப்சா கேட்கறதால கோவப்படுவீங்க. எப்பயும் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் பத்திரமா இருக்கணும்னா நாம வந்து பூட்டு வைக்கிற மாதிரி நம்முடைய தகவல்கள் வந்து தேவையில்லாத நபர்கள் எடுக்கக்கூடாதுன்னா அதுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு அம்சம் ஏற்படுத்தணும். அந்த பாதுகாப்பு அம்சம் தான் இந்த கேப்சா. இந்த கேப்சா இல்லைன்னா எவ்வளோ பேர் வந்துட்டு போறாங்கங்கிறது தெரியாது எங்களுக்கு. ஒன்று. இரண்டாவது, தவறான முறையில் தகவல்கள் எடுக்கக்கூடிய நபர்களும் இந்த நிலையில உளவிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள கட்டுப்படுத்தணும்னா அதுக்கு தான் சில வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா நீங்க மனிதரான்னு கூட கேட்கும், ஆர் யூ ஹியூமன் அப்படின்னு கேட்கும். எதுக்காகன்னா இப்ப ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் மெஷின்ல இருக்கிற தகவல்களை எல்லாம் தரவிறக்கம் செய்யுது. மெஷினே மற்றொரு மெஷின்ல இருக்கக்கூடிய தகவல்களையும் இல்லாம அழிப்பு நிலை கூட செஞ்சிருது. அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கேப்சா போன்ற வகைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கோம். இந்த உங்களுடைய போர்ட்டல்ல நீங்க இ-கோர்ட்ஸ் போர்ட்டலுக்கு டைப் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய தகவல்களை நீங்க அங்க கொடுத்துட்டு கேப்சாவை கொடுத்து லாகின் கொடுத்தீங்கன்னாக்க உங்களுடைய பதிஞ்சுக்கிறதுக்கான அடிப்படை தகவல்கள்லாம் கேட்கும். பதிஞ்சுக்கிறதுக்கான அடிப்படை தகவல்களை கேட்கின்ற பொழுது பதிவுகளை நீங்கள் எப்படி மேற்கொள்ளலாம்னா உங்களுடைய மொபைல் எண் அடிப்படையில் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம், ஆதார் நம்பர் அடிப்படையில் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம், இமெயில் அடிப்படையிலையும் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ப்ரிஃபரபுளாக எல்லாருமே மொபைல் நம்பர் அடிப்படையில் வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டா உங்களுக்கு மொபைலுக்கு ஓடிபி நம்பர் வரும். அந்த ஓடிபி நம்பரை கொடுத்து லாகின் ஆகிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பதிவு பெற்ற எப்படி வழக்கறிஞர் சங்கத்தில் நம்ம பதிவு பண்ணிட்டு வந்தோமோ அதே போல் இங்கேயும் இ-ஃபைலிங்க்கும் ஒரு பதிவு பெற்ற ஒரு வழக்கறிஞர் எந்த நேரத்திலும் எங்கிருந்தும் வழக்குகளை பதிவு செய்யலாம். வழக்கு தகவல்கள் அவருடைய கையில் இருக்கும் பொழுது இதுக்கு நீங்கள் பதிவு செய்கின்ற பொழுது வழக்கறிஞர் அவருடைய பதிவை செய்கின்ற பொழுது 2 விஷயங்களை நீங்கள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டியிருக்கும். ஒரு விஷயம் அவருடைய பதிவு சான்று. அந்த பதிவு சான்று வழக்கறிஞர் சங்கத்துடைய வழக்கறிஞராக அவர் பதிவு செய்கின்ற பொழுது நம்முடைய தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில்ல இருந்து கொடுத்த சான்றை வந்து புகைப்படம் எடுத்து அந்த புகைப்படத்தை ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கணும். அவருடைய போட்டோவையும் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கணும். அந்த ஸ்கேன் பண்றதுங்கிறது வந்து இப்போக்கு வந்து உங்களுக்கு நிறைய மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன்ஸே உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஆண்ட்ராய்டு தளத்தில் கிடைக்குது, உங்களுக்கு கூகுள் தளத்திலையும் கிடைக்குது. எந்த உங்களுக்கு செயலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அல்லது பயன்பாடு அதிகமாக பயன்படுத்தியிருக்கீங்களோ அந்த செயலி மூலயமா நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவையும் சான்றிதழையும் ஸ்கேன் பண்ணி தயாராக வச்சுருந்தீங்கன்னா 5 MB தான் மேக்ஸிமம் லிமிட் இருக்கணும். அதை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. அந்த அளவில் நீங்கள் அதை புகைப்படத்தையும் உங்களுடைய சான்றையும் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கின்ற பொழுது ஒரு சில மணித்துளிகளே உங்களுடைய பதிவு பெற்ற வழக்கறிஞராக மாற்றிக்க முடியும். நீங்கள் அந்த தகவல்கள்லாம் பதிவேற்றம் செஞ்சீங்கன்னா
மொபைலுக்கு ஒரு ஓடிபி நம்பர் வரும், இமெயிலுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த 2 ஓடிபியும் உடனே கொடுத்துட்டு கேப்சா கொடுத்து வேலிடேட் ஓடிபி கொடுத்தீங்கன்னா வேலிடேட் ஆயிரும். உங்களுடைய பர்சனல் டீடைல்ஸ் எல்லாம் அங்கே கேட்கும். அது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணி முடிச்சாச்சுனாக்கா நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பதிவு பெற்று முடிச்சிட்டீங்க. வெரி சிம்பிள், அவ்வளோதான். இதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் உங்களுடைய அடிப்படை தகவல்கள், ஃபோட்டோ மற்றும் பதிவு சான்றை ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கிறது. இதை வச்சிருந்தா உடனடியாக ஒரு சில நிமிஷங்கள்லேயே முடிச்சிடலாம். ஒரு சில நிமிஷங்களில் முடிச்சிட்டோன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை முழுக்க அந்த பதிவை பயன்படுத்திக்க முடியும். அடுத்ததாக வாங்க நம்ம எப்படி ஒரு வழக்கை பதிவு செய்யறது அப்படிங்கிறதுக்கு போவோம். ஒரு வழக்கை நீங்கள் பதிவு செய்யறதுக்கு போகணும்னா இந்திய வரைபடத்துல, அதாவது நீங்க இந்திய வரைபடம்னா எப்படி சார் அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த முகவரியை காட்டினேன். https e-filing டாட் அதுக்குள்ள நீங்க போயிட்டு அதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்திய வரைபடம் வரும். இந்திய வரைபடம் வந்த உடனே அதுல எந்த மாநிலம் அப்படி ஒன்று ஒன்றா செலக்ட் பண்ணிட்டே வரும்போது உங்களுடைய யூசர் ஐடியை கொடுத்து நீங்க உள்ள போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு பிரத்யேகமான முகப்பு பேஜ் வரும். உங்க பேருக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு முகப்பு பேஜ் வரும். அந்த பேஜில் பாருங்க, இதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே பதிவு பெற்ற வழக்கறிஞர்களுக்கு அவர்கள் இதுவரை எத்தனை வழக்குகளை பதிவு செஞ்சிருக்காங்க, பதிவு செஞ்சதுல பெண்டிங் இருக்கிறது எத்தனை இருக்கு, அவருடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் அவர் எது எதெல்லாம் வச்சிருக்கிறாரு, கோர்ட் ஃபீ எது எதெல்லாம் வச்சிருக்கிறாரு, இந்த மாதிரி உங்களுடைய அடிப்படையான தகவல்கள் வரும். அந்த பயனாளி அவருடைய போட்டோ அங்க கொடுத்துருக்கின்ற பொழுது அந்த போட்டோவும் கூட அங்க காட்டுங்க உங்களுடைய முகப்பு பக்கத்துல. இந்த முகப்பு பக்கம் உங்களுக்கான பிரத்யேகமான டேஷ்ஹோம். உங்க டேஷ்ஹோம்ல நீங்க என்னென்ன வச்சிருக்கீங்கிறத பார்க்க முடியும். எப்படி நீங்க உங்க இமெயில் அக்கௌண்ட்டுக்கு பாஸ்வேர்டு கொடுத்து உள்ள போய் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இன்பாக்ஸ்ல என்னென்ன வந்திருக்கு, நீங்க என்னென்ன அனுப்பியிருக்கீங்க, முக்கிய தகவல் என்ன, இந்த மாதிரி தகவல்கள்லாம் அங்க பதிவு வச்சிருப்பீங்க. அதே போல இங்கேயும் கோட் போர்ட்டல்லையும் உங்களுக்கான அந்த முகப்பு பக்கம் வருகின்ற பொழுது எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க அங்க பார்த்துக்க முடியும். இப்போ பொதுவாக ஒரு வழக்கை ஃபைலிங் செய்யறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நாம வந்து ரெடியா வச்சுக்கணும்னா, எந்த வழக்கை பதிவு செய்ய போறோமோ அந்த வழக்கிற்கான வழக்கு தயார் பண்ணி வச்சிருக்கணும். தயார் பண்ணி வச்சிருக்கிறத பிடிஎஃப் மோட்ல வச்சுக்கணும். பிடிஎஃப் மோட்ல தயார் பண்ணிட்டு அதில் இருக்கிற எல்லா சங்கதிகளையும் தயார் பண்ணி ரெடியா வச்சிருந்தோன்னா நாம இப்ப பதிவு பண்ண போகலாம். இப்ப பதிவு பண்ண போகும்போது பதிவு பெற்ற வழக்கறிஞர் என்ன வகையான வழக்குன்னு கேட்கும். அசல் வழக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அசல் வழக்குக்கு என்னென்ன தகவல்கள்லாம் பதிவு செய்யணுமோ அந்த விஷயங்கள்லாம் உங்கள்கிட்ட கேட்கும். பாருங்க, உங்களுக்கு நான் இப்ப ஷேர் பண்ணியிருக்க இந்த பக்கத்துல என்னென்ன இதான் முதல் பக்கம். இந்த முதல் பக்கத்துல எந்த நீதிமன்றம், உரிமையியல் வழக்கா குற்றவியல் வழக்கா, அந்த உரிமையியல் வழக்குனா என்ன மாதிரி, அந்த வழக்கின் தன்மை, அசல் வழக்கா அசல் மனுவா கோரிக்கை மனுவா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அது என்னென்னங்கிறத ஒன்று ஒன்றா டைப் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே வந்து கடைசியில் நம்ம சப்மிட் கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்காங்க, உங்களை அடுத்த நிலைக்கு கூட்டிட்டு போவோம். அடுத்த நிலை இதுதாங்க முதல் பக்கம். உங்களுடைய வழக்கை ஃபைலிங் செய்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு வரக்கூடிய முதல் பக்கம் இதுதான். இந்த முதல் பக்கத்துல யாரு வழக்கு போடுறாங்களோ அவருடைய அடிப்படையான எல்லா தகவல்களையும் நாம இங்க பதிவு செய்யறோம். என்னென்ன பதிவு செய்யறோம்னா புதிதாக எதுவும் இல்லைங்க. எப்படி நம்ம ஒரு பிளைண்ட் போடும்போது பிளைண்ட்ல இன்னாரின் மகன், இந்த விலாசம், இன்ன ஊர், இன்ன மாவட்டம், தாலுக்கான்னு சொல்றோமோ அந்த தகவல்களை தான் இங்க பதிவு பண்ண போறோம். அப்படி பதிவு பண்ணும் பொழுது ஆனா பெண்ணா அல்லது டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கூட கொடுக்கலாம். அடுத்து அவங்களுடைய அடிப்படை தொடர்பு தகவல்களை நம்ம கொடுக்க போறோம். என்னென்ன தகவல் கொடுக்க போறோம்னாக்க, அவருக்கு அந்த வழக்காடிக்கு கைபேசி எண் இருந்தா கைபேசி எண் கட்டாயமா தேவை. அவருடைய ஆதார் என்று கொடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லது. மறுபடியும் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அவருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும். பிறந்த தேதி கொடுத்தோம்னாக்கா அவருடைய வழக்கு வந்து மூத்த குடிமக்களின் வழக்கா பெண் மக்களின் வழக்கா அந்த மாதிரி வழக்குகளே நம்ம நாளைக்கு தகவல்கள் எடுக்கின்ற பொழுது இந்த அடிப்படை தகவல் இருந்ததுன்னா மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும். அதனால இந்த அடிப்படை தகவல்களை எல்லாத்தையும் பதிஞ்சுக்கிட்டே வந்தோம்னா இந்த ஒரு பக்கம் முடிஞ்சிடும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மனுதார தரப்பு, எதிர்மனுதாரர் தரப்பு, இந்த 2 தகவல்களையும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கூடுதல் தகவல்கள் கொடுக்கலாம். கூடுதல் தகவல்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வழக்கு பதிவுக்கு தேவைப்படும் பொழுது என்னென்ன கூடுதல் தகவல் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, புகார் மனுதாரரின் கூடுதல் தகவல்கள், பாஸ்போர்ட் எண், பான் நம்பர், தொலைபேசி எண், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அல்லது எதிர்மனுதாரருடைய கூடுதல் தகவல்கள், பாஸ்போர்ட் எண், பான் எண், தொலைபேசி எண், இதெல்லாம் கட்டாயம் கொடுக்கணும். ஏன்னா நாளைக்கு நீங்க உங்க கையில இருக்கக்கூடிய கைபேசி மூலியமா ஏதாவது ஒரு வழக்கறிஞர் பேரை வச்சு சர்ச் பண்ணுவீங்க, சட்டத்தை வச்சு சர்ச் பண்ணுவீங்க, வழக்கு என்ன மாதிரியான வழக்கை வச்சு சர்ச் பண்ணுவீங்க, தரப்போட யாராவது ஒருத்தர் பேரை வச்சு சர்ச் பண்ணுவீங்க. அப்படி சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு முழுமையான தகவல் உடனடியாக கிடைக்கணும்னா முதல் முறையா பதிவு செய்யும் பொழுது கேட்கக்கூடிய அனைத்து கட்டங்களையும் ஒன்றையும் விடாமல் எல்லாவற்றையும் பூர்த்தி செஞ்சோம்னா அது நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும், முழுமையான பதிவாகவும் இருக்கும், தேவையான எல்லா தகவல்களையும் எடுத்துக்க முடியும். ஒரு
ஒரு ஒரு உங்களுக்கு காட்டக்கூடிய ஒரு கட்டத்தையும் நீங்க நிரப்பிக்கிட்டே அதை சேமிச்சு வச்சு அடுத்த நிலை, சேமிச்சு வச்சு அடுத்த நிலை, இப்படியாக வருகின்ற பொழுது எல்லா தகவல்களையும் பதிய முடியும். இப்படி பதிவு பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா முதல்ல மனுதாரர், எதிர் மனுதாரர், கூடுதல் தகவல்கள், கூடுதல் தரப்பினர்கள், கூடுதல் எதிர்மனுதாரர் தரப்பினர்கள். அப்புறம் இன்னொரு விஷயங்க, பொதுவா வழக்கு பதிவு செய்யும்போது ஒரு மனுஷால் வந்து பதிவு செய்யும்போது அவருடைய தகப்பனார் பெயர் அப்படி கொடுப்போம். இன்னைக்கு நிலைக்கு பாத்தீங்கன்னா சட்டமுறையான நபர்கள் இருக்காங்க, நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்கிறது, பதிவு பெற்ற நிறுவனங்கள் இருக்கிறது. அப்ப பதிவு பெற்ற நிறுவனங்களின் வழக்குகள் அப்படின்ட்டு வருகின்ற பொழுது லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கெப்பாசிட்டியில வரும். அதுல வரும்போது இன் பர்சன் அல்லது கம்பெனிங்கிறத செலக்ட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க போயிட்டு ஃபாதர் நேம்ங்கிற காலம் வராது, ரெஜிஸ்டர்ட் ஆபீஸ் காலம் வந்துடும். இதே நம்ம பெர்சன் எடுத்துட்டோம்னா நேம் ஃபாதர் நேம் வரும். இதுதான் அதுக்கான வித்தியாசங்கள். இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா சட்டப்பிரதிநிதி தகவல்களையும் பதிவு செய்யணும். சில சமயங்கள்ல ஒரு நபருக்காக வழக்கு பதிவு செய்வோம், அவருக்கு கார்டியனா அந்த வழக்கு பதிவு செய்வாங்க. அப்படி பதிவு செஞ்சாங்கன்னா அவருடைய தகவல்களையும் நம்ம பதிவு செய்யணும். இப்படி ஒரு பக்கங்களாக நிரப்பிக்கொண்டே வருகின்ற பொழுது வழக்கு விவரங்கள், இந்த வழக்கு விவரங்கள்ல தான் இந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் பேஜ் போடுறோம் இல்லையா, நம்ம பிளைண்ட்லயோ அல்லது பெட்டிஷன்லயோ, அந்த தகவல்களை இங்க கொடுக்க போறோம். என்னென்ன கொடுக்குறோம்னா காரணம், எந்த தேதி, என்ன கேள்விக்கு என்ன பரிகாரம் கேட்கிறோம், என்ன சர்ச்சை, எந்த பிரச்சனையால இது வந்தது போன்ற அடிப்படை தகவல்கள்லாம் நம்ம கொடுக்குறோங்க. இது ஒன்றும் புதிய விஷயம் இல்லைங்க. ஏற்கனவே நாம நம்முடைய கணினியில தட்டச்சு செய்த அதே பிளைண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அடிப்படை தகவல்கள்ல தான் நாம இங்க ஃபைலிங் செக்ஷன்ல மனுதாரர் தரப்பாகவும் எதிர் மனுதாரர் தரப்பாகவும் கூடுதல் விவரங்களாகவும் கூடுதல் நபர்கள் விவரங்களாகவும் வழக்கு தன்மையாகவும் வழக்கு கட்டணம் செலுத்தியதாகவும் வழக்கின் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய வழக்கு எழுந்த நாளாகவும் என்ன பரிகாரங்கிறதாகவும் எல்லா விஷயங்களையும் நாம இங்க பண்ணிட்டு வர்றோம். இப்ப அடுத்ததா பார்க்கக்கூடிய 9வது நிலை. இந்த 9வது நிலையில பாத்தீங்கன்னா நீதிமன்ற தகவல்கள் கட்டாயம் இது எந்த மாவட்டம், மாநிலை, சார்நிலை, எந்த கீழமை நீதிமன்றம், வழக்கு வகை, வழக்கு எண், வழக்கு ஆண்டு, இந்த விஷயங்களை எல்லாம் சேமிக்கணும். இங்க இந்த டிஜிட்டல் அங்கீகார முறை தேர்வு செய்தல தாங்க நம்ம வந்து சில பேர் ரொம்ப வருத்தப்படுவோம். என்னங்க இதெல்லாம் இவ்வளவு கொடுக்கணுமா அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லைங்க. முதல் முறை பதிவு செய்யும்போது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். முதல் முறை ஒரு வழக்கை பதிவு செய்கின்ற பொழுது 15 நிமிடம் எடுத்துக்கொண்டால், இரண்டாவது முறை பதிவு செய்கின்ற பொழுது கட்டாயம் 10 நிமிடம் 5 நிமிடத்திற்குள்ளாயே முடித்து விடுவீர்கள். என்றால் உங்களுக்கு அது பழக்கமாகிவிடும். இங்கே வருகின்ற பொழுது ஒரு வழக்கு பதிவு செய்தவுடன் அந்த பதிவு முடிவை நோக்கி செல்கின்ற பொழுது அதை அங்கீகரிக்கிறதுக்காக 3 முறைகள் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 3 முறையில ஒண்ணு, முதல்ல உங்களுடைய செல்போன் நம்பரை கொடுத்து அதன் மூலியமா அங்கீகாரத்தை முடிச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது ஆதார் கார்டு நம்பரை கொடுத்து அங்கீகாரத்தை முடிச்சுக்கலாம். அல்லது உங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரியை மின் கையெழுத்து, டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர். சார் என்ன சார் இப்போ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்லாம் நாங்கள் வாங்கணுமா? வேண்டாம் சார், கவலைப்படாதீங்க, உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் மூலமாவே பதிவு முடிச்சுக்கங்க. இப்போதைக்கு இலவசமாக மின் கையெழுத்துக்கள் கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள்லாம் கூட இப்போ வந்துருச்சு, தேவைப்பட்ட அதையும் பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த 3 முறையில முக்கியமா நீங்க உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் மூலயமா பதிவு பண்ணிக்கிறது வெகு எளிதாகவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும். அந்த முறையில பதிவு பண்ணுங்க. இப்படி தகவல்களை நீங்க பதிவிட்டுக்கிட்டே வரக்கூடிய ஒரு நிலையிலேயும் அதை சேமிக்கணும், அடுத்த நிலைக்கு போகணும், சேமிக்கணும், அடுத்த நிலைக்கு போகணும். இது எதுக்குன்னா திடீர்னு ஏதாவது ஒரு மின்சார குறைபாடு காரணமாகவோ அல்லது உங்களுக்கு இணைய விடயத்தை குறைபாடு காரணமாகவோ நின்று போற நிலை வந்ததுன்னா மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம எங்க வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும்போது அல்லது மின்சாரம் குறைபாடு ஏற்பட்டதோ அந்த நிலையில சேமிச்சு வச்சிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்த நிலைக்கு நம்ம போறதுக்கு வசதியா இருக்கும். அப்புறம் இந்த நீதிமன்ற கட்டணங்கள் செலுத்துறது, இந்த வழக்குக்கான நீங்க மதிப்பிட்ட நீதிமன்ற கட்டணம் என்ன என்பதை செலுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி எனக்கு சகோதரர் ரத்னவேல் பாண்டியன் பேசும்போது சொன்னாங்க, இ மோட்ல செலுத்தலாம், டிஃபேஸ் ஆயிரும். அதே தாங்க இங்கேயும் ஆவணங்களையும் நீங்க கோர்வை செய்யணும். ஆவணங்களை எப்படி ஒரிஜினல் ஆவணங்களை கட்டோட சேர்த்து கொடுப்பீங்க அல்லது நகல் ஆவணங்களை சேர்த்து கொடுப்பீங்க, அதே போல இங்கேயும் இ மோட்லையும் நீங்க பதிவு பண்றதுக்கு கொடுக்கின்ற பொழுது ஆவணங்களை ஸ்கேன் பண்ணி அந்த ஸ்கேன் பண்ண ஃபார்மை ஆன்லைன்ல அப்லோடு பண்ணா போதும். ஒருவேளை சார் எனக்கு வந்து இந்த வழக்குல நான் 12 ஆவணங்கள் போடுறேன், 10 ஆவணங்கள் வழக்கோட நான் ஆவணங்களா இப்போதைக்கு என்னென்னங்கிறத அதை நான் அதுல பாடி ஆஃப் பிளைண்ட்லயோ பெட்டிஷன்லயோ சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் 2 ஆவணங்கள் கூடுதலான ஆவணங்கள் இது வழக்குக்கு தேவை, ஆனா நான் அதை பற்றி சொல்லலை, அதை கொடுக்கலாமான்னா அதையும் கொடுக்கலாம் சார். எக்ஸ்ட்ரா டாக்குமெண்ட்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு, அங்க வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்டையும் ஸ்கேன் பண்ணி நீங்க கொடுக்கலாம்.
ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியது அவசியம். அதாவது முன் தயாரிப்பு எப்படி நம்ம பிளைண்ட் பெட்டிஷன்ஸை டைப் பண்ணி நம்ம வச்சு பிடிஎஃபா மாற்றி வைக்கிறோமோ அதே போல வழக்கில் தாக்கல் செய்யக்கூடிய எல்லா ஆவணங்களையும் நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸ்கேன் பண்ணும்போது சார் ஹை ரெசல்யூஷன் போகாதீங்க. ரொம்ப ஹை ரெசல்யூஷன் போனீங்கன்னா அது அதிகமான இடத்த எடுத்துக்கும், நிறைய எம்பி எடுத்துக்கும். நிறைய எம்பி எடுத்துச்சுன்னா நீங்க பதிவேற்றம் செய்யும் போது கொஞ்சம் சிரமம் ஏற்படும். அதனால டாட்ஸ் பர் இன்ச் டிபிஐ இருக்கும், அதுல போயிட்டு 200 to 300 அல்லது 400 இருக்கக்கூடிய டிபிஐயை செலக்ட் பண்ணி நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு குறைவான வேல்யூம்ல அந்த டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு ஸ்கேன் ஆகி ரெடியா இருக்கும், நீங்க அதை பதிவேற்றம் செஞ்சுக்க முடியும். இதுதாங்க உறுதிப்படுத்துறது. அந்த உங்களுக்கு வந்த ஓடிபியோ அல்லது அதை வேலிடேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு ஒரு ஃபைலிங் நம்பர் வந்துடும். இந்த ஃபைலிங் நம்பரை வச்சுக்கிட்டு நீங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய டேஷ் ஹோமுக்கு உங்க ஃபைலிங் நம்பர் வந்துடும் இம்மிடியட்டா. அந்த ஃபைலிங் நம்பரை வச்சு நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம், வழக்கை நீங்க தேடலாம், எல்லாம் செய்ய முடியும். சார் நான் இப்படி ஃபைல் பண்ற இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேக்குறீங்கன்னா, உங்களுடைய வழக்கு தாள்களை இந்த மாதிரி தயார் செஞ்சு இ ஃபைலிங் மோட்ல உங்களுடைய தகவல்களை எங்க இருந்து 24 மணி நேரமும் நீங்க அனுப்பலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். நீங்க அனுப்பிட்டீங்கன்னா அனுப்பின தகவல் அடுத்த நாள் எங்களுடைய நீதிமன்றத்துக்கு வரும். எங்களுடைய நீதிமன்ற பணியாளர் அந்த தகவல்களை திறந்து பார்த்து அதில் இருக்கக்கூடிய குறைநிறைகள் ஏதாவது இருக்குமே என்னால் சரி செய்வதற்காக உங்களுக்கு மேல் அனுப்புவாங்க. இல்லை சரியா இருந்ததுன்னா உடனடியாக அதற்கு பதிவுக்கு எடுக்கப்பட்டு எங்களுடைய நீதிமன்ற கோப்பில் அது ஒரு வழக்காகிவிடும். அவ்வாறு வழக்காகும் பட்சத்தில் உங்களுடைய வழக்கிற்கு ஒரு சிஎன்ஆர் நம்பர் கொடுக்கப்படும். அந்த தகவல்களும் உங்களுடைய மொபைலுக்கு வரும், உங்களுடைய கட்சிக்காரர் மொபைலுக்கு வரும், உங்களுடைய இமெயிலுக்கு வரும், கட்சிக்காரருடைய இமெயிலுக்கு வரும். ஆகவே அடிப்படை தகவல்களான வழக்குகளை பதிவு செய்கின்ற பொழுது வழக்கு முதல்ல என்ன தன்மை, அதோட பிளைண்ட் பெட்டிஷன், அதை தயார் பண்ணதை பிடிஎஃப் மோட்ல வச்சுக்கணும். கையெழுத்துக்கள் ஆவணங்கள் போன்றவற்றங்களை தயாரா வச்சுக்கணும். அதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கணும். கோர்ட் ஃபீஸ் பே பண்றதுக்கு கோர்ட் ஃபீஸ்க்கு நாம நெட் பேங்கிங் வச்சுக்கணும், அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட வங்கியில போய் செலுத்தி விட்டு அந்த சலானை கொண்டு வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அதையும் கூட வச்சுக்கலாம். இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நீங்க தயாரா வச்சிருக்கின்ற பொழுது லிமிடேஷன் முடியுது சார், இன்னைக்கு 1 மணிக்கு மேல அவசரமா கொடுத்தா வாங்க மாட்டாங்க, 3 மணிக்கு மேல வாங்க மாட்டேன் சார், இந்த பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. நீங்க உங்க கட்சிக்காரருக்கும் உங்களுடைய சேவைகளையும் பதட்டம் இல்லாம எங்க இருந்தும் எப்பொழுதும் செய்யலாம். அதுக்கு இதற்கு இந்த விஷயங்களை நாம் நம்ம தயாராகணும், அந்த விஷயங்களை பயன்படுத்துவதற்கு தயாராகணும். எல்லா தகவல்களையும் எடுத்து ரெடியா வச்சுக்கணும். இப்படி வச்சுட்டோம்னா உடனடியாக பதிவு செய்யலாம். பதிவு வெற்றிகரமா முடிஞ்சிடும். இந்த வெற்றிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பை நிறைய தாருங்க, சகோதர பெருமக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க. மீண்டும் வேறு நிலையில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி நாகராஜன் சார். Sir, the question has been put in the chat box. Yes, please attend the question. Okay. First question. Right. One நிமிஷம் sir. E-filing is not enabled in district courts for filing civil suit. Sir, அந்த முயற்சியில இறங்கிட்டு இருக்காங்க. கூடிய விரைவில் E-filing for all case types will be enabled for all case types in High Court and as well as district courts. It will be done very, 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 very shortly. We are sure that. Thank you, sir. With respect to e-filing. And again, whether hard copy of the plaint and documents to be filed after completing process in e-filing, yes, it has been mandated in the e-filing rule as well. I request all the learned advocates to have a go through for the e-filing rules 2020, which has been gazetted and officially published in the Madras High Court website. Kindly have a look of it. And also the e-filing manual, which has been uploaded in the e-committee Supreme Court site, so that you will have a fair idea of how to go about it with respect to e-filing. And on that aspect, there is a specific provision that even though you file a case through e-filing, physical copy also has to be furnished before the court officials. That has been mandated, sir. Kindly have a go through of that and kindly take a note of it, sir. And again, what is the maximum? That's what earlier it has been conveyed by our brother learned judicial officer. It has been specifically mandated and the file size so adula mention பண்ணிருக்குது சார். அந்த மேனுவல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். I think if I am not mistaken, if at all any photo has to be uploaded, I think it will be in the bandwidth of 5 KB to 50 KB. And with respect to the documents, if I am not mistaken, correct me if I am wrong, and it's 200. Yeah. 20 MB. Sorry. Yeah, it must be 20 MB. Sir, இது ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த இடத்துல நம்ம ஃபைலிங் மேனுவல்லே போட்டுருக்குங்க. அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் இதுலயுமே இட் ஹஸ் பீன் ஸ்பெசிஃபிக்கலி மென்ஷன். அதை பயன்படுத்தி நம்ம பண்ணிக்கலாம் சார். கேன் ரெஸ்பாண்டன்ட் May I please, sir?
Yes, sir. Yes. Yes, sir, Please go ahead. please. சார் 5 MBக்கு மேல வந்து ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ண முடியாதுன்னு சார் சொல்லியிருந்தாருங்க. டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ இன் கேஸ் ஆஃப் சிவில் சூட்ல வந்து நம்ம டைட்டில் டீடை ஸ்கேன் பண்ணி ஏற்றணும்னா இட் வில் டேக் ஒரு 10 பேஜஸ் ஆர் 20 பேஜஸ் வரும்போது ஒரு அந்த மாதிரி ஃபைல் சைஸ் வந்து 5 MBக்கு மேல போறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபைல் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு 50 MB வரைக்கும் கொண்டு போனா நல்லா இருக்கும். பாக்கா சார், அதான் சார் பாருங்க சார், நீங்க பேசுங்க அப்படியே பேசுங்க. இல்ல, ஆர்டு காப்பி ஃபைல் பண்ணணும்ன்றது ரூல் 8 சொல்லுது. சாஃப்ட் காப்பில ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு டைட்டில் டாக்குமெண்ட் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி 25 பேஜஸ் உள்ள டாக்குமெண்ட்ஸை ஸ்கேன் பண்ணும்போது அது மோர் தென் 5 MB வருது. ஸோ இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அப்லோட் இட். இல்ல, அவர் சாரோட சஜஷன் வந்து 20 MBங்கிறது ரொம்ப குறைவு, அது 50 MB இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கன்னு கேக்குறாரு அவரு. அதான் சார், இஃப் பாசிபிள் we will do that sir. ரைட் சார். அதான் சார், இல்ல இஃப் தட் பி த கேஸ், அந்த ஃபைல் சைஸ் அந்த 20 MBயோட ஜாஸ்தி இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறோன்றது ஒரு நம்மளுடைய ஒரு 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 நீடா இருக்குது அப்படின்னா we have to escalate it சார். நாங்க அதை வந்து அந்த கன்சர்ன் could be escalated சார். நாங்க பாத்துக்கிறோம் அதை. Sir, nowadays 200 MB வரைக்கும் it's very easy because all internet is having. We understand sir. Correct. ஸ்பீட் இருக்கு நமக்கு. அதான் என்ன பண்றோம், இல்ல சார், என்னன்னா அந்த ரெசல்யூஷன் ரொம்ப கம்மியா வைக்கும் போதுங்க உங்களுக்கு ஃபைல் சைஸ் கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ்டா தான் கிடைக்குது. நாங்க அது நிறைய சார், 250 ரெசல்யூஷன் வச்சாலுமே கூட DPI வச்சோம். 25 பேஜஸ் 30 பேஜஸ் ஸ்கேன் பண்ணும்போது அது கன்வர்ட் பண்ணி PDF கொண்டு வரும்போது மினிமம் ஒரு 30 to 40 MB 50 MB வருது சார். இல்ல பிரதர் அட்வொகேட் சார், நாங்களும் நிறைய டெஸ்ட் கேஸ்லாம் பண்ணி அதில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 பேஜஸ் 45 50 பேஜ்லாம் பண்ணோங்க. வி வில் டேக் எ கன்சர்ன் ஆஃப் இட் சார். ஏன்னா எங்களுக்கு அது சைஸ் வந்து அதுக்கு லிமிட்டுக்குள்ள உட்காந்த மாதிரி தான் வி ஃபெல்ட். வி வில் ஆல்சோ டேக் எ கால் ஆஃப் இட் சார். வி வில் எஸ்கலேட் தி இஷ்யூ சார், ப்ளீஸ். Thank you. Thank you sir. Another question is petitioner advocate filed e-filing, can respondent advocate do manual filing? Yes, Mr. Nagarajan. Sir, next question is whether petition advocate filing e-filing, can respondent advocate do manual filing? Yes, பண்ணலாம் சார், ஃபைல் பண்ணலாம். நாங்க வந்து இப்ப பிரத்யேகமா இப்ப என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னா, பெண்டிங் இருக்கிற கேஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணி ஏத்துறோம். அது போல எதிர்மனுதாரர் வழக்கறிஞரோ அல்லது பிரதிவாதி வழக்கறிஞரோ தாக்கல் செய்யக்கூடிய ஆவணங்களை நாங்களும் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ஏத்திடுவோம். முடிஞ்ச அந்த வழக்கறிஞரையும் ஏற்ற சொல்லிடுவோம். சார் உங்கள்கிட்ட பிடிஎஃப்ல இருக்குன்னா நீங்க அதை ஏற்றி விட்டுருங்க சார்னு சொல்லி ஏற்றி விட்டு சொல்லிடுவோம். இல்லைன்னா நாங்க ஏற்றிடுவோம். ஏன்னா அதற்கான முயற்சி வந்து இப்போ அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னன்னா, கீழமை நீதிமன்றங்கள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கோப்புகளும் டிஜிட்டைசேஷன் பண்றதா எங்களுடைய அடுத்த முக்கியமான நோக்கமா போயிட்டு இருக்கு. அதனால நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். கண்டிப்பா அது டிஜிட்டைசேஷன் ஆயிரும். அவங்க பண்ணலன்னா நாங்க பண்ணிடுவோம். நன்றி. Thank you Nagarajan. Can we move on to the next topic? Yes. So the very idea of this particular program is to make ourselves future ready sir. இப்போ இல்லை அப்படிங்கிறதுனால வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது தான் பிரச்சனை. நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். நாளைக்கு இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா வந்து வாட் வி ஷுட் டூ, நம்ம வந்து வி மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட், வி மஸ்ட் பி ரெடி ஃபார் தட். அதுக்கு தான் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமு. அண்ட் வி ரிக்வெஸ்ட் ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் டு disseminate this information. You will be the trainers. We will arrange further training to the other advocates in each and every bar. So I'm happy that too many questions are being put and clarifications are then and there got. Thank you very much for your active participation, sir. Now we will move on to the next topic, virtual courts by Mr. C.B. Vedagiri. Yes. Sir, thank you, Director sir. This sir, topic, sir, actually. You can go ahead, sir, with the other two topics too. We need not take in between. You can go ahead with the other topics too after completing one by one. Yes, over to you. So thank you, Director sir. This topic is with respect to virtual courts. நம்ம பார்த்தோன்னா என்னடா இது விர்ச்சுவல் கோர்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, என்ன இது, இதில் என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்லாம் சில பேர் யூ குட் ஹாவ் சம் தாட் ஆஃப் இட். ஆக்சுவலி லெட் மீ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஷேரிங் திஸ்.
வந்திருக்கா? ரைட் சார், இந்த விர்ச்சுவல் கோர்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஆன்லைன்லேயே நீதிமன்றங்கள் நடக்க முடியுமா? அப்படி நடத்தினால் ஒரு வழக்கை சுமூகமாக முடிக்க முடியுமா? அதற்குண்டான ஒரு முயற்சி தான் இந்த விர்ச்சுவல் கோர்ட்டுன்ற இந்த ஒரு கான்செப்ட். திஸ் ஹஸ் பீன் காயின்டு பை ஆனரபிள் கமிட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா. இதை வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கு இதனோட பலனை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட்ல போறோம். In the pandemic situation, we would have very well know that this pandemic is an unprecedented situation. இத மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்மளுடைய லைஃப் டைம்ல இப்படி பார்த்துருக்கிறதுக்கு வந்து இருந்திருக்காது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்மளால நேரில் நீதிமன்ற வளாகத்துக்கு போக முடியல. வழக்கறிஞரோட கட்டை வாங்கி நம்மளுடைய கோர்ட்ல பார்ல உட்காந்து நம்மளால பார்க்க முடியல. இப்படிலாம் இருக்கு. ஒரு வழக்கை முடிக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது நீதிமன்றம் திறந்திருந்தா நேரில் போனால் தானே முடிக்க முடியும். தேர் இஸ் நோ ஸ்டாஃப் and there is a fear among litigant public to come to court of law due to the COVID pandemic. இப்படி போயிட்டு இருந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் லாஸ்ட் இயர் திஸ் விர்ச்சுவல் கோர்ட் வாஸ் mooted. ஆன்லைன் டிஸ்போசல் அப்படின்னு ஏன் நடக்கக்கூடாது? நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வெதர் எ கோர்ட் இஸ் எ பிளேஸ் ஆர் இஸ் இட் எ சர்வீஸ் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வருது. இப்போ பேங்க்குக்கெல்லாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி தாங்க, பேங்க் அப்படின்றது இன்னைக்கு வந்து நம்ம நேரில் போக வேண்டியதே இல்லைன்ற மாதிரி ஆகிவிட்ட ஒரு சூழ்நிலை நாம் அனைவரும் வி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் தட். As earlier said by our resource persons, இன்னைக்கு பர்ஸில் நம்ம பணம் வச்சுக்க வேண்டியதில்லை. we are holding n number of cards. So we are having debit card, we are having credit card, we are having n number of all இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு வணிக வளாகத்துக்கு போனால் கூட அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் கார்டு லெவலுக்கு இப்போ போயிட்டு இருக்கு. ஸோ யூ நீட் நாட் ஹேவ் கேஷ், ரெடி கேஷ் மாதிரி கேஷ் வச்சுக்க தேவையில்லைன்னு கான்செப்ட்லாம் போகுது. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பார்க்க போனோம்னா வெதர் இஸ் திஸ் கோர்ட் இஸ் அ சர்வீஸ் ஆர் பிளேஸ் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வந்து. திஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி இயர் சார், இங்க மட்டும் இல்லை. இந்த மாதிரி கேள்விகள் இட்ஸ் பீன் லைக் டைம் அண்ட் அகைன் இட்ஸ் பீயிங் மூட்டட் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட், வெதர் எ கோர்ட் இஸ் அ பிளேஸ் ஆர் இஸ் அ சர்வீஸ். ரைட், இப்படி பார்க்க போனோம்னா இதை முதல்ல ஒரு முயற்சி சின்ன சின்ன வழக்குகளை முடிக்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, முதல்ல பெட்டி அஃபென்சஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த வழக்க வயலேட்டர் ஆஃப் த மோட்டார் பெட்டி அஃபென்சஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு 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 பப்ளிக் லிட்டிகன் பப்ளிக் வண்டி ஓட்டி போடுறாரு, ஹெல்மெட் இல்லாமல் ஓட்டிட்டு போயிடுறாரு. சில பேர் தண்ணி குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டிட்டு போகிறாங்க. அவங்களெல்லாம் போலீஸ் பிடிச்சாங்கன்னா தே ஆர் கிவிங் சலான், போட்டு ஒரு சலானை கையில் கொடுக்குறாங்க. இது நமக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான். அப்படி சலான் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, போலீஸ் சைடில் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் யூசேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி போகும்போது என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்பாட் சலான் கிழிச்சு கொடுக்குறாங்க. திஸ் பிங் டிரான்ஸ்பரன்சி இன் டு த சிஸ்டம். அப்படி வரும்போது என்னன்னா, ஒருத்தர் ஃபைன் என்கிட்ட ஜாஸ்தி வாங்கிட்டாங்க, நான் கொடுத்த ஃபைனை கட்டலை, எனக்கு கொடுத்த பணத்துக்கு ரசீது கிடைக்கல, இப்படிலாம் இருந்த போது தான் சிஸ்டத்தில் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி வரணும்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் கிவிங் ஒரு எஃப் பாஸ் மிஷின் மாதிரி. இப்போ எப்படி நீங்கள் இப்போ கடைக்கு போனீங்கன்னா ஒரு பேமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா எஃப்ட் பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் சேல், EFTPOS. அப்படி ஒரு மிஷினை கையில் ஹேண்டல் டிவைஸை வச்சுக்கிட்டு டக்குன்னு ஒரு ரசீது கட்சி கொடுத்தாங்க. பஸ்ஸில் போனோன்னா கண்டக்டர் இப்போ சீடு ரசீது வந்து அவர் கையில் முன்னாடி எழுதிட்டு இருந்தவர் போக ஒரு மிஷினை கையில் வச்சு கிழிச்சு உங்ககிட்ட கொடுத்தாரு. அந்த மாதிரி ஒரு சலான் சிஸ்டத்தை வந்து ஹேண்டல்டு டிவைஸை போலீஸ் இப்போ வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லா போலீஸும் இப்போ ஸ்பாட் சலானை வந்து வயலேட்டர் ஆஃப் த டிராஃபிக் அஃபென்ஸு கிழிச்சு கையில் கொடுக்குறாங்க. அப்போ கிழிச்சு கொடுக்கும் போது போலீஸுக்கு எந்த டேட்டாங்க கையில் வருது, அவன் எதை வச்சு பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னான்னா, நம்ம RTO ஆஃபீஸில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, வண்டியை போய் வாகனத்தை ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது வெஹிக்கல் நம்பர் கொடுக்கும்போது RC புக்கில் நம்ம சேசிஸ் நம்பர், இன்ஜின் நம்பர், பேர், மொபைல் நம்பர், விலாசம் எல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, அந்த டீட்டெயிலை போலீஸ் கையோட அவங்க வச்சுட்டு இருக்க ஹேண்டல்டு டிவைஸில் வந்துடுது. அப்போ ஒரு வயலேட்டர் ஆஃப் த அஃபென்ஸ் வந்தாருன்னா, உன் பேர் என்னப்பா, உன் மொபைல் நம்பர் என்னப்பானா, டக்குன்னு தட்டி பார்த்து அடிச்சான்னா இவனோட இன்ஜின் நம்பர் அடிச்சு பார்த்தோன்னா அந்த இடத்துல இவர் பேருக்கு ஒரு சலானை கழிச்சு கையிலேயே கொடுத்துட்றாங்க போலீஸ். இது நடக்குது. அப்படி நடக்கும் போது என்ன ஆகுதுங்க, காம்பவுண்டிங் அஃபென்சஸ், நான் காம்பவுண்டிங் அஃபென்சஸ்ன்னு வி ஆல் நோ. இந்த மோட்டார் பெட்டி அஃபென்சஸ் ஆக்டில் பார்த்தோம்னா காம்பவுண்டிங் அஃபென்ஸ் எதெல்லாம் வந்து போலீஸே ஸ்பாட்டில் முடிக்க முடியும், எதுக்கெல்லாம் சலான் கொடுத்தா அந்த வயலேட்டர் ஆஃப் த அஃபென்ஸ் போய் ஒரு இன்டர்நெட் பேங்கிங்லையோ இல்லை ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் ஒரு பேமெண்ட் பண்ணுறதோ பண்ண முடியும்னா, எந்த வழக்குகள் ஸ்பாட்டில் முடிக்க முடியாமல் வழக்காடிகள் நேரில் போய் தான் ஒரு பேமெண்ட் பண்ணணும், கோர்ட்டுக்கு நேரில் போகணுன்ற ஒரு வழக்கு இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவ் கேஸ் அப்படின்னா அதுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபைன்ன்றது ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு. தட் வி ஆல் நோ. அந்த மாதிரி வழக்குகளுக்கு வந்து நீதிமன்றத்திலிருந்து
அந்த அந்த வயலேட்டர் ஆஃப் த அஃபண்டருக்கு வந்து ஒரு குறுஞ்செய்தி எஸ்எம்எஸ் மூலயமா போய் அந்த பேமெண்ட்டை ஆன்லைனில் முடிக்கிறதுன்றது தான் இப்போ ஒரு சின்ன கான்செப்டாக இந்த விர்ச்சுவல் கோர்ட்னு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த விர்ச்சுவல் கோர்ட்டுக்கு பேமெண்ட் வந்து இப்போ எஸ்பிஐ பேமெண்ட் கேட்வேவோட வி ஹவ் இன்டகிரேட்டட் வித் இட். தற்சமயம் இந்த விர்ச்சுவல் கோர்ட்டை இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் நடந்த வழக்குகளுக்கு வந்து காவல்துறை ரசீது கொடுக்குது. அந்த ரசீதை வந்து இப்போ கோர்ட் வந்து இப்போ மொபைல் கோர்ட் மெட்ராஸ்ல 2 மொபைல் கோர்ட் இருக்குதுங்க. 20 and 21 2 மொபைல் கோர்ட்ஸ் மேன்டு பை தி சபார்டினேட் ஜட்ஜ், சப்ஜட்ஜ் கேட்டர்ல இருக்கிறவங்க ரெண்டு கோர்ட் இருக்குது. இந்த கோர்ட் தான் தே ஆர் ட்ரைங் தி மொபைல் பெட்டி அஃபென்சஸ் இன் தி சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட். இந்த 2 இடத்துக்கு நாங்கள் இதை வி ஹவ் இம்ப்ளிமெண்டட் இட். அப்போ போலீஸ் கொடுக்குற சலானை டைரக்டா கோர்ட்டுக்கு எங்களுக்கு வந்துடுது. எங்க கிட்ட ஒரு சர்வர் வச்சு போலீஸோட ரெக்கார்டை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். போலீஸ் அவன் சலான் ஸ்பாட் போட்டாங்க இல்லைங்களா வயலேட்டருக்கு, அதை நாங்கள் கன்சியூம் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் அஃபண்டருக்கு ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் வந்து ஃபைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி எஸ்எம்எஸ் மூலயமா அந்த வயலேட்டருக்கு மொபைலுக்கு அமிச்சா அந்த வயலேட்டர் அதை கிளிக் பண்ணான்னா அவரை வந்து பே போர்ட்டலுக்கு கொண்டு போய் விட்டு அவர் அதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ இந்த வசதிகள் இருக்கிறது தற்சமயம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் இதுதான். இப்போ அந்த 208 அஃபென்ஸ் படி உங்களுக்கு 206 ஸ்பெஷல் சம்மன் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்லேருந்து டைரெக்டாக வந்து வி ஆர் சென்டிங் இட் டு பார்ட்டி அண்ட் பார்ட்டி இஸ் பேயிங் இட்ன்ற மாதிரி. பார்ட்டி இன் மீன்ஸ் இன்சென்ஸ் இஸ் அ வயலேட்டர் ஆஃப் த அஃபென்ஸ். குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டேன்னா தண்டனை ஒப்புத்துக்கிற பே பண்ணிடுறேன்னு வராங்க இல்லையா. இது பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நீதிமன்ற வளாகத்துக்கு நேரில் வரணும், போலீஸை பார்க்கணும், அவங்க கிட்ட டாக்குமெண்ட்டை கொடுக்கணும், ஃபைனு, ஒரு நாள் வேலை விரயம், இது எல்லாம் நடக்கிறத தவிர்க்கணும். ஃபுட்ஃபால் டு தி கோர்ட். நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள்ள அதிகமாக மேன் பவர் வந்து கோர்ட்டோடைய மேன் பவர் வீணாகாம டைமும் சேவ் ஆகணுன்ற எளிமையாக இது பேமெண்ட் பண்ணணுங்கிற ஒரு முறைக்காக தான் இந்த ஒரு வசதியை ஏற்படுத்தப்பட்டது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இன்டர்நெட் 2 வழி இருக்குது. ஒன்று, இந்த மாதிரி ஒரு சலான் வரும்போது கோர்ட்டு வந்து அதுக்கு எவ்வளோ ஃபைனுன்னு போடணும் இல்லைங்களா. அந்த மோட்டார் வெஹிக்கல் அஃபென்ஸ் ஆக்ட் படி பார்த்து இந்த வழக்குக்கு இவ்வளோ ஃபைன், இவர் ஃபர்ஸ்ட் அஃபெண்டரு, சப்சிக்வெண்ட் அஃபென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்து கூட போடுறதுக்கு அதில் ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்போ இது வந்து இன்டர்நெட் எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒர்க்காக ஃபைன் போடுறது ஒன்று, அதில் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சிருவோம். இன்டர்நெட் மூலயமா அப்படின்னும் போது விதிமீறல் பண்ணாங்க பார்த்துங்க, அவங்க லாகின் பண்ணி ஒரு ஃபைன் எப்படி கட்டுறது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாங்க. இதான் நம்ம பண்ணணும். இப்போ கோர்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கோர்ட்டை வந்து அந்த போலீஸ் அனுப்புகிற சலானை அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு ஒரு சிஎன்ஆர் நம்பர், இப்போ எப்படி நம்ம ரெகுலர் கோர்ட்டில் போய் ஒரு சிஎன்ஆர் நம்பர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வழக்குக்கு ப்ரிசைடிங் ஆஃபீஸர் பாருங்க, நீதிபதியின் பணி, அவர் தான் இந்த சலானுக்கு இவ்வளோ ஃபைனின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரொசீடிங் அனுப்புறாரு. இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்குள்ள இருக்கின்றன. இப்போ இதுக்கு ஃபைலிங்ல எப்படி நீங்க ஒரு டேஷ்போர்டு பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு டேஷ்போர்டு இருக்குது. எவ்வளவு வழக்கு ரிசீவ் ஆச்சு, எவ்வளவு வெரிஃபை ஆச்சு, எவ்வளவு பேருக்கு எஸ்எம்எஸ் அமிச்சோம், எவ்வளவு இது வந்து பேப்பர்ஸ் வந்து போலீஸ் கரெக்டாக கொடுக்காத சலான் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற டீட்டெயிலாம் இதெல்லாம் இன்டர்னல் கோர்ட் எண்டில் நடக்கிறதுங்க. இதை டிராஃபிக் சலானை நாங்கள் கன்சியூம் பண்ணிக்கிறதும் அந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த வழக்குக்கு இப்போ கோர்ட் ஸ்டாஃப் வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணி இதுக்கு ஒரு கேஸ் நம்பர் கொடுக்குறாங்க. இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் வெரிஃபை சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வரும். இப்படி இந்த வழக்குக்கு வந்து எந்த நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்ப போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸில் 2 நீதிமன்றம் இருக்குது. நாளை பின்ன இந்த விர்ச்சுவல் கோர்ட் வில் பி எக்ஸ்டெண்டட் டு இந்த மொபைல் வாகன அஃபென்சஸுக்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். அப்படி எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்தந்த கோர்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் இருக்கிற பயனாளர்கள் இதை பயனடைய முடியும். இது ஒரு ப்ரொசீடிங் இருக்குது. அந்த ப்ரொசீடிங்க்கு வந்து நீதிபதி வந்து எவ்வளோ ஃபைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 5000ன்னு தெரியும். ப்ரொசீடிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு பார்ப்பீங்க. ப்ரொசீடிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்னா பார்ட்டிக்கு எஸ்எம்எஸ் போகும். எஸ்எம்எஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சு உங்களுக்கு இந்த ஃபைனை நீங்கள் இந்த இணையதளத்து மூலயமா போய் கட்டலாம் அப்படின்னு போகும். எஸ்எம்எஸ் டு த பார்ட்டி. மேலே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்எஸ் சென்ட் டு பாண்டியராஜ் மொபைல் நம்பர் அப்படின்னு போட்டு ஒரு மொபைல் நம்பர் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது தான் விர்ச்சுவல் கோர்ட்டுடைய பப்ளிக் போர்ட்டல். யாராக இருந்தாலும் இப்போ இந்த பப்ளிக் பார்த்து இப்போ இந்த வயலேட்டர் ஆஃப் த அஃபென்ஸ் நான் கோர்ட்டுக்கு போவேனாங்க, நான் வீட்டில் உட்காந்து ஃபைன் கட்டலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கட்டுறவங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணனா இங்கே போய் தேரும். அதில் வந்து 4 வகையாக உங்களுக்கு தேடலில் வழிவகுத்துருக்குறாங்க. ஒன்று, மொபைல் நம்பரை வச்சு உங்கள் சலானை கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லைனா உங்கள் சிஎன்ஆர் நம்பரை வச்சு சலானை கண்டுபிடிக்கலாம், உங்களுடைய பேர், இல்லைனா உங்களுடைய வாகனத்துடைய சலானார் வெஹிக்கிள் நம்பர், இந்த வெஹிக்கிள் நம்பரை வச்சு இந்த சர்ச் நீங்கள் பண்ண முடியும். பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உண்டான சலான் அது எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சிருந்தா எஸ்எம்எஸ் கோர்ட் மூலமா ப்ரொசீடிங் முடிஞ்சு எஸ்எம்எஸ் இதில் வந்திருக்கும். நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ஃபைன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சலான் நம்பர் அடிக்கிறோம்.
சலான் நம்பர் அனுப்பிச்சா உங்களுடைய கேஸோட டீட்டெயில் இங்கே வரும். என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க, ஏது பண்ணியிருக்கிறீங்க, வித் ஆல் தி ஆக்ட் செக்ஷன் இதில் வந்து உங்களுக்கு இது ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ விதிமீறல் செய்தவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வாய்ப்புகள் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா, நிர்ணயம் செய்த அபராதத்தை அவர் பே பண்ணலாம். குற்றத்தை மறுத்து, ஐ எம் கண்டெஸ்டிங் இட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பே த ஃபைன், இட் இஸ் நாட் மை மிஸ்டேக், ஐ ஹவ் நாட் டன் மிஸ்டேக், திஸ் சலான் ஹஸ் பீன் சென்ட் டு மீ, நோ என்னுடைய மொபைல் நம்பரே கிடையாது சார், அந்த ஸ்பாட்ல நான் இருந்ததே கிடையாது அப்படின்னும் போது அவர் குற்றத்தை மறுத்து வழக்கை நடத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனோ அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு அந்த வழக்கு திருப்பப்படும் விர்ச்சுவல் கோர்ட்ல இருந்து. அப்போ உங்களுடைய கைபேசி எண் தவறாக இருக்கு சார், நீங்க ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போனாங்க வயலேட்டர், அவருக்கு மொபைல் நம்பர் அப்டேஷன் பண்ணும்போது தப்பாயிடுச்சு, ஆனா எனக்கு தெரியும் நான் அந்த அஃபென்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கிறேன், நான் பணம் கட்டுறதுக்கு வந்திருக்கிறேன்னு ஒருத்தர் வந்தாருன்னா அவருடைய இன்ஜின் நம்பர் சேஸ் நம்பரை போட்டு அவர் பணத்தை கட்டலாம். இல்லை இன்ஜின் நம்பர் சேஸ் நம்பரை போட்டு நான் கண்டெஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லலாம். இந்த ஆப்ஷன்லாம் இட் இஸ் தேர் ஃபார் தி வயலேட்டர். இப்போ அபராதம் செலுத்துதல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் போட்டீங்கன்னா ஓடிபி வரும். ஏன்னா பிகாஸ் மொபைல் நம்பர் வச்சு தான் வெரிஃபிகேஷன் போகுது. இதில் ஓடிபி வந்ததுன்னா வெதர் யூ வாண்ட் டு ப்ரொசீட் டு பே த ஃபைனாக கேட்கும். இஃப் யூ ப்ரெசென்ட் இட் வில் டேக் யூ டு பேமெண்ட். சின்ஸ் இட் இஸ் இன்டகிரேட்டட் வித் எஸ்பிஐ இபே, இட் வில் டேக் யூ டு எஸ்பிஐ இ பேமெண்ட் கேட்வே. இங்கே போகும். இதில் நீங்கள் வந்து டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணலாங்க, இல்லைனா இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் பண்ணலாம், இல்லை பிம், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அது வந்து பிம் யூபிஐ, அந்த யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதை யூஸ் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம். பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் அன் அக்னாலஜ்மெண்ட் வேர் இட் வில் ஸ்டேட் தட் யுவர் அக்னாலஜ்மெண்ட் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல், யூ ஹவ் பெய்டு தி ஃபைன். அந்த ஃபைன் பண்ணதை வந்து இட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட். ஏன்னா அந்த விர்ச்சுவல் கோர்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க தெரியும் யூ ஹவ் பெய்டு அப்படின்னு வரும். வழக்கு தொடர்கிறது, எனக்கு தொடரணும், ஐ வாண்ட் கண்டெஸ்ட் கேஸ் அப்படி நீங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். வழக்காரி அந்த பே பண்ற வயலேட்டருக்கு வந்து 4 ஆப்ஷன் கொடுக்கப்படும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். அதுல இஃப் ஐ விஷ் டு கண்டெஸ்ட் கேஸ் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல பார்க்கணும், இந்த இடத்துல அந்த வழக்கு வந்து இட் வில் ஃபார்வர்ட் டு தி ரெகுலர் கோர்ட்னு வரும். இதனுடைய பெனிஃபிட் என்னன்னா 24 மணி நேரம் இந்த வசதி அவைல் பண்ணிக்கலாம். எப்படி இ ஃபைலிங் உட்காந்த இடத்துல இருந்து பண்ணலான்ற மாதிரி 24 மணி நேரமும் இந்த பேமெண்ட் வசதியை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். மனித நேரத்தையும் காகிதத்தையும் வீணடிக்காம இதை நம்ம இந்த ஃபெசிலிட்டியை பயன்படுத்தி இந்த விர்ச்சுவல் கோர்ட்டுடைய சேவையை பயன்படுத்திக்கலாம். நாளை பின்ன இதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு ஒரு கொஷின் ஒன்று மூட்டாச்சு. இ பேமெண்ட்ல வந்து வெதர் இந்த மாதிரி எம்சிஓபி இது பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் ஒரு கேள்வி ஒன்று வந்ததுங்க. நாலு பின்ன இன்டர்நெட் இந்த இன்டகிரேஷன் வேலைலாம் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஐடி ஆஃபீஸில் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது என்னன்னாங்க, இ பேமெண்ட் வசதியை எதுக்கெல்லாமல் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த இ பேமெண்ட் எடுத்த போது ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் சொன்னார், நாளை பின்ன கோர்ட் ஃபீ மட்டும்தான் இப்போ இருக்குது, இட் வில் கெட் எக்ஸ்டெண்டட் டு ஜுடிஷியல் டெபாசிட், இட் வில் கெட் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபைன்ஸ் அண்ட் பெனால்ட்டின்லாம் சொன்னார். அந்த வகையாக எந்தெந்தெல்லாம் இ சேவையாக எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு வழக்கறிஞருக்கு பயனுள்ளதாக எடுத்துகிட்டு வர முடியுன்ற வேலைகளும் இப்போ நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. இப்போ தங்கு தடையின்றி வழக்கை முடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இப்போ ஆஸ் ஆஃப் நவ் இன்னைக்கு டேட்டுக்கு வந்து இன்னைக்கு தேதி நிலவரப்படி இந்த விர்ச்சுவல் கோர்ட் மூலயமா தமிழ்நாடுடைய கணக்கு மட்டும் 6.5 கோடி ரூபாய் பணம் வந்து வசூலாகி இருக்கிறது. வசூலாகி கவர்மெண்ட் ஹெட்டுக்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இதுதான் திஸ் இஸ் தி ஷார்ட் கிளிம்ஸ் விச் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு விர்ச்சுவல் கோர்ட் சார். I will just move on to next topic, sir. If at all you have any question, please. Right. So I will just move on to the next topic. If at all you have any query, we will just reserve it and we will just take it up at the end of my session actually. And now I will just move on to the topic services at court complexes. ஒரு நீதிமன்ற வளாகத்துல என்னென்ன சர்வீஸ் கொடுக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் தான் இட்ஸ் பீன் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் சார். அதை நம்ம பார்த்தோம்னா அதை ஒரு 3 ஹெட்டிங்காக வச்சு பார்க்குறாங்க. 3 ஹெட்டிங்காக வச்சு பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து இந்த இ சேவா கேந்திரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எப்படி நம்ம இ சேவை மையம்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அது இ சேவா கேந்திரான்னு ஒன்று சொல்கிறோம். ரெண்டாவது கியாஸ்க் மிஷின். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கியாஸ்க் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருக்குது. ஒரு நீதிமன்ற வளாகத்திலையும் நம்ம லேர்ன்ட் அட்வொகேட்ஸ் ஆர் ஆல் சீனியர் அட்வொகேட், ஜூனியர் அட்வொகேட் எல்லாருமே நம்ம அதை பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறோம். அந்த கியாஸ்கோடைய பயன்பாடு. மூணாவது வந்து டிஸ்பிளே போர்டு. இப்போதைக்கு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே போர்டு இப்போ உயர் நீதிமன்றத்தில் பார்த்தோன்னா டிஸ்பிளே போர்டு எல்லா இடத்துலையும் உள்ள வைப்போம், வெளியே கோர்ட் வளாகத்தை வெளியே வச்சிருப்போம். கீழமை நீதிமன்றத்திலையும் இப்போ ஒரு டிஸ்பிளே வச்சிருக்கோம். டிஸ்பிளே போர்டில் வந்து வழக்கு இப்போ எந்த வழக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற அந்த நிலவரம் தெரியும் அப்படின்ற விஷயத்த இப்போ இந்த சர்வீஸ் டெலிவரி இன் தி கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்ற டாபிக்ல இப்போ நம்ம பார்க்க போறோங்க.
ஸோ ஆனரபிள் கமிட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்போ இந்த பேண்டமிக் டைமில் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு சர்வீஸ் டெலிவரி டு கோர்ட்ஸ் அண்ட் கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் முக்கியமாக பார்க்க போனால் திஸ் இ சேவா கேந்திரா, இ சேவை மையம் அப்படின்னு தமிழில் நம்ம சொல்கிறது. பேண்டமிக் டைமில் வழக்கறிஞர்லாம் வர முடியாமல் இருக்கே, கோர்ட் நீதிமன்ற வளாகம் கதவுகள் மூடப்பட்டு இருக்கிறது, வழக்கறிஞர் எப்படி உள்ளே வருவாங்க, வழக்காடிகளுக்கு எப்படி அவங்களுடைய வழக்கை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போவாங்கன்ற ஒரு அந்த நோக்கம் வந்து இட்ஸ் பீன் டைம் அண்ட் அகைன் மூட்டட் அண்ட் இட் வாஸ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் லென்த் அண்ட் பிரெத் அக்ராஸ் ஸ்டேட் பை ஹையர் ஜுடிஷியரி லார்ட்ஷிப்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது a point was conceived that whereby service should not get interrupted. என்ன அன்பிரசிடென்ட் சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் சர்வீஸ் தடப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக லெட் வி ஹாவ் இ சேவா கேந்திரா இன் ஆல் கோர்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், எல்லா கோர்ட் வளாகத்திலையும் இந்த சேவா கேந்திரா மையம் வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் இதை முனைப்பாக செயல்பட்டாங்க. அப்படி வைக்கும் போது இதை வந்து எப்படின்னா, ஒரு கோர்ட் என்ட்ரு ஆகிற இடத்துல ஒரு பிளேஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கிட்டா பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது, இப்போ கரண்ட்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் இஸ் கன்சர்ன், நம்ம இடத்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா உயர் நீதிமன்ற வளாகத்திலையும் சென்னை பிரின்சிபல் சீட்லையும் மதுரை பெஞ்சிலையும், தாலுகா சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு ஒரு ஊர் இருக்கு இல்லைங்களா, ரொம்ப டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்சஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துலையும் இந்த சேவை வந்து வழக்காடிகளுக்கும் ஒரு அட்வொகேட் பொதுமக்களுக்கு அவங்க தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு இ சேவா கேந்திரா. இட் ஸ்டில் நோ ஃபங்க்ஷனிங் அட் ஏற்காடு பிளேஸ். அதில் என்னென்ன நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், நீதித்துறையும் குறைந்த சலுகை பெறும் பிரிவினர் இணைக்கும் ஒரு பாலமாக இது இருக்கிறது. நீதிமன்றம் தொடர்பான அனைத்து தேவைகளையும் ஒரே ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு இந்த இ சேவா கேந்திரால நாட் ஓன்லி லைக் அங்கே உட்காந்துட்டு ஒரு கேஸ் ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். நாளை பின்ன இந்த இ சேவா கேந்திரா எப்படி போக போகுது அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அந்த இடத்துலயே இப்போ இ ஃபைலிங் பண்ணலாம். இப்போ வழக்கறிஞர் வருவார், அவரால் ஸ்கேன் பண்ண முடியாமல் போகலாம். என்கிட்ட பேப்பர்ஸ் இருக்குங்க, இதை ஸ்கேன் பண்ணி கோர்ட்டுக்கு ஃபைல் பண்ணுங்கன்னா இட் வில் பி மேன்டு பை அவர் பீப்புள். கோர்ட் ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க. நாளை பின்ன அவங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறதுக்கு லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியிலேருந்து டிஎல்எஸ்எஸ் டிஎல்எஸ்எஸ்சிலேருந்து பிஎல்விஸ் பேராலீகல் வாலண்டியர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்க வந்து கொஞ்சம் அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்குன்ற நோக்கங்கள்லாம் இட் ஹஸ் பீன் ஃப்ரேம்டு நோ. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு இ ஃபைலிங் நடக்கணும்னா நடத்தலாம். நாளை பின்ன அந்த இ சேவா மையத்தில் போய் உட்காந்துட்டு ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பண்ணோம், ஏன்னா கோர்ட்டுக்குள்ளே போகக்கூடாது, ஒரு விசி நடக்கணுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த இடத்துல ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் சேவை ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த அந்த வேலைகள்லாம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஈவன் நோ இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து வி ஹவ் ஐடென்டிஃபைட், அதாவது அதுக்கு ஒரு வரையறுத்து இருக்கிறாங்க. ஒரு இ ஃபைலிங் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ ஸ்கேனர் வேணும், வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பண்ணோன்னா வெப்கேம் வேணும், இன்டர்நெட் வசதி வேணும்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராட்பேண்ட் கனெக்ஷனாக எஃப்டிடிஹெச் கனெக்ஷனாக வேணும். இதெல்லாம் வந்து கன்சீவ் பண்ணி தான் அந்த இ சேவா கேந்திராக்கு இப்போ கொடுக்க போகிறோம். இப்போ ஆக்சுவலாக அந்த ப்ராசஸில் தான் நடந்துட்டு இருக்குது. இப்போ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சேவைகள் தான் தரப்படும் அப்படின்னு தான் இப்போ இந்த இ சேவா கேந்திராவுடைய ஒரு நோக்கம். ஸோ நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி மேற்பட்ட அளவில் இந்த கேந்திரத்தில் பார்வையாளர்கள் விவரங்கள் டிஜிட்டல் முறையில் எடுத்து கொடுப்பாங்க. அந்த இடத்துல வரவங்களுக்கும் எத்தனை பேர்லாம் வராங்க போகிறாங்கன்ற பதிவு அங்கே நடந்துகிட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு பிஎல்வி அவங்களுக்கு உதவிகரமாக இருப்பாங்க. இந்த நீதித்துறை மற்றும் வழக்கறிஞர் வழக்காடிகளுக்கு வந்து ஒரு கான்டாக்ட் பிளேஸாக இருக்கும். ஏன்னா உள்ளே போக முடியாது, பண்ண முடியாது, கொல்ல முடியாதுன்றதுக்கு இது ஒரு இடமா அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வழக்கு விவரங்களை பெறுறதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட வளாகத்தில் நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடக்கிற அனைத்து விவரங்களும் அதில் பெறப்படும். ஏன்னா லேண்ட் மூலியமாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அதனுடைய வசதிகளை கேட் ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம், அப்ளிகேட் சர்ச் பண்ணிக்கலாம், பார்ட்டி சர்ச் பண்ணிக்கலாம், ஒரு காசு லிஸ்ட் பார்க்கணுன்னா பார்க்கலான்ற வசதிகள்லாம் இந்த இ சேவா கேந்திரால ஏற்படும். ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அதாவது ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் சென்டர்னு ஒன்று இயங்கிட்டு இருந்தது. ஆக்சுவலாக அதில் தான் இந்த ஃபைலிங்லாம் கொடுப்பாங்க, சென்ட்ரலைஸ் ஃபைலிங்லாம் கொடுப்பாங்க. இது அதோட கொஞ்சம் இந்த ஒரு அன்பிரசிடென்ட் சுச்சுவேஷன்லாம் வந்ததுனால அதுலேயே ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் வரக்கூடாது. நாளை பின்ன இ ஃபைலிங்கோட பயன்பாடு வழக்கறிஞர்களுக்கு கொடுக்கணும் போது நிறைய பேர் வீட்டில் ஃபைல் பண்ணிவிடுவாங்க. இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்கேனர் இருக்கும், சில பேர் ஸ்கேனர் இல்லாமல் இருப்பாங்க. வழக்காடிகளுடைய கட்டு மட்டும்தான் வழக்கறிஞர் வச்சிருப்பாரு. அவங்க குமாஸ்தா கிட்ட கொடுத்துட்டு, ஏப்பா நீ போய் இதை வந்து நம்ம இ சேவை மையத்துக்கு போயிட்டு இதை கொஞ்சம் ஸ்கேன் பண்ணி அந்த கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணிட்டுப்பான்னு கொடுக்கும்போது அங்கே ஒரு கோர்ட் ஸ்டாஃப் நம்ம வழக்கறிஞர் குமாஸ்தாவுக்கு உதவி பண்ணி அதை ஸ்கேன் பண்ணி அதை அந்த நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு ஒரு ஏதுவான ஒரு இடமாக இது அமையும். அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அந்த இடத்துல போய் அவங்கள உட்கார வச்சு அந்த சம்மந்தப்பட்ட நீதித்துறை நடுவர்கிட்ட ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் நடத்துறதுக்கு அது ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட்டாக ஒரு அமையும் அப்படின்றது தான் இ சேவை. இப்போ வழக்கின் தற்போதைய நிலை சொல்கிறோம், வழக்கு விவர பட்டியல் எடுத்து கொடுக்குறோம், சான்றிடப்பட்ட நாளை பின்ன நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஒன்று எடுப்போம் சார். அதை எடுக்கிறது எடுப்போம் ஆன்லைன் சர்டிஃபைடு காப்பின்னு ஒன்று சொல்ல போகிறோம். ஏன்னா இப்போ கரண்ட்டாக வந்து இப்போ ஒரு சர்டிஃபைடு காப்பி நம்ம போடுறதுன்றது ஒரு டைம் அண்ட் அகைன் நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். அது ஏன் ஆன்லைனில் வரக்கூடாதுன்னு அந்த இதை வந்து ரெஜிஸ்ட்ரார் ஐடி ஆஃபீஸில் இப்போ அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் உயர்நீதிமன்றத்தில். அது வந்து இன்னும் ஒரு
கொஞ்ச நாள்ல தட் சர்வீஸ் வில் பி ரோல்ட் அவுட் வெரி ஷார்ட்லி. அதை பண்ணும்போது ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேட் காப்பி இங்கே வந்துட்டு ஒரு காப்பி அப்ளிகேஷன் ஒன்று ஃபைல் பண்ணுறதுன்றது கூட நேரில் ஃபைல் பண்ணாமல் ஆன்லைன்லேயே அதை ஃபைல் பண்ணி கட்டணம் செலுத்தினா வழக்கறிஞரோடுக்கு இப்போ எப்படி இ ஃபைலிங்க்கு வழக்கறிஞருக்கு ஒரு தனித்தனி டேஷ்போர்டுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேட் காப்பியும் வழக்கறிஞருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட டேஷ்போர்டு இருக்கும். அந்த டேஷ்போர்டில் அவர் அப்ளை பண்ண காப்பி அப்ளிகேஷனுடைய ஸ்டேட்டஸ் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா ரிஜெக்டடு, ரிட்டர்ன் ஆச்சுன்னா ரிட்டர்ன்டு, அக்செப்ட் ஆச்சுன்னா அக்செப்டட் ஆகி அவருக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா இட் வில் பி ரெடி ஃபார் தி டவுன்லோட். வழக்கறிஞருக்கு டவுன்லோட் ஆகிற அந்த நிலைகள்லாம் கூட இந்த இடத்துல கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் ஏற்படும். பாருங்க, ஆவணங்களை ஸ்கேன் பண்றதுன்றதெல்லாம் கூட இந்த இடத்துல ஒரு இ ஃபைலிங்க்கு உதவுறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி கூட இந்த இ சேவா கேந்திரால ஒரு ஃபைலா இருக்கு. சரி, நாளை பின்ன உங்க மொபைல் ஆப் வந்து கொஞ்சம் டவுன்லோட் பண்ணி போட்டு கொடுங்கன்னு சில பேர் யாராவது கேட்டாங்க பண்ணாங்க கொண்டாங்கன்னா கூட ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் அந்த லிங்க் எல்லாம் கொடுத்து கூட அங்கே உதவுறது பயன்படும். நாளை பின்ன விர்ச்சுவல் கோடு நாங்கள் இப்போ சொன்னீங்களா, அதில் சலான் ஏதாவது கட்டணும்னா கூட இந்த சேவை மையத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு இருக்கு. இது வந்து திஸ் இஸ் ஷார்ட் கிளிம்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இ சேவா கேந்திரா சார். திஸ் இ சேவா கேந்திரா, இந்த இ சேவா கேந்திராக்கு தான் ஆக்சுவலாக இப்போ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஃபார் அந்த ஸ்கேனர், மொபைலுக்கு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த வெப்கேம், இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இதெல்லாமே மூட் பண்ணியிருக்கோம். இட் வில் பி வெரி சூன் இட் வில் கம் அண்ட் இட் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அட் யுவர் ஃபெசிலிட்டிஸ். This is with respect to e-Seva Kendra. So you can move on to the next topic. Yeah, also. I am just move on to the next topic, sir. That is with respect to kiosk system, which is available at all the court complexes. Sir. எல்லாரும் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். திஸ் இஸ் a kiosk machine. இது நம்ம முறை இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை. இதனுடைய பயன்பாட்டை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற சமூகத்தினர் தான் இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா இது இந்த அட்வொகேட் மாஸ்டர் ட்ரெயின் இல்லாமல் பல அட்வொகேட் வழக்கறிஞர் குமாஸ்தா அனைவரும் கிளர்க் எல்லாரும் இதை நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்றது நமக்கு கண்கூடிய ஒரு நிதர்சனமாக தான் இருக்கிறது. இப்போ இந்த கியாஸ்க் மிஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்னென்னத்தெல்லாம் வச்சு நம்ம சர்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஒரு நீதிமன்ற வளாகத்துல தான் இது வந்து இன்டர்நெட்ல இல்லைங்க. ஒரு நீதிமன்ற வளாகத்துக்கு நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா எதெல்லாம் வச்சு நீங்க வழக்க தேடலாம் அப்படின்றத இப்ப நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இந்த இதுல வந்து கேஸ் ஸ்டேட்டஸ் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல தமிழ்ல இருக்கு பாருங்க. கேஸ் ஸ்டேட்டஸை வச்சு தேடலாம். ஒரு வழக்கறிஞர் பேரை கொண்டு தேடலாம். காஸ்ட் லிஸ்ட் வேணும்னா ஒரு வழக்கோட காஸ்ட் லிஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். சர்ச் கேவெட் ப்ரீ ட்ரையல் அப்ளிகேஷன் இது இன்னும் எனேபிள் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா அந்த கேவெட் விஷயத்தையும் ப்ரீ ட்ரையல் அப்ளிகேஷனை சொல்லக்கூடிய பெயில் ஆர்டர், ரிமாண்ட் ஆர்டர்லாம் நாளை பின்ன போடும் போது அது இதனுடைய பயன்பாட்டிற்கு வரும். இப்பொழுது நீங்க ஒரு வழக்கை தேடணும் அப்படின்னு சொன்னா சிஎன்ஆர் நம்பர், இப்போ ஏற்கனவே முன்னாடி சொன்னாங்க, சிஎன்ஆர் நம்பர் இஸ் தி வெரி யூனிக் நம்பர் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேஸ். அப்புறம் ஃபைலிங் நம்பரை வச்சு தேடலாம். ரெஜிஸ்டர் ஆன நம்பரை வச்சு தேடலாம். இப்போ எப்படி நம்ம ஓஎஸ் சிசி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமோ அந்த நம்பரை வச்சு தேடலாம். எஃப்ஐஆர் சர்ச் பார்ட்டி நேம் வச்சு தேட முடியும். இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டியெல்லாம் வச்சு யூ கேன் சர்ச் டீடைல் ஆஃப் எனி பர்டிகுலர் கேஸ். இந்த டீடைல்லாம் அந்தந்த கன்சர்ன்ட் கோர்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த நீதிமன்றத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் அனைத்து நீதிமன்றங்களின் நிலைகளை நீங்க இந்த கியாஸ்க் மிஷினை கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். அந்த ஒரு கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்கிற டீடைல் தான். ஏன்னா இது வந்து இன்டர்நெட்ல கிடையாது, இது இன்டர்நெட்னு சொல்ற ஒரு க்ளோஸ்டு நெட்வொர்க். அந்த நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள்ளதான் இந்த டீடைல் உங்களால எடுக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்ஆர் நம்பர் சர்ச் இருக்கு. சிஎன்ஆர் நம்பர் சர்ச் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி, அந்த வழக்கினுடைய முழு வரலாறை நீங்கள் எடுக்க முடியும். இதை பயன்பாட்டில் தான் இருக்கிறது. இதை நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம்ன்றது தான் இப்போ நான் இந்த தருணத்தில் சொல்லிக்கணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழக்குடைய ஃபுல் லிங்க் இப்போ அதனுடைய நீங்கள் டைப் அடிச்சுட்டு போனீங்கன்னா இப்போ அதில் நீங்கள் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கு பாருங்க, ஒரு ஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழக்கு வித் ஹைப்பர் லிங்க் கிரீனில் இருக்கு. நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, இஃப் யூ கிளிக் ஆன் தட் ஹைப்பர் லிங்க் விச் இஸ் இன் கிரீன் இன் கலர், உங்களுடைய அந்த வழக்குடைய உள்ளே போயிட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற டீட்டெயில் இல்லாமல் அது ஃபுல் டீட்டெயில் வழக்கோட முழு விவரங்களையும் அது உங்களுக்கு நமக்கு காட்டும். ஸோ கேவிட் சர்ச்சும் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபெசிலிட்டியாக இருக்குது. சர்ச் வித் நேம், பார்ட்டி நேம் சர்ச்.
ஒரு வழக்காடிகளுடைய பேரை கொண்டு கூட இந்த வழக்குடைய அவர் அந்த வழக்குல வந்து அந்த நீதிமன்ற வளாகத்துல அவர் பேருக்கு வந்து என்னென்ன வழக்குகள் இருக்கிறதுன்றத காட்டுறதுக்கு தான் இந்த சர்ச். பார்ட்டி சர்ச் போட்டு தேடி கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வழக்கறிஞரை வச்சு இப்போ நேம் ஆஃப் த அட்வொகேட் இப்போ நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம். இஃப் யூ மென்ஷன் நேம் ஆஃப் த அட்வொகேட், இப்போ செந்தில்னு பண்ணால் இந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் செந்தில் அப்படிங்கிற அட்வொகேட் சாரோடைய பேருக்கு என்னென்ன வழக்குகள்லாம் இருக்குது, வெதர் அது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை சபார்டினேட் சப் கோர்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை முன்சிஃப் மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்லைன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டாக இருக்கலாம், என்ன ஒரு கோர்ட்டாக இருந்தாலும் அவருக்கு லிஸ்டாக இருக்கிற அந்த பேருக்கு உண்டான வழக்குகள்ன்றது அப்படியே லிஸ்டாகி வரும். ஸோ தரப்பினர் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்ட எண்களை கொண்டு இதே போன்று வழக்கு குறித்து தேடல்களும் மேற்கொள்ளலாம். இதை தரப்பினர் பெயரையும் பார்ட்டி வச்சும் இதை தேட முடியும். சரி, ஒரு ஒற்றை சாளர சுய ஒரு சேவை மையமா இந்த கியாஸ்க் இருக்கு. ஏன்னா அந்த ஒரு நீதிமன்ற வளாகத்துல அந்த நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள்ள போயிட்டா அப்படின்னா இந்த சேவையை நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் இந்த கியாஸ்க் மிஷினை பயன்படுத்திக்கிட்டு. With respect to kiosk, sir. டிஸ்பிளே போர்டுன்னு சொல்லும் போது சார், ஆன்லைன் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே போர்டுன்னு சொல்லும் போது திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நாங்கள் இப்போ கீழ்மின் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம பார்த்தோம்னா ஆஸ் ஆஃப் நோ அந்த வழக்கு விவரங்கள் என்ன வழக்கு போயிட்டு இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ அந்த இடத்துல காட்டும். இப்போ நாம இந்த டிஸ்பிளே போர்டு இங்கே நாங்கள் சொல்றது வந்து இப்போ நம்ம ஹைகோர்ட்டோடைய டிஸ்பிளே போர்டு வெப்சைட்ல, அதாவது இட் இஸ் நாட் இன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு கோர்ட் வளாகத்தில் இருக்கிறதுன்னு இல்லைங்க. ஹைகோர்ட்ல இருக்க மொத்த கோர்ட்ல எந்த வழக்கு போயிட்டு இருக்கு, எந்த ஐட்டம் போயிட்டு இருக்குன்ற லிஸ்ட் காட்டுறது தான் இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டேட்ல, இன்னைக்கு டேட்ல, ஏன்னா திஸ் இஸ் அன் ஆன்லைன் சர்வீஸ் விச் இஸ் அவைலபிள். This online display board, you can go to the official website of Madras High Court where you can go and see and have a look of it. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட் நம்பரில் போனால் எந்த கோர்ட்டில் எந்த ஐட்டம் நம்பர் போயிட்டு இருக்குன்ற லிஸ்ட் இப்போ இதில் காட்டும். ஸோ ஒரு அட்வொகேட்னா பெரிய வளாகம், உயர் நீதிமன்ற வளாகம்ன்றது ரொம்ப பெரிய வளாகம். அதனால் ஒரு நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கறிஞர் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும், இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுனா இட் மே டேக் மினிட்ஸ் டுகெதர் ஆகும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுனா. அப்போ அவங்க இந்த லிஸ்ட்டை அப்படி பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, நம்ம ஐட்டம் போயிட்டு இருக்கு, நம்ம ஐட்டம் இப்போ இன்னும் காலிங்கில் இருக்குது, இது இன்னும் வரல, கொஞ்சம் டைம் இருக்குது, இப்போ தான் 10வது ஐட்டம் போச்சு, நமக்கு 20வது ஐட்டம் 30வது ஐட்டம்னா கொஞ்சம் யூ கேன் டேக் கொஞ்சம் பிட் பிரேக் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் மெதுவாக அந்த கோர்ட்டாலுக்கு போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு வசதி இப்போ இந்த ஆன்லைன் டிஸ்பிளே போர்டில் இருக்குது. இப்போ ஆக்சுவலாக கீழமை நீதிமன்றத்தில் பார்த்தோம்னா வி ஹேவ் திஸ் டிஸ்பிளே போர்டு. அது அந்த பர்டிகுலர் கோர்ட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்பிளே வெளியே வச்சு அந்த பர்டிகுலர் கோர்ட்டில் எந்த கேஸ் நம்பர் போயிட்டு இருக்குதுன்ற மாதிரி ஒன்று போயிட்டு இருக்கு. ஒரு காம்போசிட் டிஸ்பிளேவும் வி ஆர் பிளானிங் அபவுட் இட். அதுனா அந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் இருக்க எல்லா வழக்குகளுடைய நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற வழக்கு எது போயிட்டு இருக்குன்னு காட்டுற மாதிரி வி ஆர் ப்ரொபோசிங் இட் சார். This is what we have as of now for the online display board. And yeah, and the next topic which is due for me is the online certified copy. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இப்போ நாங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு நிமிஷம் சார். சொல்லட்டுமா? Good afternoon, Mr. Ramesh Babu. Good afternoon, Lordship. Good afternoon, Lordship. நீங்க போய் வெப்சைட்ல மட்ராஸ் Mr. Ramesh Babu, am I audible? Yes, Lordship. I am able to hear you. இது வந்து வழக்கறிஞர்களுக்கு இன்னைக்கு மிஸ்டர் வேதகிரி ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பேசும்போது 2 நபர்களை பத்தி சொன்னாங்க. ஒன்று மிஸ்டர் ரமேஷ் பாபு, இன்னொன்று மிஸ்ஸஸ் அருள்மொழி செல்வி.
போத் ஆர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி இ கமிட்டி. அது நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஜுடிஷியரிக்கு ஒரு பெரிய பெருமை. ஸோ இன்னைக்கு இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இஸ் பிஸி ஷெட்யூல் ஹி இஸ் லாக்ட் இன். ஸோ ஏதாவது ஒரு இந்த சேட் பாக்ஸில் வந்து 2-3 கேள்விகள் இருக்கு. ஏன்னா ஹீ இஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ அவருடைய கருத்தும் நமக்கு தெரிவிச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Any one question, Mr. Ramesh Babu, you can answer. Yes, Lordship. Yes, sir. திருவள்ளூர்ல இருந்து இது ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. Sir, திருவள்ளூர்ல இருந்து ஒரு one question. Set aside IA number, final degree, interim petition, unnumbered appeal of suit, interim application, adjudication were not available in e-court service app. அதுல ஏதாவது நீங்க கருத்து சொல்ல முடியுங்களா? Yes, Lordship. இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த கன்சர்ன் கோர்ட்டல் லார்ட்ஷிப் அட் ப்ரெசென்ட் வந்து மெயின் மேட்டர்ஸ், அதாவது மெயின் சூட் ரீசெட் பண்ண சூட்ஸ் அது மெயின் கிரிமினல் கேஸ் மட்டும் டேட்டா என்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க லார்ட்ஷிப். அதனால அது மட்டும் ஈகோட் சர்வீஸ் ஆப்ல தெரியுது. ஒருவேளை அந்த ஐஏ டீடைல்ஸும் அதில் என்ட்ரி பண்ணாங்கன்னா அட்வொகேட்ஸ்க்கு அந்த ஈகோட் சர்வீஸ் ஆப்ல ஐஏ டீடைல்ஸும் விசிபிளா தெரியும் லார்ட்ஷிப். அதுபோல அவங்க கேட்கறது வந்து அன்னம்பர்டு அப்பீல், அன்னம்பர்டோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு கேட்கறாங்க. அதுக்குமே சிஏஎஸ்ல வந்து அன்ரிஜிஸ்டர்ட் மாடியூல் இருக்குல்ல லார்ட்ஷிப். அந்த இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் என்ன பண்றாங்க, உங்களுக்கு மேனுவலாவே என்ட்ரி பண்ணி மேனுவலாவே ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறாங்க உங்களுக்கு. இப்போ அது அந்த மாடல் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த டேட்டாவும் என்ஜேடிஜி வழியா ரெப்ளிகேட் ஆகி அவங்க மொபைல் ஆப்ல டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அதை வந்து அந்த ஃபீல்டையும் மேண்டேட்டரி ஆக்கணும் நம்ம டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்ஸ்ட. ஆமாம். ஓகே, இட்ஸ் a good question. மொபைல் ஆப் வச்சு யூஸ் பண்ணி கோர்ட் ஃபீ பே பண்ண முடியுமான்னு கேட்கறாங்க. அது பே பண்ண முடியும். பிகாஸ் மொபைல்ல வந்து நாங்க வந்து வெப்சைட்ல தான் வந்து pay.e-courts வெப்சைட்லாம் இருக்கு. ஒன்ஸ் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நம்ம எனேபிள் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஸ்டாக் ஹோல்டிங் ஆகவோ அல்லது ஸ்டாக் ஹோல்டிங் எனேபிள் பண்ண பிறகு மொபைல் ஆப் மூலியமா அவங்க நேரா அந்த pay.e-courts போயிட்டு அது மூலியமாவும் அந்த கேஸ் டீடைல்ஸ், அதாவது கேஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆயிருந்தா ரிஜிஸ்டர் பண்ண கேஸ் டீடைல் கொடுத்து கோர்ட் ஃபீ பே பண்ணலாம். இல்ல நியூ கேஸ்னா பார்ட்டி நேம் கொடுத்து கோர்ட் ஃபீ பே பண்ணிட்டு ரிசிப்ட் எடுத்துட்டு அந்த ரிசிப்ட் கோர்ட்ல அது ஆன்லைன் மூலமா எது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் மூலமாவோ அதை பே பண்ண முடியும் லார்ட்ஷிப். கண்டிப்பா. வெரி குட், வெரி குட். எஸ் சார், வில் கண்டினியூ. மிஸ்டர் ரமேஷ் பாபு, உங்களுக்கு டைம் இருந்தா நீங்க கோயம்புத்தூர் மதுரையும் லாகின் பண்ணி அங்கேயே ஒரு 5 minutes பேசிட்டு வாங்க. Yes, Lordship. Thank you. Thank you, Lordship, for giving opportunity. We are thankful to you. Thank you, Mr. Ramesh Babu, for logging in and giving us some idea. Thank you very much. Thank you. You proceed. Thank you, Lordship. Thank you, sir. Sir, this is with respect to, sir, in the question lang kuda inga potiranga. I will just answer that as well, sir. Just a minute. In the question ஒரு 2 question போட்டிருந்தாங்க, அதை சொல்லிடுறேன். This is with respect to in the can we download official judgment from internet upon payment with digital sign அப்படின்னும் போது அதான் இந்த சர்டிஃபிகேட் காப்பியில் இதெல்லாம் சேர்ந்து கவர் ஆகிடுது. இப்போ நான் எடுக்க போகிற டாப்பிக்கில் திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்டர் ஜட்மெண்ட் எதாக இருந்தாலும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் காப்பி மூலயமா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் டாபிக் வரும்போது தட் வில் பி கவர்ட் இன் தட் அப்படின்றத மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன். டிஸ்பிளே போர்டு இன் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ்ன்றது இட் இஸ் இன் த பைப்லைன் சார் ஆக்சுவலி.
இப்போ இந்த மாடியூல் ஆக்சுவலி டெஸ்ட் பண்ணி we have made it ready. எனி டைம் அப்படியே இது ஃபார் யூசேஜுக்கு எனி டைம் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இட் குட் இட் தி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அண்ட் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் அண்ட் தாலுக் கோர்ட்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. ஃபார் தட் மேட்டர் இது ஹைகோர்ட் யூசேஜுக்கும் சேர்த்து தான் இந்த மாடியூல் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம். சவுண்ட் வருது. ஸோ இது 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 இன்னும் பப்ளிக் யூசேஜுக்குன்னு வரல. அதாவது அதனால் இது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டேஜில் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இந்த ஃபெசிலிட்டி திஸ் ஃபெசிலிட்டி வீட்டில் ஆக்சுவலி கெட் இட் வெரி சூன். இது என்னென்னா இப்போ இ ஃபைலிங்கில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாதிரியும் அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் மாடியூல்லையும் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும். ஒரு வாட்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னா தட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வில் பி யூஸ்டு ஃபார் எவர். இப்போ இ ஃபைலிங்க்கு சார் இல்லைன்ட்டு சார் ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லைங்களா, ரிசோர்ஸ் பர்சன் சார் நாகராஜன் சார் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர், அதே மாதிரி இந்த பயனையும் ஒரு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஸோ ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும். அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது அவங்களோட மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி கொடுக்கணும். கொடுத்தாருன்னா அவருக்கு உண்டான அந்த அட்வொகேட் வந்து அவருடைய பார் கவுன்சில் என்ரோல்மெண்ட் டீட்டெயிலு ஃபோட்டோ அப்லோடிங் இது எல்லாமே வந்து யூ ஹவ் டு அப்லோட் இட் ஆஸ் லைக் இ ஃபைலிங். ஒரு முறை இதை பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா ஒரு முறை பயன்படுத்திட்டா இப்போ எல்லா கோர்ட் வளாகத்தில் இருக்கிற அனைத்து கோர்ட் வளாகத்துக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் இட் இஸ் ஆன்லைன், நாட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒன்லி பர்டிகுலர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லைங்க. இப்போ அந்த பதிவு பண்ண ஓடிபியை வந்து கைபேசி எண் மற்றும் பயனர் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ஒரு ஓடிபி அனுப்பப்படும். அந்த 2 ஓடிபி டூ வே வெரிஃபிகேஷன் வச்சிருக்கு. இப்போ இ ஃபைலிங்கில் வச்சா மாதிரியே மொபைல் ஓடிபி வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் ஆல்சோ இமெயிலுக்கும் ஒரு ஓடிபி வரும். அது 2 பண்ணனா யூ கேன் பில்ட் யுவர் ப்ரொஃபைல் லேட்டர். லைட் அதில் போன மாதிரி அட்வொகேட்டோடைய பார் கவுன்சில் என்ரோல்மெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர், ஃபோட்டோ அப்லோட் அதெல்லாம் கேட்டோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி இதுலேயும் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ அப்லோட், ஐடி ப்ரூஃப், அட்ரஸ் ப்ரூஃபுக்கு வி ஹவ் டு டூ இட். ஏன்னா யார் காப்பி அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்ற ட்ராக் நமக்கு வேணுங்கிறதுக்காக வி ஆர் ஜஸ்ட் மெயின்டைனிங் இட். இந்த ப்ரொஃபைலை பில்டு பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ அதை வந்து யுவர் அக்கௌண்ட் ஹாஸ் பி ஆக்டிவேட்டட். ஏன்னா கோர்ட்டில் வந்து இட் ஹாஸ் டு கெட் அக்னாலஜ்டு பை தி கோர்ட். அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து உங்களை வந்து அக்னாலஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ வில் பி an authorized person ஃபார் லாகிங் இன் டு த சிஸ்டம். நீங்கள் அந்த இது வந்தோடனே யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ அபவுட் இட். உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வொகேட் இருக்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய என்டர்பிரைஸ் அவருடைய இமெயில் ஐடி அதில் நம்ம என்ரோல்மெண்ட் ஐடி நம்ம மென்ஷன் பண்ணி அந்த கேப்பச்சாவை மென்ஷன் பண்ணோன்னா யூ கேன் லாகின் ஆஸ் அன் அட்வொகேட். இப்போ இதில் லாகின் பண்ணலாம். ஸோ ஏற்கனவே ராஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னான்னா அன்லாக் யூசர்னு மேலே ஒரு பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை யூஸ் பண்ணிட்டா. ஏன்னா ஒரு முறை லாகின் பண்ணிட்டு ஃபுல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துட்டா மீண்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோன்னா அன்லாக் யூசர் மட்டும் கொடுத்து அவருடைய என்ரோல்மெண்ட் ஐடியை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் ஓடிபி போட்டுட்டு அதோட கேப்பச்சா பண்ணிட்டு யூ கேன் என்டர். எப்படி இ ஃபைலிங்க்கு ஒரு டேஷ்போர்டு உங்களுக்கு கிடைச்சதோ அதே மாதிரி இதுலேயும் ஒரு டேஷ்போர்டு இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் வழக்கறிஞருடைய அனைத்து காப்பி அப்ளிகேஷனும் இதில் சேவ் செய்யப்படும். காப்பி அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு ஃபைலிங் பண்ண டீட்டெயிலும் இருக்கும், ரிஜெக்ட் ஆகிற டீட்டெயில் இருக்கும், அப்ரூவல் ஆச்சுன்னா அப்ரூவல்னு வரும். அந்த அப்ரூவலுக்கு உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுதுன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் ஃபைனலாக இருக்குது அப்படின்னா இட் வில் பி லைக் இந்த டேஷ்போர்டில் தான் நீங்கள் லாகின் பண்ணுறீங்கன்றதுனால பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ நாங்கள் டிசைட் பண்ணி வச்சிருக்குது. இதுதான் அந்த ஃபைலிங் பேஜ். என்ன ஃபைலுக்காக எந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறது, எந்த ஆவணத்துக்காக நீங்கள் ஆன்லைன் காப்பி அப்ளிகேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ சர்டிஃபிகேட் காப்பி ஃபைலிங் அந்த கேஸ் டீட்டெயில் அந்த டீட்டெயிலாம் நீங்கள் இப்போ இதில் கொடுக்கணும். டைப்பு மெயின் கேஸா, ஃபைலிங் ஸ்டேஜில் இருக்கா, இல்லை ரெஜிஸ்டர் ஆன கேஸு காப்பி அப்ளை பண்ணுறீங்களா அப்படின்ற விவரம்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கேஸ் டீட்டெயில் உங்களுக்கு காட்டும். அப்புறமா சர்டிஃபிகேட் காப்பி ஃபைலிங்கில் வந்து நெக்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு இஃப் யூ டூ தி இந்த ஃபைலிங் நம்ம பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஸ்டேட்டஸ் காட்டும். காப்பி அப்ளிகேஷன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அப்ரூவ்டு ரெக்கார்டட் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி சக்ஸஸ் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ண டெஸ்ட் கேசஸ் இதெல்லாம் விண்ணப்பங்களின் பட்டியல். இப்போ இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து ரிட்டர்ன் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆன டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டும், அந்த டேஷ்போர்ட்லேயே இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் ஆச்சுனாலும் உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் ஆன டீட்டெயில் உங்களுக்கு காட்டும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாக்குமெண்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு வக்காலத் அப்படின்னு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிளுக்காக காட்டியிருக்கிறோம். ஸோ ரிஜெக்ட் ஆன விவரங்களும் உங்களுக்கு அது காட்டும் இந்த டேஷ்போர்டில். அது பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இப்போ இதுக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கோர்ட் யூஸர். அந்த ப்ரைஸை நீங்கள் பே பண்ணுறதுக்கு ஒப்புத்துக்கிட்டோன்னா ஆன்லைனில் செலுத்துவதற்கான வசதிகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போதைக்கு தற்சமயம் எஸ்பிஐ இபேயோட இது இன்டகிரேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பேமெண்ட் ஃப்ரம் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த பேமெண்ட் டீட்டெயிலில் நீங்கள் கொடுக்கணும். வெதர் இட் இஸ் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆர் இட் இஸ் யூசிங் கிரெடிட் ஆர் டெபிட் கார்டு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னா காப்பி அப்ளிகேஷன் ரெடியான பேஜ் இங்கே இருக்குது. பதிவிறக்கம் செய்யலாம். கிளிக் ஹியர் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள். கட்டணம் பெற்றவுடன் பயனரால் கோரப்பட்ட சான்றிதழ்கள் பதிவிறக்கத்திற்கு கிடைக்கப்பெறும். ஸோ யூ கேன் டவுன்லோட் இட் ஆஸ் ஆஃப் நோ. இந்த டேஷ்போர்டில் உங்களுடைய லாகின்ல இதை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இப்படின்ற அப்ளிகேஷன் இட் வில் பி வெரி ஷார்ட் ரோல்ட் அவுட் டு ஹை கோர்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ்ங்க. வித் திஸ்
I will just complete my session with respect to e-court services in the court complexes and online certificate copies, sir. Over to Thank you, Mr. Rudra. Director, sir. Thank you very much. You have covered all the 3 topics excellently. So we will now move on to next topic on national service and tracking of electronic processes. I request Dr. S.T. Lakshmi Ramesh Madam to please take us through this end step quickly. Yes. Good afternoon, everybody. Today we are going to see what is end step. E-courtsல end stepனா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். end stepன்றது நேஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் ட்ராக்கிங் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ப்ராசஸ். அதாவது தேசிய அளவிலான சேவை மூலம் நீதிமன்ற சம்மன்கள் சார்பு செய்யப்படுவது செயலி மூலம் கண்காணித்தல தான் end stepன்னு சொல்றோம். சிஐஎஸ் மென்பொருள், அதாவது சிஐஎஸ்ன்றது அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா நீதிமன்றங்களையும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. இந்த மென்பொருள் வழியாக தான் ப்ராசஸ் சம்மன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா கோர்ட்டில், அந்த ப்ராசஸை பிடிஎஃப் வடிவில் உருவாக்கி வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த எண்ட் ஸ்டெப்பில் இது ஒரு முக்கியமான அம்சம். நீதிமன்றத்தில் இருந்து சிஐஎஸ் மென்பொருள் வழியாக பெறப்பட்ட சம்மன்கள் நாசர் செக்ஷனுக்கு, நாசர் பிரிவுக்கு எண்ட் ஸ்டெப் மென்பொருளுக்குரிய எண்ட் ஸ்டெப் பயன்பாடு வழியாக சார்பு செய்ய பெயிலிஃப் கிட்ட போகுது. ஸோ இந்த இதை பண்ணுறதுக்கு பெயிலிஃப்க்கு வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் தேவைப்படுது. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுன்றது சுப்ரீம் கோர்ட்டால் மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றம் இ-கோர்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மூலம் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்ற ப்ராசஸ் சர்வர்கள் பெயிலிஃப்களுக்கும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் கைபேசியில் என் ஸ்டெப் செயலின்றது, என் ஸ்டெப் ஆப்ன்றது டிஃபால்ட்டாக அவங்களே பதிவிறக்கம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இது என்னது இது என் ஸ்டெப் அப்படின்னா, ப்ராசஸ் இப்போ எல்லாரும் மேனுவலாக தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவ்வளோ நாளாக. இனிமேல் வந்து இந்த என் ஸ்டெப் எல்லார்கிட்டையும் ஃபோன் கொடுத்ததுனால, பிஎஸ் கிட்ட, சீனியர் பெயிலிஃப் கிட்டலாம் ஃபோன் கொடுத்ததுனால அவங்க ஃபோன் மூலமாக சர்வீஸ் பண்ணுறது எப்படி, இது எப்படி அவங்க பண்ணுறாங்கன்றது அட்வொகேட்ஸுக்கு தெரியணும் இல்லையா, வெளிப்படைத்தன்மையோட தெரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த செஷன் இதில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இந்த என் ஸ்டெப்போட ஆப்பு. இந்த செயலியில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பட்டியல் இருக்கும். அந்த பட்டியலில் எந்த மாநிலமோ அந்த மாநிலத்தை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு ஓடிபி கொடுப்பாங்க. அந்த ஓடிபியை அவங்க ஃபோன் நம்பரையும் என்டர் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் சர்வர் வந்து லாகின் ஆவார். ஸோ இது வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் நம்ம இருக்கோம். அதோட மொபைல் நம்பர், அந்த ஒரு ப்ராசஸ் சர்வருக்கும் குறிப்பிட்ட மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு அவர் லாகின் ஆவார். லாகின் ஆனதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஹோம் பேஜ் ஒன்று திறக்கப்படும். அந்த ஹோம் பேஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஹோம் பேஜ். ஸோ ஆக்சுவலாக என்னென்னா, முதல்ல வந்து இதில் என்ன முதன்மை திரையில் என்னென்ன இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதில் ப்ராசஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது, அவர் சர்வ் பண்ண வேண்டியது என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குன்றது தெரிய வரும். அப்புறம் ஸ்கேன் கியூஆர் கோட் பட்டன் ஒன்று இருக்கும். அந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணால் எல்லா அந்த வழக்கு சம்மந்தப்பட்ட ப்ராசஸ் எல்லாம் அதில் வந்து குறிப்பாக தெரிய வரும். கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஷோ ப்ரீவியஸ்னு ஒரு பட்டன் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்து என்னென்ன ப்ராசஸை வந்து பட்டியலிடப்பட்டிருக்குன்றதையும் அவர் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஃப்ரெஷ் ப்ராசஸ், அந்த பட்டனை கிளிக் செஞ்சால் சம்மந்தப்பட்ட பெயிலிஃபுக்கு, குறிப்பாக அந்த பெயிலிஃபுக்கு என்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் ஒப்படைச்சிருக்காங்க அப்படின்றதும் அவர் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த கியூஆர் கோடுன்ற கியூஆர் கோட் ஸ்கேன் பண்ணுற அந்த ஆப்ஷன். இது வந்து செயலாணைக்கான புதுப்பிக்க அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் பட்டியலிடப்பட்ட செயலாணைகள். இது எல்லாமே வந்து அந்த பர்டிகுலர் பெயிலிஃபுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட செயலாணைகள். நெக்ஸ்ட் வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இந்த செயலாணை எப்படி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு சம்மனை வந்து ஒப்படைச்ச உடனே பிடிஎஃப் ஃபார்மில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஜெனரேட் ஆகிடும். இதுதான் இந்த பிடிஎஃப் ஃபார்மில் இருக்க சம்மன். நெக்ஸ்ட் வந்து இதை எப்படி இந்த பெயிலிஃப் வந்து இதை சார்பு செய்ய போகிறாரு. பெயிலிஃப் என்ன பண்ண போகிறாருன்னா, இந்த ஃபோனை எடுத்துக்கிட்டு அவர் நேராக எங்கே சர்வீஸ் பண்ண போகிறாரோ அந்த அட்ரஸுக்கு போகிறாரு. போய் அதுக்குண்டான ப்ராசஸ், அவருக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாலே அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் அவருக்கு பர்டிகுலராக வந்து இந்த ப்ராசஸ், இதுதான் ப்ராசஸ் சர்வ் பண்ண போகிறாருன்னா இதை கிளிக் பண்ணிக்க போகிறாரு. கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த அட்ரஸுக்கு போயிட்டு அந்த அட்ரஸில் சம்மந்தப்பட்ட நபர்கிட்ட மேனுவலாக வந்து சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறாரு. ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் அவர் யார் சம்மனை வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்களோட ஃபோட்டோவை அவர் கேப்சர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு கேப்சர் ஃபோட்டோ
அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த கேப்சர் ஃபோட்டோன்ற அந்த ஆப்ஷன் கீழே இருக்குது பாருங்கள், இந்த கேமரா மாதிரி அந்த பட்டனை அவர் கிளிக் பண்ணிக்கணும். அதை எடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவரோட ஃபோட்டோ, யாரோட ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரோ அந்த ஃபோட்டோ இந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்துரும். அதே மாதிரி சிக்னேச்சர்ன்ற ஆப்ஷனை அவர் கிளிக் பண்ணிட்டாருன்னா இந்த இடம் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து இப்போது கையிலேயே அவர் வந்து சைன் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஃபோன்லேயே அவங்க சைன் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த சிக்னேச்சர் அதில் போய் உட்காந்துரும். நெக்ஸ்ட்டு சேவ் பட்டன் கொடுக்கணும். சேவ் பட்டனை கொடுக்கும்போது சேவ் பட்டனை கொடுத்தா மட்டும்தான் அவர் எந்த இடத்துல இருக்காரோ, எந்த இடத்துல இருந்து அந்த சர்வீஸை பண்ணாங்களோ அந்த இடத்துல இது கேப்சர் ஆகி சர்வீஸ் ஆச்சுன்றதை ஊர்ஜினப்படுத்துறதுக்காக சேவ் பட்டனையும் அவர் வந்து பண்ணணும். ஸோ அதை வந்து லோட் அண்ட் ரிஃப்ரெஷ்னு ஒரு பட்டனும் இருக்கும், அதையும் பின்னாடி காமிக்கிறேன். ஸோ புகைப்படம் எடுத்தலுக்கு இந்த இந்த ஒரு ஆப்ஷனில் தான் அவர் வந்து இந்த புகைப்படம் எடுக்க போகிறாரு. ஸோ இங்கே சிக்னேச்சர்ன்றது ஏற்கனவே காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த ஆப்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த பெயிலிஃப் வந்து பண்ண போகிறாரு. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஃபோட்டோவும் அந்த சிக்னேச்சரும் இப்படி வந்து அந்த ஃபோனில் வந்து லோட் ஆகிடும். ஸோ லோட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்காரோ அதை வந்து லொக்கேஷனை அவர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரிஃப்ரெஷ் ஆர் ரீலோட் அப்படின்ற பட்டனை வந்து அவர் கொடுப்பாரு. கொடுத்துட்டு சேவ் பட்டன் கொடுப்பாரு. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸிங் அந்த இடத்துல சிக்னலே இல்லைனா கூட அவர் அந்த ரிஃப்ரெஷ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டா அவர் எங்கே சர்வ் பண்ணாரோ அந்த லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபோனில் சேவ் ஆகிடும். ஸோ அவர் சிக்னல் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தாருன்னா கூட ஏற்கனவே அவர் எங்கே சர்வ் பண்ணாரோ அதுதான் வந்து காமிக்கும். சர்வ் பண்ணிட்டாரா இல்லையா, இப்போ சர்வ் பண்ணிட்டாருன்னா சர்வ்டு அப்படின்ற ஆப்ஷனை அவர் கிளிக் பண்ணிக்குவார். சர்வ்ஸ்லேயே வந்து சர்வ்ட் ஆன் பார்ட்டி, சர்வ்ட் ஆன் பார்ட்னர், சர்வ்ட் ஆன் ஃபர்ம், அது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ட்ராப் டவுன் பாக்ஸில். ஸோ அதை வந்து அவர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை சர்வ் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபர்ம் அண்ட் அப்லோட் கொடுத்துருவார். ஒரு வேளை சர்வ் பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் நாட் சர்வ்டு அவர் கிளிக் பண்ணுவார். நாட் சர்வ்டுக்கும் சில காரணங்கள்லாம் இதில் ட்ராப் டவுன் பாக்ஸில் இருக்கும். ஸோ அதில் டோர் லாக்டா இல்லை லெஃப்டா அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதில் எதுன்னு அவர் அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபர்ம் அண்ட் அப்லோட் கொடுத்துருவார். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சைட் மெனுன்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த என்ஸ்டெப் ஆப்பில் சைட் மெனுன்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்னென்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஹோம், அப்லோட், டெலீட், லாக் அவுட், இது 4ம் அதில் காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அப்லோட்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ இவர் சர்வ் பண்ண அந்த சம்மனை இவர் லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் சர்வ்டுன்ற இடத்துல அவர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்லோடுன்னு கொடுத்தாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அப்லோட் ஆகிடும். இது எங்கே போகுது அப்லோட் ஆகிடுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும். நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் சொல்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி எந்த இதை வந்து அவர் வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறாரோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் பட்டனை கொடுப்பாரு. ஸோ இதில் முக்கியமாக என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட இந்த செயலாணை சார்பு செய்யப்பட்டதன் வெளிப்படைத்தன்மையை ஊர்ஜினம் செய்யும் வகையில் தான் இது உடனடியாக நீதிமன்றத்தில் உள்ள சிஐஎஸ் மென்பொருளில் பிரதிபலிக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து சிஐஎஸ்க்கு போயிடும். ஸோ அது இந்த கோர்ட்டில் வந்து இந்த என்ஸ்டெப்போட அந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வ்டுன்றது அங்கே உடனடியாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ இங்கே வியூ பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம இங்கே கோர்ட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே அந்த பெயிலுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணிட்டாரா இல்லையான்றதை வியூ பண்ணிக்க முடியும் நாசர் செக்ஷனில். ஸோ சர்வ்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி, ரீசன், சர்வ்ட் ஆன் பார்ட்னர், இப்படியெல்லாம் வந்து கோர்ட்டில் உட்காந்துருக்க இடத்துலையே ஒரு பெயிலுக்கு வந்து போனாரா அந்த இடத்துக்கு சர்வீஸ் பண்ணாரான்றதை உட்காந்த இடத்துல இருந்தே பார்க்க முடியும் கோர்ட்டால். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து தப்பாக வந்து அவருக்கு அலாட் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ப்ராசஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் டெலீட் பண்ணிடலாம். அதுதான் அழித்தல், டெலீட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன். அதுக்கப்புறம் லாக் அவுட், அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன்லேருந்து வெளியில் வந்துடலாம். இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு பெயிலிஃப் வந்து சர்வீஸ் அப்போ பண்ணுற விஷயங்கள். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ, நன்றி, வணக்கம். நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு help desk for advocates. Okay, I am given with another task of Yes, ma'am. delivering You a can small. continue with the topic also. Yes. I'll go with that. ஸோ வந்து இப்போ இது நம்ம இப்போ என்ன பார்க்குறோம்னா, வழக்கறிஞர்களுக்கான உதவி மேஜை, கையேடுகள் மற்றும் வீடியோக்கள். இது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப் டெஸ்க். ஹெல்ப் டெஸ்க்னா என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு வெப்சைட்டில், நம்மளோட ஹைகோர்ட் வெப்சைட்டில் www.hc வரலையா? ஓகே, 1 செகண்ட். ஐ திங்க் ஷேரிங் இஸ் நாட் enabled.
www.hcmadras.tamilnad.nic.in இந்த வெப்சைட்டில் நம்ம இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதில் எப்படி வந்து என்ன சர்வீசஸ்லாம் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மின் நீதிமன்றங்கள் சேவை ஏன்னா மெனு வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கணும். இங்கே இருக்கு பாருங்க, இந்த கோர்ட் சர்வீசஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் அதனோட ஹோம் ஸ்க்ரீன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மெனுவை வந்து நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணிக்கணும். அந்த ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணதுக்கு அடுத்து ஸ்க்ரீன் வந்து இங்கே நாலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்ன்ற அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு போயிடும். இப்போ இந்த நாலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னென்னா நம்மளோட நாலேஜ் தானே, நமக்கு என்ன நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணிக்க போகிறோமோ அதுதான். ஸோ இப்போ நம்ம ஹெல்ப் டெஸ்க்கு போகிறோம். இந்த ஹெல்ப் வீடியோஸ் எந்த மாதிரி ஹெல்ப் வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்களா? டுட்டோரியல்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன டுட்டோரியல்ஸ் இருக்குன்றது என்ஜேடிஜே போர்ட்டல் சம்மந்தப்பட்டது இருக்குது. காஸ்ட் லிஸ்ட் பற்றி இருக்குது. பார்ட்டி நேம் கேஸ் சர்ச் அது பற்றி இருக்குது. சிஎன்ஆர் நம்பர் சர்ச் இதை பற்றியான விவரங்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் இதில் ஒன் கிளிக்கில் இந்த வீடியோ எனேபிள் ஆகும். அந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் யூசர் மேனுவல். இது ஒரு இதுவும் நம்ம உங்கள் கையில் வந்து ஒரு ஹார்ட் காப்பியாக கொடுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ ஆன்லைனில் யூசர் மேனுவல் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. எப்போ வேணும்னாலும் அந்த யூசர் மேனுவலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அந்த என்னென்ன நீங்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, என்ன தெளிவடையணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் நீங்கள் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது என்னென்ன யூசர் மேனுவல் இருக்குன்னா தற்போதைக்கு ஃபைலிங் யூசர் மேனுவல் இருக்குது, என்ஸ்டெப் யூசர் மேனுவல் இருக்குது, பே யூசர் மேனுவல் இருக்குது. பே தான் நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும். பே யூசர் மேனுவல் இருக்குது, கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு இது மாதிரி இன்னும் ஒரு 4-5 யூசர் மேனுவல்ஸ் இருக்குது. ஒரு இதுவும் யூசர் மேனுவல் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ உங்களோட யூஸுக்கு அது ரொம்ப பலனாக இருக்கும். அடுத்து வந்து ப்ரௌசர்ஸ். என்னென்ன ப்ரௌசர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் தான் பே ப்ரௌசர், என்ஸ்டெப் ப்ரௌசர், கோட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ப்ரௌசர். இந்த மேனுவல்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த ப்ரௌசரில் ஷார்ட்டாக ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்கிற மாதிரி ஒரு இதுவாக ஆரோ போட்டு இருக்கும். ஸோ அது உங்களுக்கு இன்னும் வசதியாக இருக்கும். இதோட கோட்ஸ் இந்த ஹெல்ப் டெஸ்கோட இது முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் நீங்கள் பயனடைஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Thank you very much for taking us through NSTEP and other topic. Now I request Mr. Arun Kumar to kindly take us through how to appear in a video conferencing and how to scan the document and make a PDF. Over to you, Mr. Arun Kumar. என்ன பண்ண போகிறேன்? PDF தானே? Okay. VC. Application. VC. அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருங்கக்கா. நீங்கள் பேசிட்டேன்.
Good afternoon, Honorable Lordships. Good afternoon, Honorable Judges and the learned advocates. நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து விர்ச்சுவல் கோர்ட்ஸ் இருக்கும், வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கில் கேசஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம பேசிகிட்டு வந்த சமயத்தில் திடீர்னு ஒரு நாள் am I audible now? திடீர்னு நம்ம எல்லா கேசஸும் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கில் தான் பேச போகிறோன்ற ஒரு சூழ்நிலை திடீர்னு வருது. ஸோ ஆல் திஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கொரோனா. அதாவது தீமையிலும் ஒரு நன்மை. we are forced to use the technology. வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கில் எப்படி நம்ம அப்பியர் ஆகணுன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். ஏன்னா நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நிறைய வீடியோஸு, நிறைய ஃபன்னான வீடியோஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க. எப்படி அப்பியர் ஆகக்கூடாதோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் அப்பியர் ஆகி இட் மே லீட் இன் டு கண்டெம்ட் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி மோசமான சூழ்நிலைகள்லாம் எண்டப் ஆகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு. அதனால் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கில் அப்பியர் ஆகுறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ஹானரபிள் ஹைகோர்ட் ரெகக்னைஸ் பண்ண பிளாட்ஃபார்மில் மட்டும்தான் நம்ம வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் கனெக்ட் ஆகணும். அதுக்கு என்ன தேவைன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாம் என்ஷூர் பண்ண வேண்டியது நெட்வொர்க் கரெக்டாக இருக்கா. நம்மக்கிட்ட ஒரு டிவைஸ் இருக்கணும், மொபைல், ஸ்மார்ட் ஃபோன், கம்ப்யூட்டர், டேப், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேட்ஜெட்ஸ் இருக்கணும். அன்இன்டரப்டட் மொபைல் டேட்டா இதெல்லாம் இருந்துட்டு ப்ராப்பர் ஒரு ரூமில் ப்ராப்பர் லைட்னிங்கோட இருக்கணும். நம்ம மைக்கை வந்து மியூட் பண்ணி வச்சுருக்கணும், வீடியோ ஆனில் இருக்கணும். அன்னெசரியாக மைக் ஆன் பண்ணியிருக்கு பண்ணோம்னா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். இதெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்தா தான் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக போகும். அடுத்தது ப்ராப்பர் அட்டையரில் இருக்கணும், ப்ராப்பர் ட்ரெஸ் கோட் இருக்கணும். தென் வி ஷுட் ரெடி வித் அவர் மெட்டீரியல்ஸ். என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுலையும் நம்ம முன்னாடியே தெளிவாக இருந்து எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர்டாக எடுத்து வச்சுருந்தோம்னா இட் வில் சேவ் டைம். வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான். நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு தி ஸ்கேனிங். ஏற்கனவே இ-ஃபைலிங் ஆஃப் கேசஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சோர்ஸ் பர்சன்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க. என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோமோ அதை முன்னாடியே நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸ்கேனிங் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய கேட்ஜெட்ஸ் வந்துருச்சு. பெரிய காப்பியர்ஸ், ஸ்கேனர்ஸ், ஈவன் மொபைல்ஸ், எல்லாத்தையும் ஸ்கேனிங் மிஷின் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ மொபைல்ஸை வச்சு நம்ம ஸ்கேன் பண்ணலாம். ஸ்கேன் பண்ணுறதுலேயே நம்ம பல்வேறு ஃபார்மேட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து அந்த ஃபைல்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக்குமெண்ட் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுறீங்கன்னா அது பிடிஎஃப் ஆகவோ இல்லை ஜேபி ஒரு இமேஜ் ஃபைல் ஆகவோ எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து அதை ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஃபார்மேட்டில் நமக்கு தேவையோ ஒரு இ-ஃபைலிங் பண்ணும்போது அதை முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்ம அப்லோட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். சப்போஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபைல் சைஸ்க்குள்ளே தான் தேவை அப்படின்ட்டு இருக்கும் பட்சத்தில் அது நிறைய ஆன்லைனில் வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது, ஃப்ரீயாகவே வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியும் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் ரொம்ப மெனக்கடை கூட தேவையில்லை. ஸ்ட்ரைட் அவே வி கேன் அப்லோட் தி டாக்குமெண்ட்ஸ் இன் டு தி ஆன்லைன் வெப்சைட் அண்ட் தேர் ஆஃப்டர் வி கேன் டவுன்லோட் அண்ட் இட் கேன் பி அப்லோட் இன் தி இ-ஃபைலிங் போர்ட்டல். பிடிஎஃப்க்கும் அக்சசிபிள் பிடிஎஃப்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஒரு ஃபைலை எப்படி பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு நமக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு வேர்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறத விண்டோஸில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பிடிஎஃப்னு நம்ம கொடுத்தாவே டைரெக்டாக வந்து பிடிஎஃப் ஆகிடும். ஆஃபீஸ்லேயும் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் பிடிஎஃப்னு கொடுத்தா ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் ஆகிடும். பிடிஎஃப் ஃபைலோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அது எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயும் எந்த சாஃப்ட்வேர்லேயும் ரொம்ப ஈஸியாக அக்சசபிளாக இருக்கும். அதனால தான் அதோட பெரிய சக்ஸஸ். இப்போ இந்த பிடிஎஃப்க்கும் அக்சசிபிள் பிடிஎஃப்க்கும் உண்டான வித்தியாசம் வந்து நாட் ஆல் தி பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் ஆர் அக்சசிபிள். ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. ஒன்று நார்மலான பிடிஎஃப். அக்சசிபிள் பிடிஎஃப்ன்றது வந்து ஒரு விஷன் இம்பேர்டு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களால கூட அந்த பிடிஎஃப் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதாவது அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பீச்சாக கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து நம்ம அந்த பிடிஎஃபை கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ தெர் ஆர் ஸோ மெனி ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸ் ஆர் அவைலபிள்.
to convert the ordinary PDF file into XPDF file. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிடிஎஃப் வந்து சிஸ்டம் மூலிமா கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவும் நீங்கள் ஜெனரேட் பண்ணலாம், அல்லது ஸ்கேன் மிஷின் மூலமாகவும் ஜெனரேட் பண்ணலாம். பிஃபோர் ஃபைலிங் அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கான அந்த இமேஜா அல்ல பிடிஎஃபோ என்ன குவாலிட்டியில் நமக்கு தேவையோ, என்ன ஃபைல் சைஸ் தேவையோ அதில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இட் கேன் பி ஈஸிலி அப்லோடட். அப்லோடிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி. கொஞ்சம் கணீர்னு பேசு. அப்படியா? பேசு. பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணணும்னா am I audible now? அக்சசபிள் பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து அது இப்போ ஸ்கேன் பண்ணும்போது காப்பி பண்ண முடியாது. பிடிஎஃப் ஷேர் ஆகலையா? ஸ்கேன் பண்ணி பிடிஎஃப் பண்ணும்போது நமக்கு ஏற்படுற டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ண முடியாது, அது இமேஜ் ஃபைல் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து அக்சசபிள் பிடிஎஃபாக நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் ஆர் வேரியஸ் வெப்சைட்ஸ் அது வந்து ஓசிஆர் பேஜாக அதை ரீட் பண்ணி அக்சசபிள் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அது அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். கன்வர்ஷன் ஆஃப் பிடிஎஃப் அவ்வளோதான், இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸ்கேனிங் ஏற்கனவே வந்து நம்ம ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. we can scan with the photocopier machines, scanning machines, and also through mobile phones. Thank you. Yes, yes. Yes, okay. சாட்ல உள்ள ஆடியோ சரியில்லை, அந்த மாதிரி சிலது இருக்கு. ரெஜிஸ்டர் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணணும். So can we take on the questions now? There are some questions. Yes, Mr. Vedagiri. Sir, that, can we take on the questions? Yes, sir. Director, sir, there is one question which pertains to. So what if Just a minute. This question gains some importance, Mr. Vedagiri. What if an advocate intend to change his registered mobile number? Yes, there is a provision, sir. It has been incorporated in it. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, this very good question, sir. Actually, this facility has been incorporated in it, but there was not shown in the slide. Actually, if at all advocate has changed his mobile number, there is a provision for changing his mobile number, and its detail get updated. And with that mobile number only, OTP will be sent, and he will be able to enter into the application, and all dashboard stuffs can be seen by any land advocate. Yes. And there is another question regarding generation of reports, Vedagiri, sir. We need my cases in web portal and various reports generation. Is it possible? Is it possible to get generations of reports to their mobiles or in the mobile? May I please, sir? Yes, sir. Yes, sir. Please clarify your question, sir. Further. Sir, வெப் போர்ட்டல்ல ஃபைலிங்ல வந்து இப்ப இனிமே ஃபைல் பண்ணக்கூடிய கேசஸ் மட்டும் தான் நம்மளுடைய டேஷ்போர்ட்ல இருக்கு. பட் மை கேசஸ் நம்ம வந்து மொபைல் ஆப்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற மை கேசஸையும் வந்து மேனுவலா ஆட் பண்ற ஆப்ஷன் வந்து அந்த வெப் போர்ட்டல்ல வருமா?
சார் Sir, Mr. Vedagiri. So can you please repeat the question, sir? சார் வெப் போர்ட்டல் வந்து இ ஃபைலிங்காக ஒரு வெப் போர்ட்டல் கொடுக்குறாங்க. ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒவ்வொரு அட்வொகேட்டுக்கும் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்டு உள்ள போனோம்னா நமக்கு ஒரு டேஷ்போர்டு ஓப்பன் ஆகுது. அந்த டேஷ்போர்டுல நம்ம இனிமே ஃபைல் பண்ணக்கூடிய இ ஃபைலிங் கேசஸ் மட்டும்தான் வந்து அதுல உட்கார போகுது, அதுல இருக்க போகுது, தெரிய போகுது. பட் என்னுடைய இது வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் கேசஸையும் எப்படி நம்ம வந்து ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் போன்ல மை கேசஸ்ன்ற டேப்ல போய் ஆட் கேஸ் கொடுத்து ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி மாடல் வந்து வெப் போர்ட்டல்லையும் வருமா, அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ல கொண்டு வர முடியுமா? Sir, you are not audible. Unmute பண்ணி பேசுங்க. சார் Yes, sir. Now you are audible. Audible, sir. Yes, yes. Sir, this is with respect to you are asking these are not. சார் கேக்குதுங்களா? தெரியுமா? Just a second, sir. Mr. Vedagiri. என்ன இருக்கு question? சார் மே ப்ளீஸ் சார். We need my cases in web portal and various report generation is impossible. Sir. Yeah, this is with respect to report generation. You mean to say? As of now, இல்ல sir. As of now, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசினா சார் அது கவனத்துல வரல, மறுபடியும் நான் சொல்லிடுறேன். சொல்லுங்க. இ ஃபைலிங் வெப் போர்ட்டல்ல நமக்கு ஸ்பெசிபிக் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறீங்க. நாங்க போயிட்டு அந்த ஸ்பெசிபிக் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு உள்ள போனோம், ஒரு டேஷ்போர்டு ஓப்பன் ஆகுது. அந்த டேஷ்போர்டுல இனிமே ஃபியூச்சர்ல பண்ணக்கூடிய ஃபைலிங் கேசஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து உட்காருது. ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் போன்ல ஆட் கேசஸ்ல கொடுத்த பிறகு நம்மளுக்கு எப்படி போய் மை கேசஸ்ல ஸ்டோர் ஆகி ஒரு டேப் உட்காருதோ அதே மாதிரி வெப் போர்ட்டல்ல மை கேசஸ்ல ப்ரீவியஸ் கேசஸையும் ஆட் பண்ணி கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. You mean to say legacy cases இதுக்கு முன்னாடி உங்க பேர்ல வழக்கறிஞரா நீங்க இதெல்லாம் நான் வக்காலத்து போட்டுருக்கேங்க, மெமோ போட்டுருக்கேங்க, இந்த வழக்கம் டிஜிட்டலைஸ் அதாங்க. அப்ப அப்படி வர பட்சத்துல அதான் சார் அப்படி வர பட்சத்துல அப்ப நம்ம பழசா ஏற்கனவே ஃபைல் பண்ண கேஸை ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியிருக்குதுங்க. ஒன்று, அது லெகசி ரெக்கார்ட் ஆயிடுது. ஏற்கனவே வழக்கு தாக்கல் பண்ணிட்டோம், ஒரு நிலுவையில் இருக்கிற வழக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இ ஃபைலிங் இல்லாம ஒரு நிலுவையில் இருக்க வழக்கு, அது வந்து இப்ப இ ஃபைலிங் சிஸ்டத்திலேயே இல்ல. இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன் மட்டும் வந்தா போதும். அதான் சார் இப்போ மை கேசஸ்ன்ற டேப்ல என்னென்னலாம் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ், அந்த கேஸ் நம்பர், பார்ட்டிஸ் பேரு, நெக்ஸ்ட் ஹியரிங், ஒவ்வொரு ஹியரிங்லயும் போனா என்ன பிசினஸ்ல அங்க வந்து டெய்லி ஆர்டர்ஸ் இருக்கு. சோ அந்த அப்டேஷன் வந்து வெப் போர்ட்டல்லயும் மை கேசஸ்ன்ற ஒரு டேப் வந்தா நல்லா இருக்கும். வெப் போர்ட்டல்ல, நாட் இ ஃபைலிங், வெப் போர்ட்டல்ல. ரைட் சார், we will take into account sir, please. செகண்ட் திங், அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்த பிறகு வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நம்மளால ஜெனரேஷன் பண்ண முடியும். ஏன்னா எனக்கு டெய்லி கேசஸ் இன்னைக்கு என்ன இருக்குதுன்னு நான் ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு போய் பார்க்க முடியும். டேட்டுக்கு வந்து கேசஸ்ல வந்து என்னென்ன வந்து ஈ கோர்ட்ல வந்து ஏத்திருக்கிறாங்க, அந்த பிசினஸ் வந்து ரிப்போர்ட்டை எடுக்க முடியும். ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு அது நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரிப்போர்ட்ஸ் ஜெனரேட், என்னென்ன கேசஸ் வந்து புதுசா ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறோம், என்னென்ன கேசஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த மாசத்துல டிஸ்போஸ் ஆயிருக்குது. அந்த மாதிரி வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும். Please sir, well taken sir, we will take it sir, we will take it for a concern. Thank you sir. Thank you sir. வணக்கம் சார். Yes please. அட்வொகேட்ஸ்க்கு 13 பெட்டிஷன் போட்டா எங்க மை கேசஸ்ல எங்களுடைய நேம் வருமா சார்? மேடம் எதுல அசிஸ்ட் பண்றோம்ல சார், ஃபேமிலி கோர்ட் கேசஸ், மேட்ரிமோனியல் கேசஸ்ல நாங்க அக்கவுண்ட் ஃபைல் பண்ண மாட்டோம். மை கேசஸ்ல எங்க நேம் வருமா? இல்ல மேடம், ஃபேமிலி கோர்ட்டை பொறுத்த வரையும் ஆக்சுவலா we are not uploading the case detail itself.
ஏன்னா சின்ஸ் இட் இன்வால்வ்ஸ் ஒரு மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பர்சனலாக ரொம்ப போகிறதுனால வி டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் இட் செகண்டரி விக்டிமைசேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக கமிட்டி டைரக்ஷன் படி வி ஆர் நாட் அப்டேட்டிங் எனி ரெக்கார்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கேஸ் ரிலேட்டட் டு இது மேட்ரிமோனியல் மேட்டர்ஸ். அப்போ மேட்ரிமோனியல் மேட்டர்ஸில் ஒரு வழக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா பார்ட்டி நேம் வி வில் பி ஹைடிங் இட். பார்ட்டி நேம் வில் பி ஐடட். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சில கோர்ட்டில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா XXXXXXXXன்னு அப்படி இருக்கும் பெட்டிஷனர் ரெஸ்பாண்டன்ட் இடத்துல. பட் அட்வொகேட்டோடைய அப்டேஷன் வித் பர்டிகுலர் கேஸ்ன்றது பண்ண முடியும். அதில் கொஞ்சம் அட்வொகேட்டை சர்ச் பண்ணலாம். பட் பார்ட்டி நேம் அதில் வராது. கேஸ் நம்பர் மட்டும் மென்ஷன் ஆகிற மாதிரி வாய்ப்பு. ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் சார், எவிடன்ஸ் இப்ப எடுக்கிறோம்ல, கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதெல்லாம் எப்படி சார் பண்ண முடியும்? விசில வந்து கிளையண்ட் வந்து கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? ரைட் மேடம். இப்போ ஆக்சுவலாக வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ரூல்ஸ் 2020 யூபிசி அதில் சீஃப் கிராஸ் எல்லாமே வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கில் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் ரெகுலராக கோர்ட்டில் ஃபாலோ பண்ணுற எட்டிக்யூட்டையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு எக்ஸ் பார்ட்டி இந்த கோர்ட்டாலில் இருக்காங்க, ஒய் பார்ட்டி நம்ம கிராஸ் பண்ணோம் நேரில் இல்லாமல் இருக்காங்க, வேற ஒரு கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ ரிமோட் லொக்கேஷன் இதுக்கு முன்னாடி வி சே தட் இட் வாஸ் கோர்ட் earlier. Now remote places could be any place. It is not court. கோர்ட் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிளேஸுமே ரிமோட் கோர்ட் லொக்கேஷன் போயிடுது. அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா மேடம், கோர்ட் எண்டில் வந்து டாக்குமெண்ட் விஷுவலைசர் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். வி வில் பி ப்ரொவைடிங் டாக்குமெண்ட் விஷுவலைசர். இப்போவே அனைத்து நீதிமன்ற வளாகத்திலையும் டாக்குமெண்ட் விஷுவலைசர்னு ஒன்று இருக்குது. அதை பண்ணி இப்போ நம்ம டாக்குமெண்ட்டை காட்டி இஃப் அட் ஆல் யூ வாண்ட் டு லைக் புட் கொஷின் பிஃபோர் எனி விட்னஸ் ஹூ இஸ் தட் லொக்கேட்டட் இன் த ரிமோட் எண்ட்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு புட் த கொஷின். அவங்களுக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி நீங்கள் கேட்கலாம். யூ வில் பி எலிசிட்டிங். உங்கள் இடத்துல இங்கே டைப் படிக்கிற விஷயம் எல்லாமே இந்த கோர்ட்லேருந்து இமெயில் மூலயமா இந்த டிபோசிஷனை இட் ஹாஸ் டு பி சென்ட் டு த ரிமோட் லொக்கேஷன். அவங்க அந்த இடத்துல கையெழுத்து போட்டு அந்த ஆடு காப்பி உங்கள் கோர்ட்டுக்கு ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு வரும். அதை நம்ம கட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுக்கணுன்றதான் இப்போதைக்கு இருக்க ப்ரொசீஜர். ஓகே சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. Good afternoon, judges. I have a question that is like, இப்போ ஒரு புது கேஸ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு பேஜ் நான் வந்து எல்லா டீடைல்ஸ் கொடுத்து சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பேஜ் போறேன். So after completing the whole thing, I'll get that number, CNR number. Yeah, register. Suppose வந்து நான் prompt பண்ணி அந்த CNR number வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் if I want to edit something, how long is the duration that is there any possibility first? If I can do that, what is the duration that I can do the editing? Madam, if at all a case got registered, don't say it is only filing level la mattum dhaan irukum. Ungalku andha edathile CNR vandiradu. Okay, it will be only filing because it is only e-filing. It is not e-registration. It is only e-filing. At the end of the day, it is the court official who has to look out the papers which you have submitted, and if at all is there any defect which comes to the notice of the court, it will be duly intimated to you. நீங்க தான் அந்த டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கிறத ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு அகைன் யூ குட் அப்லோட் இட். பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த லிமிடேஷன் இஸ் கன்சர்ன், த டேட் வேர் யூ e-filed on the first date will be taken into account rather than the represented date. So registration will happen only after due process which will be taken care by the court official. உங்களுடைய due diligence வந்து applicable ஆகும். It is not that நான் அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமே ஒரு நம்பர் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம சொல்றதுக்கு இல்லம்மா. Okay, okay. Please. Hello sir. சார் இப்போ வந்து சூட்ல வந்து எக்ஸ்பர்ட் வந்து செட் அசைட் பண்றோம் சார், சூட் எடுத்துக்கிறாங்க. பட் இன்கோர்ட் சர்வீஸ்ல வந்து அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி டீடைல்ஸே வர மாட்டேங்குது சார். அதான் மேடம், அது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்ம கமிட்டி மெம்பர் சொல்லிட்டு இருந்தார், இந்த இன்ட்ரீம் அப்ளிகேஷன் அந்த ரிஸ்டோரேஷன் பண்ற டீடைல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு இன்னும் பண்றது இல்லைன்னு we will be insisting court to do the updation மேடம். அந்த டீடைல் உங்களுக்கு கூடி சீக்கிரம் தெரியும். மார்னிங் மேடம். என்னோட கேள்வி வந்து 2-3 கேள்வி இருக்கு ஆக்சுவலா எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி வந்து சப்போஸ் இன் கேஸ் இப்போ இந்த பொருளே வந்து எல்லாம் நிறைய டிராப் பாக்ஸ் சிஸ்டம் வந்துச்சு, இம்பேக்ட் மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். பட் இப்போ இன்னைக்கு வந்து நான் என்னோட கேஸ் நான் ஃபைல் பண்றேன். நாளைக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் பக்காலத்துக்கு போட்டு அந்த பெட்டிஷனர் வந்து வேற வக்கீல் கிட்ட போயிடுறாங்க. அப்ப இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் பக்கம் போட்டு அந்த வக்கீல் வேற வக்கீல் மாற்ற நேரத்துல என்னோட இது வந்து என்னோட பெர்மிஷன்ஸ் வந்து டிசேபிள் ஆகணும் இல்லையா சார்? ஆக்சுவலா வந்து அதுதான் லாஜிக். பிகாஸ் ஆக்சஸ் இருக்கும், இன்னொருத்தவங்களும் ஆக்சஸ் இருக்கும். அந்த ஃபெசிலிட்டி இப்போ இந்த இ-ஃபைலிங்ல வந்து இப்போ இந்த இ-ஃபைலிங்ல இல்ல மேடம். தட் point has been taken note of it and அந்த e-filing 2.0 that is going to be addressed. இப்போ as of now e-filing 1.0 இது இல்ல. ஓகே.
ரெண்டாவது வந்து இன்னொன்னு வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டுமே வந்து நம்ம இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேமிலி கோர்ட்டே எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் சேயிங், இப்போ ஒரு 20 டாக்குமெண்ட் நான் ஃபைல் பண்றேன். அதுல வந்து நான் 10 டாக்குமெண்ட் வந்து நான் ஜெராக்ஸ் காப்பி ஒன்னொன்னுக்கும் 5 ரூபாய்க்கு நான் வந்து இது ஃபீஸ் பே பண்றேன், ஸ்டாம்ப் போடுறேன். இப்போ அதுக்கான ஃபீஸை வந்து நம்ம இப்போ எப்படியுமே வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் இதுன்றது மாற போறது இல்லை இல்லையா? சோ அது வந்து நம்ம மொத்தமா வந்து இருக்கு. இது 4 டாக்குமெண்ட் நான் கட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னா 4 into 5 20 rupees மொத்தமாவே ஒரே இதுவா பே பண்ணிடலாமா, இல்ல இண்டிவிஜுவலா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாக்குமெண்ட் should I get? Because it doesn't make sense. Like anyway it's going to come ஒரே எல்லாமே அந்த டாக்குமெண்ட் ஹெட்டிங் தானே வரும். அது கரெக்ட் தான் மேடம். பட் ஆஸ் ஆஃப் நல்லா இல்லை ஆஸ் ஆஃப் நோ ஒரு ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி தனித்தனியாக அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போ இருக்குது ஆக்சுவலாக. அப்போ ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டாக்குமெண்ட்டுக்கு ஒட்ட வேண்டிய ஃபீ ஒட்டி தான் பண்ண வேண்டியிருக்கு. வாட் யூ சே இஸ் கரெக்ட். இஃப் இட் இஸ் ஒன்லி 5 rupees, I am filing 4 documents. If I pay 4 into 5, 20 rupees, one shot to go, I can do it and upload the challan. Why not? I can just do that அப்படின்னு ஒரு சிங்கிள் கிளிக். பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ இது இப்போதைக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கும் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கு. அப்புறம் இந்த கோர்ட் ஃபீஸ் ஸ்பெசிபிக்கா வந்து ஓகே நமக்கு இதுக்கு இவ்வளவுதான் கட்டணும்ன்றதுக்கு மாறாத கோர்ட் ஃபீஸ் வந்து நிறைய இருக்கு இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க ஆட்டோமேட்டடாவே ஓகே ஃபைன், இந்த இதுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே ஜெராக்ஸ் காப்பியே எடுத்துப்போம். இந்த ஜெராக்ஸுக்கு 5 ரூபாய் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த 5 ரூபாய் வந்து ஆட்டோமேட்டடாவே நீங்க கொண்டு வந்துடலாம். தட் கேன் பி an option, just a suggestion. So into 1 அப்படின்னு போட்டு இப்போ நம்பர் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் 4 into 1 அப்படின்னு போட்டு அங்கேயே ஒரு ஆட்டோமேஷன் அங்க ஒரு இது கொடுத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் தட் கேன் பி ஸ்பிளிட். லைக் இன்ஸ்ட் ஆஃப் இப்ப நம்ம டோட்டலா நீங்க சார் சொன்ன மாதிரி வந்து தனித்தனியா இதுக்கு கட்டுறோம், வக்காலத்துக்கு தனித்தனி எல்லாமே தனித்தனியா நம்ம பே பண்றோம். பட் ஆனா இந்த டாக்குமெண்ட் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது லைக் அதுலயே நீங்க ஸ்பிளிட் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் இட் வில் பி ஈஸியா ஃபார் இன்னும் 4 பேர் ஓகே பிரிச்சு கொடுக்குறோம், சூட்டுக்கான காசு திருப்பி வருது அப்படின்னு, இந்த காசு திருப்பி வருது அப்படின்னு சொன்னா கூட தட் ஸ்பிளிட் அலோன் கேன் பி டேக்கன் ஃப்ரம் திஸ் மேஜர் 100 ரூபாயில இந்த ஒரு இதுன்ற மாதிரி ஸ்பிளிட் மட்டும் தனியா ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி கூட ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். ஜஸ்ட் சஜஷன். Yeah, that suggestion could be taken, madam. Please. நீங்க பேசுறீங்களா சார்? Yeah, just a minute, madam. Madam, just a minute. To answer your question, our registrar is about willing to say. Madam, please. We are maintaining CR 19 register. Am I audible? Yes, sir. Okay. The CR 19 register ஒவ்வொரு என்ட்ரியும் செப்பரேட் என்ட்ரிஸ். வக்காலத்தில் உள்ள ஸ்டாம்ப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூட் ஃபைல்டு ஃபார் பெர்மனன்ட் இன்ஜெக்ஷன்னா கோர்ட் ஃபீஸ் 7550 ஒரு செப்பரேட் என்ட்ரி, வக்காலத்து ஸ்டாம்ப் என்ட்ரி தனி, இப்படி செப்பரேட் என்ட்ரிஸ் இருக்குது. இது எல்லாம் கிளப் பண்ண முடியாது. drop down அந்த மாதிரி கூட போட முடியாது சார். லைக் ஓகே பிகாஸ் இல்ல see we will consider. Okay sir. Thank you Supinda. Sir, good afternoon sir. Yes, good afternoon. One day la 3 courtla at a time case sir. In video conferencing at a time எல்லா கோர்ட்லயுமே 11:30 டைம் கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து I am giving one suggestion sir, it may be taken. எங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஏதாவது கோர்ட்ல ஜஸ்ட் பாஸ் ஓவர் அப்படின்னு நாங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணி பாஸ் ஓவர் பண்ணிட்டு ஒரு கோர்ட்ல நாங்க அட்டென்ட் பண்ணிட்டு தென் செகண்ட் கோர்ட் நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த கோர்ட்டுக்கு அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா so that we can attend all the courts without no representation அப்படின்ற இதெல்லாம் வராம நாங்க பார்ப்போம். கண்டிப்பா உங்க சஜஷனை நான் லார்ட்ஷிப்பா கொண்டு போய் சொல்லி சேர்த்துறேன். Any other questions from other districts? Okay, sorry, please. I request Honorable Member E-Committee, Mrs. Arulmali Chelvi, to say something. Please.
Sister Almoni Chelvi has already joined. Please. Okay. Unmute, sir. You're now able to hear me, sir? Yes. Please. Good Start your video. afternoon. Please start your video. Okay. Thank you, sir. I know no clock is more accurate than the stomach. I think this training program is running to 1:50. So I'm very happy that this is, I'm just part of, I'm really missing Tamil Nadu State Judicial Academy and also being a master trainer. And two things, I will just make a quick thing. I could see the overwhelming response of all the advocates. Actually, this program is the brainchild of the chairperson of e-committee, that we should take it to all the advocates and we should tap the technological persons who are in advocates also. ரொம்ப நல்ல கேள்வி கேட்டாங்க. ஒரு அந்த இ ஃபைலிங்ல சார் இப்போ 2.0ல வந்து நீங்க கேட்ட மாதிரி எல்லா கேசஸும் மை கேசஸ் எல்லாமே வர மாதிரி வச்சிருக்கிறாங்க. இப்ப புதுசா வர இ ஃபைலிங்ல எல்லா கேசஸும் இப்ப இ ஃபைலிங் நீங்க லாகின் பண்ணீங்கன்னா நீங்க கேட்ட மாதிரி எல்லா கேசஸும் மை கேசஸ் மொபைல் ஆப் எல்லாமே இன்டகிரேட் பண்ணி 2.0 வந்து ரெடியா இருக்கு. அது ரோல் டவுன் ஆகுறப்ப உங்களுக்கு இதா இருக்கும். இன்னொன்னு இப்போ ஒரு மேடம் கேட்டது கூட ரொம்ப நல்ல இது. எனக்கு ஒரே நேரத்துல 3 கேசஸ்ல 3 இடத்துல வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் வரதுக்கு ஏற்கனவே சிஐஎஸ்ல வந்து ஷெட்யூலிங்னு கோவிட் டைம்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னன்னா ஸ்மார்ட் ஷெட்யூலிங். ஒரு அட்வொகேட்டுக்கு எந்த கோர்ட்ல கேஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு ஜட்ஜஸ்க்கே வந்து ஷெட்யூல் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய புது விஷயங்கள், இன்ஃபேக்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றப்போ இந்த அட்வொகேட் அந்த கோர்ட்ல பேசிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா கோர்ட் ஜட்ஜஸுக்குமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுற மாதிரி எல்லாம் கூட வரப்போகுது. ஸோ அந்த வருங்காலத்துக்கு தயாராகிறதுல அந்த டீம்ல தான் இப்போ நீங்க ஜாயின் பண்ண போறீங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல முயற்சிங்க. இருக்கிற அறிவை வந்து பகிர்ந்து கொள்ளணுங்கிறது வந்து நம்ம தமிழர் இதுல பாரதி முதற்கொண்டு எல்லாருமே சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதோட புது பரிமாணம் தான் இது. ஒரு மாஸ்டர் ட்ரெயினரா நான் வந்து நிறைய நேரங்கள்ல நிறைய இடத்துல கிளாஸ் எடுத்ததெல்லாம் இப்ப நான் மிஸ் பண்றேன். நீங்க எல்லாரும் அந்த மாதிரி இதை வந்து பல பேருக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சி. இன்ஃபேக்ட் நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல இருந்து வளர்ந்து வளர்க்கப்பட்டவங்க நாங்க இன்னைக்கு வந்து இ கமிட்டியில ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். பட் ஐ ஷுட் சே இப்போ இது இந்தியா ஃபுல்லா இந்த ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு. மெட்ராஸ் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஜுடிஷியல் அகாடமியில தான் ஓப்பனிங் ரிமார்க்ஸ் த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் ஒரு ஆனரபிள் ஜட்ஜஸ் வந்து த்ரூ அவுட் இருந்து நடந்தது. ஐ திங்க் இது வரைக்கும் ரிப்போர்ட் ஆன ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல நம்மளோட ஹைகோர்ட் மட்டும்தான். ஸோ தட் ஷோஸ் ஹவு மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் வி ஆர் கிவிங் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ அது நீங்க எல்லாருமே பயன்படுத்தி எங்களுக்கு நீங்க ஒவ்வொரு அட்வொகேட்டும் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். உங்களோட அட்டண்டன்ஸும் ஃபீட்பேக் ஃபார்மும் நாங்கள் இங்கே டைரக்டா இ கமிட்டியில கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் பசி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதனால இன்னொரு முறை மீண்டும் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ சோமநாதன் சார் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் virtually coming to my academy where I have worked previously. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir. Is there any more questions or can we conclude, Ms. Arun said? Yes? No questions? I take it no more questions. May I please, sir? I have only one question. Yes, sir. Please go ahead. மேடம் இருக்காங்க ஈகோட் கமிட்டியில், அவங்களுக்கு என்னுடைய ஒரே ஒரு சஜஷன், நம்மளுடைய ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஆப்லேயோ ஐஃபோனோட மொபைல் ஆப்லேயோ நாம் வந்து ஒரு மொபைல் நம்பரை கொடுத்து ஓடிபி வந்த பிறகு இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா அட்வொகேட்ஸு அந்த மொபைல் நம்பரில் என்னென்ன கேசஸ்லாம் சிஐஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்குதோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மை கேசஸில் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா, பண்ண முடியுமா? Yes. சார் இப்போ சிஏஎஸ் 2.0ல வந்து இது மாதிரி நிறைய ஆடட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குங்க சார். ஸோ ஒரு கன்சாலிடேட்டடா ஒரே ஒரு லாகின் ஒரு அட்வொகேட்டுக்கு பண்ணோம்னா நீங்க இ கோர்ட் சர்வீசஸ்ல உங்க பேர்ல இருக்கிற எல்லா கேசஸ் மொபைல் ஆப் அது மாதிரி தான் பண்ணி இப்போ டெஸ்டிங்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ கூடிய விரைவில் வந்து அது வரப்போகுது. ஸோ அப்போ வந்து இந்த சஜஷன் உங்களோடது வந்து ஒரே ஒரு லாகின் தான். டேஷ்போர்ட்ல அட்வொகேட்டுக்கு எல்லாமே இருக்கு. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர், ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் மாதிரி தான் வரப்போகுது. ஸோ நீங்க அது அந்த டெஸ்டிங் வந்தோன்னே உங்களையும் நாங்க அதுல இன்வால்வ் பண்ணுவோங்க. நீங்களும் அந்த டெஸ்டிங்லாம் எடுத்துட்டு போகணும். இன்னொரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட்டுங்க, நீங்க எல்லாருமே
அட்வொகேட்ஸ்க்கு புரியுற மாதிரி ப்ரௌச்சர்ஸ் இல்லை வீடியோஸ் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் செஞ்சு எங்களுக்கு இ கமிட்டிக்கு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் மூலமா அனுப்பலாம். அந்த ஒரு ப்ரொபோசலும் வச்சிருக்கிறோம். அட்வொகேட் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு 2 நிமிஷம் வீடியோ தமிழ்லையோ இங்கிலீஷ்லையோ, ஸோ உங்க டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நாங்க யூஸ் பண்றதுக்காகவும் இருக்கிறோம். ஸோ தேங்க்யூ சார். Thank you, Swaminathan sir, and I also thank my additional director for this opportunity, and all the master trainers, sir. I am part of their team. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. Thank you, Muli. So shall we pull curtains to the program? Now I request Mrs. Swaminathan to please propose vote of thanks. Good afternoon, sir. Good afternoon, judges. Yes, Yes, good afternoon, judges and my co-advocates. I am Bharti Vora, practicing in this Madras High Court. Today I came for this master training program. I'm so happy and very much satisfied what the efforts has taken by these honorable judges and all the groundwork has given the members and all. I'm so happy. This is the first phase which we have participated here. And I have tried to impact and try to spread these services to all my near and dear and needy people. I'm so happy, sir. And my one question is, after filing and filing wakalat, we can have, I have that registration number and can I access the blog till the end of the case, Your Honor? And in that blog, can I comment any status of the case, like the hearing dates and for the opposite side advocates, or any other comments which I satisfied and postponement hearings of the cases and all? Can I access for the blog for till the end of the case? This is my question. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you for your suggestion. I request Mr. Vedagiri to take this question. Madam, this is with respect to e-filing, is it? And after registration, can I access that? No. Since it is e-filing, it is only e-filing, madam. After that filing, it goes to the court official and court official register your case. So in your dashboard, you will be able to see the details of the registration, and with respect to the any particular case status of the case, e-filing platform as of now it was not, that facility is not present. You have to search only the e-court services or the mobile app to get to know about the status of the case and the history of the case. E-filing portal because the purpose of e-filing is filing. Filing ஓட இப்போ அந்த இடத்துல முடிஞ்சிடுது. அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சுன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகி போயிடுச்சுன்னு மட்டும் தான் வருமே தவிர tracking of your case, next you have to avail the service of the e-court services. இல்லை உங்கள் மொபைல் ஆப் வச்சுக்கலாம். அதில் இல்லை. பட் இப்போ மேடம் இப்போ உங்ககிட்ட பேசும்போது சொன்னாங்க, மெம்பர் இ கமிட்டி மேடம் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க 2.0 இ-ஃபைலிங்கில் நாளை பின்ன ரோல் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் அட்வொகேட் உள்ளே வந்துட்டு அந்த அட்வொகேட்டோடைய ஒன் ஸ்டாப் ஒரே ஒரு இடத்துல, இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் போனால் எல்லா பொருளும் நம்ம வாங்குறோன்ற அளவுக்கு இப்போ ஆகி போச்சுன்ற மாதிரி ஒரு கிரெடென்ஷியலுக்குள்ளே போனால் உங்களுடைய இ-கோர்ட் மொபைல் ஆப் பார்க்கறது, உங்கள் மை கேஸ் பார்க்கறது, உங்கள் இ-ஃபைலிங் பார்க்கறதுன்றதெல்லாம் ஒரே இடத்துல பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பின்ன டேஷ்போர்டில் இட் குட் கெட் ரிஃப்ளெக்டட். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறமா நடக்கிற டிராவல் ஆஃப் அ கேஸ் இ-கோர்ட் சர்வீசஸில் தான் பார்க்கணும். ப்ளீஸ். தேங்க்யூ மேம். Thank you, sir. Over to PD, sir. Sir, anything else? Any other questions or any other suggestions from other districts? Sir, thank you very much for your patronage. It was a very interactive and interesting session. The success of the session is only because of the participation and interaction of the advocates, the target groups of this particular training program. I request all the advocate participants to please fill up the form, your feedbacks, and hand it over to the respective district officials. I request the officials to collect all the feedback forms and send us to the academy so that we will be able to follow Didi, sir. Online form. Systems.
So I am told that you need not trouble yourself by filling up forms, but all the links have been sent to your individual mails so that you can individually log in to the Google form and fill up that form, and you can automatically upload it. So that you please do that exercise, because only after you do that we will be able to have the feedback and get an opportunity to improve our. So don't forget to fill up the Google forms and send us the feedbacks. So thank you for your full patronage and participation. And I now request Mr. Samuel to please close the vote of thanks. This training program is to train advocates as master trainers. At the end of the day, you are all masters. Anything, sir? Please. Sir. Submit it. Is there any time limit for it, or today it has to be filled up and send it through the mail below? Google form. Madam, no problem, madam. We will ask the technical manpower out there, and the district officials posted at all courts. We will ensure that that link will be sent to your mobile number now. There, you will be able to just get access to the link now itself. There itself, madam. Please. Mail. Already we received the mail. Already we have received the link. No problem. If at all you don't receive the mail as well, we will ensure that that link will be given to your mobile number now, madam. No, madam, please kindly do that. It is just only நீங்க டைப் அடிக்கிறது கூட ஒண்ணும் இல்லங்க. எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி செக் பாக்ஸ் பண்றது தான். நீங்க வீட்டுக்கு போய் பண்ண கூடாதுங்க, இங்கேயே பண்ணுங்க. Thank you. Please. Thank you. Thank you. Time is. Thank you, one and all. ஆர்வமாக எல்லாரும் முழுமையாக பங்கெடுத்து மாஸ்டரா மாறி இருக்கிறீங்க. காலையில ஒரு அட்வொகேட்டா இருந்தீங்க, இப்ப எல்லாம் மாஸ்டர் ட்ரெயினர் ஆயிருக்கிறீங்க. மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நாங்க எல்லாருமே பேசிக்கா எல்லாருமே அட்வொகேட்ஸ் தான். இது தேங்க்ஸ் கிவிங் தான். இன்டர்ன் சிட்டிசன் சென்ட்ரிக் சர்வீசஸ் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத மற்ற அட்வொகேட்ஸுக்கு நீங்க ஆஸ் அ மாஸ்டர் ட்ரெயினர் சொல்ல போறீங்க. மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you, Chandra. So, wish you all the best for all the master trainers. So, that too, you will be your advocates, and henceforth you will be master trainers. And I request all the master trainers to please designate. இப்போ நம்ம அருள்மொழி சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்க வந்து டிவைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன நீங்க வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும், எப்படி வச்சு நீங்க வந்து உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுங்கிறது வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க டிவைஸ் பண்ண மெத்தடாலஜிஸை வந்து எங்களுக்கு அனுப்புங்க ஹைகோர்ட் மூலமாக. உங்களுடைய மெத்தடாலஜி பெஸ்டா இருந்தது அப்படின்னாக்கா வந்து உங்களுடைய மெத்தடாலஜி பெஸ்டா இருந்துச்சு to be accepted by the e-court, committee of the Supreme Court, and that will be devised for other states also. So that credit will go to you. So wish you all the best. And with this we close this session. I request the district officials to please cooperate tomorrow also. Thank you. Have a good day ahead.